Okay. Good morning, one and all present here. I would like to start this webinar with a quote by Dr. APJ Abdul Kalam. Accept your past without regret. Handle your present with confidence. And face your future without fear. A warm and graceful morning to everyone. So, on this beautiful morning, I'm pleased to welcome each and every one of you to a brainstorming webinar on happy learning during pandemic. I'm M. Priyadarshini from Morningstar Matriculation School, and I'm going to be the moderator for this webinar. First, I would like to greet and express my sincere, heartfelt thanks to our principal sir, our HM ma'am, and our AO sir for organizing this webinar. I also extend my wishes to our school teachers, our beloved parents, and our school students. On behalf of Morningstar Matriculation School, I welcome our speaker, Mrs. Sasikala Karthikeyan, founder and chief nurturer of SCS Educational Consultancy. I also welcome Dr. Radha Babu ma'am, senior product manager and resource person from Oxford University Press. Before we get started, let me throw some light on the purpose of this seminar. As you all are aware, the theme of this webinar is happy learning during pandemic with the focus to provide the right parenting strategies during online learning. We sincerely hope that the ideas and the views shared during these interactions will lead to a sustained, continuous, and fruitful collaboration among the students and parents. Once again, we welcome you all to this wonderful webinar. Now, I request Mrs. Sindhuja ma'am to deliver the welcome address. Over to Sindhuja ma'am. A very warm and wonderful morning to all gathered here. It is my immense pleasure to welcome you all in this special occasion. It is not just about ideas, it is about making ideas happen to it. As the quote says, we are going to learn about how to manage your child's mental health during online learning era, the right parenting strategies during online learning era. First of all, I would like to welcome our Honorable Principal Sir, Mr. KP Arivanandam Sir. Welcome you, sir. I would like to welcome our beloved HM ma'am, Mrs. A. Devika ma'am. Welcome you, ma'am. And respect our administrative officer, Mr. A. Ganesh Prabhu sir. Welcome you, sir. Now I extend my welcome to our chief guest, Mrs. Sasikala Karthikeyan. I'm very happy to introduce you here, ma'am. I wholeheartedly welcome you, ma'am. I would like to welcome Ms. Radha and the delegates from Oxford University Press. Welcome you all. Next, I would like to welcome parents who constantly support us and believe in us. Welcome, parents. Then I welcome our blooming buds of MSMS who are set to make this webinar a remarkable one with momentous event. Welcome, students. At last, I welcome our dear teachers who take constant efforts for the development and learning of the students. Welcome, teachers. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. As the quote says, we will learn and achieve our goals. Once again, I welcome you all. Thank you. Over to Priyadarshini ma'am. Thank you, Sindhuja ma'am. Now I request Mrs. Sadhika Sarda ma'am to introduce the speaker. Pleasant morning to one and all present here. It is a great honor for me to introduce our chief guest of this webinar. She is none other than Mrs. Sasikala Karthikeyan, founder and chief nurturer of SCS Educational Consultancy, academic director, ARRS Schools, Salem, member, ethical committee, Universal Cancer Hospital. Besides, Mrs. Sasikala is also an inspiring and thought-provoking trainer with expertise in pupil creativity and curriculum design. Above all, ma'am has an extensive experience of coaching and mentoring teachers in a variety of contents. Apart from all these, Mrs. Sasikala has a passion in improving students' lives through the power of education. You have given your best in the field of theatrical arts, storytelling, puppetry, and activity-based learning. Thus, I am sure that all the parents here are also motivated through support and help their children to be like you. I feel very proud to introduce ma'am. Over to Priyadarshini. Thank you so much, ma'am. So now we have Dr. Radha Babu ma'am with us. She is going to give the introduction of Oxford University Press. I would like to call Dr. Radha Babu ma'am to give an introduction about Oxford University Press. Over to Radha ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you very much. I welcome all the teachers, principal, management of Morning Star School, and also the parents and students who are attending this session. So it's a small introduction about the Oxford University Press that I would like to make. So it's a small video, so all of you can. I'll share the screen. We are the world's largest university press. We are over 6,000 people worldwide. na nakaaabot sa bawat sulok ng mundo. 97 भाषाओं में. We are part of Oxford University and we are active in education, research and the learning of English. Education gives the children a wider perspective on life. It's a joyous process and it should continue throughout life. What rewards me is seeing my children grow, taking them on that journey, and they become these independent thinkers. Off to school we go. There are billions of people looking to learn English in order to improve their lives. Oxford just does not publish books and then forget all about education. How do we teach them? They make sure that the teachers are catered with what they actually require in order to help the books to the maximum potential. We work a lot on the passion of teaching and also on the content and the pedagogy. When one thinks about OUP, you think about excellence and education, and these are the two descriptors of the university as well. The press helps to project the university internationally, writing books that influence political debates, intellectual debates, educational debates. It is very important for new ideas and new research to be published and made known. Excellence is something that I don't want to compromise on, and I found through working with OUP that they don't compromise on it either. OUP has an outstanding reputation, and I think they're hugely well respected. The digital transition is going to be defining for our sector. By working in partnership, we can bring understanding of pedagogy and research that can be adapted to a digital environment. We work with big tech companies, developers, and others to make sure that the rich tapestry of language is reflected in people's digital lives. It's not just about making interfaces look great. It's more about understanding how this final user are going to use this product. The fact that probably somewhere there's an iota of difference that we are able to make, that drives us, and that's the passion that drives us there. We believe that education changes and makes a difference in people's lives. This is our passion. And our motivation for everything we do. It's our DNA. Education is the key to life. You can do whatever you want to do. It breaks the boundaries. Okay, I think that summarizes what Oxford University Press does. So this is what we are doing. So we do a lot of research, and whatever books that comes from our end from Oxford University Press is the best of the quality that you're getting. And of course, at the end of the session, I will be showing some of the support that we do for the students as well as the teachers to make education more enjoyable, and of course, to reach out to the students with the best of our support. So now, ma'am, you can take over. I think you can introduce Sasikala ma'am to the audience here, and she can start her session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now it's time to have the mainstream of this webinar. For this, I would like to call upon Mrs. Sasikala Karthikeyan to deliver her speech on happy learning during a pandemic. Before starting the session, I have some instructions for the parents. So once the trainer has finished her speech, you can ask your questions to the trainer. Thank you, ma'am. Over to Sasikala, ma'am.
Thank you so much, and love to see you all on this Sunday morning. That shows very well that how many of the parents are really interested in the development of their child. And thanks to the school also for taking such an initiation, because what has to reach to one person, you are showing it to many others who can get a glimpse of what we have been discussing here. So this is something that you don't have a constraint for learning. Learning happens anywhere, everywhere, and for everyone. That's what the school is trying up to show here. So thanks a lot for the initiative. So without much further ado, let's get started with today's session. So today I have been asked to address the parents. So I think the most of the parents are from Tamil Nadu basically, and it would be nice if I can address them in Tamil. What do you prefer? Priyadashni ma'am, can you please let me know what's your choice? Yes, ma'am. You can talk bilingually, ma'am, so that the parents can understand it. Yeah, thank you so much. Thank you, ma'am. So parents, a very good morning to everyone. உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் நீங்க வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம். செஷன் முடிகிற தருணத்துல வந்துட்டு you can just chat boxலயோ இல்ல மேம் கிட்ட வந்து நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி நீங்க கேட்கலாம். I'll be happy to answer that. So first, let's get to know what is happening now. So இப்போ வந்து எவ்ரிவேர் இட் இஸ் லைக் ஆன்லைன் லேர்னிங் ஆன்லைன் டீச்சிங். ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, எங்களுக்கு டைம் பத்தல, இது சரியில்லை, சரியான ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லை, என் பையன் உட்கார மாட்டேன்றான், என் பொண்ணு பாதிதான் கவனிக்கிறா, உடனே இன்னொரு பேரண்ட் இல்லையே என் குழந்தை வந்து ரொம்ப நல்லா கவனிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ வி ஆல் ஹாவ் த டவுட்ஸ். எது கரெக்டான வழி ஃபாலோ பண்றதுக்கு, எப்படி வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும், சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கா, இல்லை என்னால இவ்வளோதான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுது, நான் இன்னும் வந்துட்டு என் குழந்தைக்கு நல்லது பண்ணணும்னா என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So with this 1.5 hours of time what has been given to me, I would like to do some justice to that. Okay, முதல் விஷயம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இது நார்மல். நான் நியூ நார்மல்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், இது நார்மல் அப்படின்னு தான் சொல்வேன். பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் எவல்யூஷன் தட் இஸ் ஹேப்பனிங். இது கோவிட்னாலயோ இல்ல வந்துட்டு இந்த பேண்டமிக்னாலயோ வந்த ஒரு கிரைசிஸ் கிடையாது ஆன்லைன் லேர்னிங் அப்படின்றது. இட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் சப்போஸ் டு ஹேப்பன். மேபி இன்னும் ஒரு 5 years டவுன் த லைன்ல இல்ல 10 yearsக்கு அப்புறமா நடக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கே நடந்துச்சு, அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த உண்மையை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் we have to accept. I'm not just talking okay இது சேஞ்ச் வந்து உங்க மைண்ட்ல அக்செப்ட் பண்ணுன்றதுக்காக நான் சும்மா சொல்றது கிடையாது. நீங்க கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி, சில செஞ்சுரிஸ் முன்னாடி நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு ரிஃப்ளெக்ட். இப்போ 19th centuryல இருந்து எடுத்துக்கலாம். 19th centuryனோட எது பாத்தீங்கன்னா மெக்கனைசேஷன், மெஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வருது. அதாவது இப்போ என்ஜின்ஸ் வந்து ஸ்டீம் என்ஜினோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்தது. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனிதர்களுடைய டெய்லி ஒர்க்னுடைய மாற்றங்கள் வந்து நடந்துச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 19th centuryல அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்துட்டு 20th century வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேஷன், கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து உள்ள வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறமா 21st centuryல தான் நம்ம இப்போ இங்க இருக்கோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க்கிங், இன்டர்நெட், ஸோ இன்னும் லைஃப் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் இங்க நடந்திருக்கு. அந்த விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை அக்செப்ட் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. பிகாஸ் என்ன, நான் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால அப்டேட்டடா வாழ முடியாது. எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸுமே இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா, சேஞ்ச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். யாராலையும் மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அண்ட் நம்ம அட்ஹியர் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம், சேஞ்ச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். மாற்றம் என்பது ஒன்றே நிலையானது. திஸ் இஸ் சம்திங் பட் வாட் வீல் ஹாவ் டு புட் இன் டு அவர் மைண்ட்ஸ் இஃப் வி நீட் டு லேர்ன் சம்திங், ரைட்? ஸோ இப்போ நடந்துட்டு இருக்க இந்த மாற்றமும் கண்டிப்பா வந்துட்டு மாறும். Okay, this is not going to be constant. Online is only not going to be constant, but it is something that we have to equip ourselves to adhere to. ஸோ முதல் விஷயம், இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எவல்யூஷன். இந்த மாதிரி தான் சேஞ்ச் நடக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா நடக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் நடந்தது. அதுக்கு கோவிட் ஆர் இந்த பேண்டமிக் டிசீஸ் ஒரு சின்ன காரணமா அமைஞ்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த ரியாலிட்டியை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் இது நார்மல் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்ம மைண்டுக்கு, நம்ம பிரெயினுக்கும் வந்துட்டு புரியும். ஸோ டீச் யுவர் செல்ஃப் தட் திஸ் இஸ் நார்மல், நாட் ஜஸ்ட் நியூ நார்மல். திஸ் இஸ் நார்மல் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் லைஃப் ஹேஸ் டு ப்ரொசீட். சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை எப்படி மாத்திக்கலாம்? இல்ல என்னால முடியாது, என்னால இது பண்ண முடியாது, என்னால அது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா என்னால எப்படி பண்ண முடியும்,
என்னால ஏன் பண்ண முடியாது, கண்டிப்பா என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஒரு பேரண்ட்டுமே நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தான் ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து அந்த பாசிட்டிவ் ஃபீல்குள்ள வருவாங்க. அண்ட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் லேர்னிங் அப்படின்றது அந்த காலத்திலயும் சரி இந்த காலத்திலயும் சரி டீச்சர்ஸை மட்டும் நம்பி நடக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. This is in the hands of all the stakeholders. கல்வியாளர்கள் கிட்டயும் இருக்கு, அந்த கல்வி கத்துக்கிற குழந்தைகிட்டயும் இருக்கு, அதை கொடுக்கக்கூடிய பேரண்ட் கிட்டயும் இருக்கு. சோ இந்த 3 இதுவுமே சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாதான் ஒரு நல்ல ரிசல்ட். இது வந்து ஒர்க்கிங் உங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இருக்கும். இப்ப அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களா இருந்த போது பேரண்ட்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் வந்து ஃபீஸ் பே பண்றது, ஸ்கூலுக்கு கரெக்டான திங்ஸ் எல்லாம் தேவையானது கொடுக்கறது, குழந்தைய ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது, இந்த அளவுக்கு தான் இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்தது இல்லைங்களா? ஏன்னா அவுட்புட்டும் அதை நோக்கிதான் இருந்தது. பட் இன்னைக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன அவங்க லேர்ன் பண்றாங்க, பிகாஸ் நம்மளும் we are learned, நம்மளும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். சோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கரெக்டான பேஸ்ல போயிருக்காங்களா இல்லையான்றத நம்மளும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான லேர்னிங் நம்மளுக்கும் தேவை. அந்த லேர்னிங் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ணோட்டம் கரெக்டா இருக்காது. சோ இந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம வந்து as a parent-ஆ நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சோ as a trainer I am a parent also. சோ ஒரு பேரண்டோடைய மனநிலை என்ன, இப்ப எனக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. சோ 2 பேருமே டிஃபரெண்ட், ஒருத்தர் பிரைமரி ஒருத்தர் சீனியர் செகண்டரியில இருக்காங்க. அப்ப 2 பேருடைய தேவைகளும் வித்தியாசம். இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தையினுடைய தேவை என்ன அப்படின்றதும் as a parent-ஆ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். சோ இப்போ முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எதுக்காக அப்படின்றது. நான் சொன்ன மாதிரி எவல்யூஷன் ப்ராசஸ்னால இது நடந்திருக்கு, அதை நம்ம நல்லா மைண்ட்ல ஏத்திக்கிட்டோம். இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் அனுப்பலன்னா இப்ப என்ன வரப்போகுது, என்ன ஒரு கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுமா, அது நான் திருப்பி பேட்சப் பண்ணிக்கலாம், இப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு குழந்தைங்களை வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கே அனுப்பாம இருக்காங்க. ஐ மீன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் உட்கார வைக்காம, கேட்டா வந்து கண்ணு கெட்டு போயிடும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராப்பரான நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி இல்லை அப்படின்றது. கண்டிப்பா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, தேடுனா அதுக்கு உண்டான ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அது as a பேரண்டா நம்ம தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கத்து தரணும். அப்போ நம்ம ரோல் மாடலா இருக்கணும். சோ அந்த ரோல் மாடலா இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். First thing, make the child to understand that this is normal. நீ இதுக்கு மேல நீங்க படிக்க போற விஷயத்துல நிறைய ஆன்லைன்ல தான் படிக்க போறீங்க அப்படின்ற விஷயத்த குழந்தையோட உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் பண்ணிருப்பீங்க. ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட டேர்ம் 1 உடைய கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ்க்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அடுத்தது டேர்ம் 2 இதுக்கு போக போறோம். அப்போ நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருப்பீங்க. இப்ப நீங்களும் ஓரளவுக்கு மோல்ட் ஆகி வந்திருப்பீங்க. அதுல சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கலாம், சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கலாம். பட் இந்த மேலும் பண்ணாதவங்க தயவு செய்து முதல்ல நீங்க பண்ண வேண்டியது குழந்தைகிட்ட பேசுங்க, அவங்களுக்கு புரிய வைங்க. இதுவே ஸ்கூலா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு சேஞ்ச், ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பத்தி அவங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்க. இங்கேயுமே ஆன்லைன்ல டீச்சர்ஸால முடிஞ்ச எஃபர்ட் அவங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா பேரண்ட்ஸ் உங்களோட ப்ராக்சிமிட்டி தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப, நீங்க தான் அவங்களுக்கு நெருங்கினவங்களா இப்ப இருக்கீங்க. ஏன்னா பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் இல்லாதனாலையும் டைம் அதிகமா இல்லாதனாலையும் பேரண்ட் தான் இந்த விஷயத்த பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அவங்களுக்கு புரிய வைங்க how important this is. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஃபேக்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். 6 மாச இடைவெளி, படிப்புக்கு 6 மாச இடைவெளி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா the learning gap happens there. 6 மாசம் வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு எப்படினாலுமே நம்ம கொஞ்சம் கேப் விட்டு இது பண்ணாலும் நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியும். ஆனா கண்டினியூஸா ஆன் தி ஸ்ட்ரெச்சா ஒரு 6 months நீங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டடீஸ்னுடைய அந்த கனெக்டிவிட்டி இல்லாம வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அவங்க லைஃப்ல அவங்களால சீக்கிரத்துல வந்து லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி வந்து திருப்பி கொண்டு வர முடியாது. சோ இது வந்து proved by science. So 6 months time, you should never leave a gap. You need to make sure that you give some kind of an attention towards the students in the matter of learning. So online classes நடந்தாலும் நடக்கலனாலுமே நீங்க வந்து உங்களோட எஃபர்ட் எடுத்து ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். பட் luckily your school is providing all the essentials through the online classes. So உங்களுக்கு அவங்களே எல்லா வழியும் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களோட வேலை என்ன, இப்போ குழந்தைய எப்படி கிளாஸஸ்க்கு அவங்கள வந்துட்டு எப்படி லிசன் பண்ண வைக்கிறது, அவங்களுக்கு எப்படி வந்துட்டு நான் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுக்கறது. See again, facilities அப்படின்றது it is not a matter of the financial facilities that you are able to offer or the comfort zone. எங்க வேணாலும் படிக்கலாம். இப்போ நீங்க என்னோட செட்டப்பே பாருங்களேன், it is not my study room. இப்போ என்னோட ஸ்டடி ரூம் என் வீட்டுல இருந்தாலுமே எனக்கு ஸ்டடி ரூம்ல கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சோ நான் வந்து என்னோட லிவிங் ஸ்பேஸ், என்னோட பெட்ரூம்குள்ள தான் எனக்கு கனெக்டிவிட்டி நல்லா இருக்குன்னு I have made my place because it is comfortable for me.
ஸோ அத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு இந்த இடத்துல தான் கரெக்ட்டா இருக்கும் அப்படின்றத விட, எந்த இடத்துல நெட்வொர்க் கிடைக்குது. இன்னும் நீங்க நெறைய இடத்துல போனீங்கன்னா, இப்போ கேரளால எல்லாம் நான் வந்துட்டு நெறைய ஸ்கூல்ஸோட இன்டராக்ட் பண்றத வச்சு சொல்றேன். காடு, இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பாறை மேல எல்லாம் உட்கார்ந்து வந்து ஏன்னா அங்க கனெக்டிவிட்டி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி உட்கார்ந்து வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ லக்கிலி நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இல்ல. ஸோ தயவு செய்து எங்க கனெக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்க முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா உங்க குழந்தைக்கு வந்துட்டு டிவைஸ குடுங்க. ஓகே. ஸோ இப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம். முதல் விஷயம் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது? முதல் விஷயம் ரொட்டீன் கிரியேட் பண்ணும். ரொட்டீன் அப்டின்னா, எப்படி ஸ்கூலுக்கு போகும்போது காலையில இத்தன மணிக்கு எந்திரிக்கணும், பல் விளக்கிட்டு, அதுக்கப்புறமா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு, அப்புறம் ஏதாவது மேபி நீங்க மில்க் குடுத்துட்டு குளிக்க அனுப்புறதோ, இல்ல ஹவெவர் யூ ஆர் டூயிங் த டியூட்டீஸ் இல்லையா? இதே மாரியே வந்துட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ண வைக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா, ஒரு சின்ன லேசினஸ் இருக்கும். இப்ப அம்மாங்கள்லே நெறைய பேர் ஏன் என்னையே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட, நான் இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்டின்றதுனால ஒரு 8:30க்கு என்னோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்டின்னா, ஆ நான் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஏன்னா நம்ம 8:30க்கு ரெகுலரா ஸ்கூலுக்கு போணும் அப்படின்னா, ஒரு 7:30க்கு நம்ம வொர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்புறதுல இருப்போம். ஆனா இன்னைக்கு 8:30 கிளாஸ் தானே அப்படின்றதுனால ஒரு சின்ன ஸ்லிப் இருக்கு. பட் அந்த ஸ்லிப்னால நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னோட லைஃப்ல என்னன்னா, என்னோட டைமிங் ஓவரால் டியூரேஷன் இருக்கு இல்லையா? நான் ஒரு வேலை பண்ணதுக்கு உண்டான டியூரேஷன் அதுவே கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ எவ்ளோ சீக்கிரம் நம்ம எழுந்துட்டு இருந்தோமோ, அதே டைம்ல எழுந்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அடிஷனலான டைம் கிடைக்குது. அத முதல் விஷயமா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால தான் சொல்றோம் ரொட்டீன் அப்படின்றது இட் இஸ் வெரி, வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ரொட்டீன வெறுமனே வாயால சொல்லாதீங்க. குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. தயவு செய்து பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன டிப்புங்க. ப்ளீஸ் நோட் செக்லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க. இது ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே பண்ற ஒரு வேல. ஆனா நம்பளுமே வந்து நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட பண்ணோம்னா, அவங்க இன்னும் ஆர்கனைஸ்டா இருப்பாங்க. நீங்க இங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு சக்சஸ் தான் மாடல் பண்றீங்க. சோ தயவு செய்து ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ஒரு செக்லிஸ்ட் அது நீங்க உங்க லாங்குவேஜ்லயே எழுதிக்கலாம். மேட்டர் என்னன்னா குழந்தைங்களுக்கு புரியணும் அவ்வளவுதான். சோ முதல்ல வந்து செக்லிஸ்ட் அப்படின்றது இப்போ நீங்க குழந்தைங்கள 6 மணிக்கு எழுப்புற பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னா, மார்னிங் வேக்கப் டைம் 6:00ன்னு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு இந்த 30 டேஸ்க்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணி டோர் பின்னாடி ஒட்டிடுங்க. இல்ல எங்க அவங்க எந்திரிக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியுதோ அந்த இடத்துல ஒட்டிடுங்க. ஒட்டிட்டு சோ குழந்தை வந்து 6:00 எந்திரிச்சிட்டாங்கன்னா உடனே போய் அங்க ஒரு டிக். அடுத்தது பிரஷிங். சோ அது ஒரு டிக் முடிச்சாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு மார்னிங் சோர்ஸ் என்னென்ன சோர்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நெறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பேரண்டிங் இதுல கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது என்கிட்ட சொல்றது, மேம் அவங்க இப்ப வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போறது கூட வந்து ப்ராப்பரா இல்ல. கண்ணு டைம்க்கு வந்து போற மாரி இருக்காங்க. ஏன்னா முதல்ல ரெகுலரா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த 7:00க்குள்ள இந்த டெய்லி சோர்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிரும். இல்லையா? சோ இப்ப அந்த டைமிங் டோட்டலா ஆல்டர் ஆயிருக்கனால அதுல கூட பிரச்சனை வருது. சோ, அந்த இதையுமே செக்லிஸ்ட்ல போடுங்க. நீங்க எந்த தயக்கமும் பட வேணாம். ஏன்னா, நம்ப பேரண்ட், நம்ப குழந்தைங்களோட லைஃப் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக இப்ப பண்ற விஷயம் தான். ஓகே. சோ, அதுவுமே நீங்க அங்க இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து அ அது ஒரு ரொட்டீனா மாறும் மறுபடியும். ஏன்னா நெறைய பேர் இப்ப ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. அந்த லாக்டவுன் டைம்ல ரொம்ப லெதார்ஜிக்கா இருந்துட்டு, நெறைய டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. சோ, அந்த டைம் எல்லாத்தையும் நம்ம வீண்டு எடுக்கணும் அப்டின்னா, நம்ம ஆர்கனைஸ்டா இருந்தா மட்டும் தான் முடியும். ஓகே. சோ, இந்த மாரியான செக்லிஸ்ட் பிரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து 9:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது அப்டின்னா, மார்னிங் 9:00 குழந்தை எல்லா வொர்க்கும் முடிஞ்சு அந்த 1/2 அன் ஹவர் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிற மாரி பார்த்துக்கோங்க. தயவு செய்து 9 மணிக்கு மேல கொண்டு போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் குடுக்குற வேல பண்ண வேணாம். பிகாஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உள்ள போய் அது எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆவறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அந்த எனர்ஜி இருந்தா தான், அந்த எனர்ஜி அவங்களால வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ண முடியும். நம்ம நெனச்சுக்கிறோம் என்ன பண்றாங்க கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து கவனிக்கிறாங்க அப்படின்னு. பட் அட்டென்ஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு அட்டென்டிவா தன்னை வச்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய வேலை மத்த வேலைகளை விட. அது நீங்க ஹைலி எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தா மட்டும் தான் முடியும். அதே மாரி இன்னைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நெறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்களும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். நெறைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்துட்டு குடுக்குறாங்க. நடுவுல ஒரு பிரெயின் ஃப்ரீஸ் மாரி கம் ஆன் ஸ்டாண்ட் சிட் டவுன், ஸ்டாண்ட் சிட் டவுன்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நடுவுல போய் ப்ளீஸ் பிரிங் மீ திஸ், பிரிங் மீ தட் அண்ட் எவ்ரிதிங் டீச்சர்ஸ் இஸ் ட்ரைங் டு பி மோர் இன்டராக்டிவ். அண்ட் த சைல்ட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்பெண்டிங் ஹிஸ் எனர்ஜி டு பே அட்டென்ஷன். அதனால சும்மா தானே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண வேணாம். பட் ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் குடுக்குற பிரேக்ஃபாஸ்ட் குவான்டிட்டியை விட குவாலிட்டி ஆஃப் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷுட் பி குட். பிரேக்ஃபாஸ்டோடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பொங்கல் செய்றீங்க அப்படின்னா, தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வி நோ தட் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்லீப்பிங் டோஸ் இல்லையா? நெறைய நெய் ஊத்தி டேஸ்டியா இருக்கிறதுக்காக வி பிரிப்பேர். ஆனா வீட்லயே ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, காலையிலேயே ஸ்லீப்பிங் டோஸ் வச்சுட்டாப்பா, அதனால என்னால வொர்க்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அதேதான் குழந்தைங்களுக்கும். தே வில் ஃபீல் ஸ்லீப்பி. சோ பொங்கல் மாரியான ஃபுட்ட வந்து நீங்க பண்றதா இருந்தா, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கப் மட்டும் குடுத்துட்டு அதுக்கு அடிஷனலா ஒரு கேரட்டோ
இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டோ வந்துட்டு நீங்க கொடுக்கலாம். பட் மேக் ஷுர் ஃப்ரூட் வந்து முதல்ல கொடுங்க, அதுக்கப்புறமா பிரேக்ஃபாஸ்ட். இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளேட்லயே ஃப்ரூட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா குழந்தைகிட்ட வந்து அந்த 1 பீஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் அப்படின்னா அந்த ஆப்பிள் அவங்க முதல்ல சாப்பிட்டுட்டும் அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அது சாப்பிட்டோம். ஏன்னா ஃப்ரூட் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ டைஜஸ்ட் ஆகி அதனோட எனர்ஜி வந்துட்டு சீக்கிரமா கிடைச்சிடும். நீங்க இதுவே பொங்கல் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பொங்கல் டைஜஷன் லேட் ஆகும். ஸோ ஃப்ரூட் அடுத்தது சாப்பிட்றது சீக்கிரமா டைஜஸ்ட் ஆகும்போது அது குளுக்கோஸா மாறி வந்து அன்னெசரியா வந்து நம்ம பாடியில ஒபீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதனால ஃப்ரூட் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டோம். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ் டீச்சர்ஸ். ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்றது முதல்ல இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு நம்மளோட ரெகுலர் இந்தியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் கைண்ட்லி அவாய்ட் திஸ் ஜங்க் ஃபுட் டைப். ஈவன் பிரெட் சாண்ட்விச் இதெல்லாம் கூட நான் வந்து ஜங்க் ஃபுட்னு தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மைதா, ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர். நீங்க சொல்லலாம் வீட்ல தானே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு, ஆனா அது ப்ராசஸ்டு ஃபுட், நம்ம வீட்ல பண்றது கிடையாது. ஸோ அதுல ப்ராசஸ்டு ஃபுட் நிறைய இருக்கும். அதனால healthy breakfast is something that leads to a attention of the child. So understand that first. It starts from the breakfast. So breakfast எல்லாமே 9 o'clock உள்ள முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த half an hour அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன அவங்களுக்கு டிப்ஸ் சொல்லலாம்னா ஸ்டேஷனரிஸ் கரெக்டா வைக்கிறது, அதுக்கப்புறமா வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிறது, அண்ட் தென் என்ன ப்ரீவியஸ் டே மேம் டீச் பண்ணாங்களோ அதை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ். அண்ட் ஐ நோ த ஸ்கெடியூல் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல் ஆல்சோ. தே ஆர் கிவிங் ஆம்பிள் டைம் இன் பிட்வீன் டு கெட் ரெடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ தட் இஸ் ரியலி அப்ரிஷியேட்டிவ். ஸோ அந்த டைம் எல்லாமே அடுத்தடுத்த ரிவிஷனுக்காக நீங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் நீங்க இது எல்லாமே நீங்க வந்து செக்லிஸ்ட்ல பண்ணிடணும். இது உங்களுக்கான செக்லிஸ்ட். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முக்கியமா வந்து அம்மாக்கான செக்லிஸ்ட். ஓகே, சோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல நான் இன்னைக்கு என்ன பண்றேன், தயவு செய்து கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் கொடுங்க. டெய்லி ஒரே மாதிரியானது வேணாம். ஈவன் நீங்க தோசை தான் வந்துட்டு டெய்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் கேரட் தோசை, ஒரு நாள் வந்து கேபேஜ்லாம் கொடுங்க. குழந்தைங்க அதிகமா சாப்பிட்றதுல வெரி சிம்பிள். நீங்க பண்ற பொரியலே எடுத்து தோசைக்குள்ள வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ரோல் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருங்க, அவ்வளவுதான். வேணா கொஞ்சமா ஒரு கெச்சப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க பிரசன்ட் பண்ற விதத்துல the child should feel. எப்படி டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களோட கிளாஸஸை வந்து ஒரு ஆடியோ வெர்ஷன், வீடியோ வெர்ஷன் அண்ட் ஒரு கேம் வெர்ஷன்ல வந்து டிஃபரன்ஸ் காட்டி எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரியே வீட்டுல பேரண்ட்டுமே வந்து பண்ற சின்ன சின்ன ஒர்க்லயுமே வந்துட்டு ஒரு டிஃபரன்ஸ் காட்டணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய குழந்தைங்களுடைய அந்த ஸ்டடி பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ அவங்க வேற எங்கேயுமே கனெக்டிவிட்டி இல்ல மேம், கிச்சன்ல தான் எங்க வீட்டுல நல்லா கனெக்டிவிட்டி இருக்கு, தப்பே இல்லைங்க. கிச்சன்லயே கூட அந்த குழந்தைக்கு வந்து பின்னாடி இருக்கிற பேக்ட்ராப் வந்து கொஞ்சம் நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா வீடியோ டர்ன் ஆன் பண்ண சொல்லும் போது வந்துட்டு the child might feel that எனக்கு பின்னாடி இப்படி இருக்கு, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்க பேக்ட்ராப் வேற மாதிரி இருக்குன்ற ஃபீலிங்ஸ் கூட அவங்களுக்கு இருக்கலாம். சோ அதுக்காக ஒரு சின்னதா வந்துட்டு உங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒரு துப்பட்டா கூட நீங்க எடுத்து வந்து பின் பண்ணலாம். அதிகமா நம்ம அங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போறது 5 நிமிஷம் தான். ஆனா அது சைல்டோட சைக்கலாஜிக்கல் மைண்ட் செட்டே வந்து மாத்தக்கூடிய விஷயம். சோ இத கூட நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்தோம் அப்படின்னா the child will feel more comfortable in listening to the classes. Okay, so ensure that you make the space to be comfortable. அதே மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு சேஞ்சஸும் இப்ப டேபிள் மேல வச்சு அவங்க கவனிக்கிறாங்க அப்படின்னா டேபிள் ஆர்கனைஸ் பண்றது நீங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்களே சொல்லி கொடுங்க. நீங்க பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. அவங்க கிட்டே வந்துட்டு ஓகேப்பா இன்னைக்கு புக் வந்து நீ இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கியா, நாளைக்கு வந்து இந்த பொசிஷன் அதாவது வெர்டிக்கல் பொசிஷன்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணதை ஹாரிசான்டலா மாத்துங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரியான டிஃபரன்சஸ் நம்ம பாக்குறதுக்கு உண்டான டிஃபரன்சஸ் வந்து will make the brain to be more alert and attentive and open to learning. Okay, so space organization is something that we need to ensure. So we saw that we need to have the checklist and then we need to prepare the breakfast before 9 o'clock. The child will have to consume it before 9 o'clock and the half an hour gap where the child can just revise or even relax themselves also. Okay, because definitely the teacher will start with a revision. ஒரு warm up start பண்ணும்போதே அவங்க recap பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அவங்களும் அது பார்த்துப்பாங்க. நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு இனிஷியேஷன் மட்டும் கொடுங்க போதும். Right? And next thing is organizing the study table. மூணாவது விஷயம் நாலாவது விஷயம் முக்கியமா பேரண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாத விஷயம், குழந்தை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து இப்படியே பார்த்துட்டே இருப்போம். என்ன சொல்றாங்க, என்னடா மேம் சொன்னாங்கன்னு உடனே ஒரு பேரண்ட் வந்து இந்த இயர்போன் வாங்கி அவங்க காதுல வச்சு கேட்கறது, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம். பிகாஸ் நீங்க இன்னைக்கு இருந்து பக்கத்துல ஹெல்ப் பண்ணலாம், ஆனா நாளைக்கு யாரு கிளாஸ்ல இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க? நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து அடிஷனல் சப்போர்ட் கொடுத்தா குழந்தை கொஞ்சம் ஈஸியா கத்துக்கும். ஆனா கண்டிப்பா இல்லைங்க. குழந்தைங்க வந்து அவங்களா பார்த்து கத்துக்கிறது தான் அதிகம். அந்த ஸ்பேஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க போதும்.
அவங்களோட அட்டென்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னா மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் டே கண்ணா அங்க பாரு மேம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்க போதும். உட்கார்ந்து என்ன மேம் சொன்னாங்க அதை திருப்பி சொல்லுங்க. இன்கேஸ் அவங்களுக்கு சுத்தமா தெரியலன்னா நீங்க கண்டிப்பா டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து கால் பண்ணி கேட்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் வந்து மேனேஜ்மெண்டே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லா டீச்சர்ஸும் அந்த அளவுக்கு உங்களோட கனெக்டடாகவும் தான் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. குழந்தை முன்னாடி வந்து நீங்க கிளாஸ்ல இன்டர்ஃபியர் ஆகி தயவு செய்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்காதீங்க. இது வந்து எப்படி ஆகும்னா மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்துட்டு இது ஒரு அவங்க அம்மா பண்றாங்கம்மா நீ கேக்குறியா அப்படின்ற ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி வரும். அண்ட் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஹெல்த்தி. இது ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது. நீ உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா தனியா கால் பண்ணி டீச்சர் கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. இது என் பையன் அட்டென்ட் பண்ணல மேம், இல்ல இப்போ நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமா இருந்ததுனால பார்க்க முடியல, கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களான்னு நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். அதுவுமே நான் என்ன சொல்வேன்னா உங்க குழந்தை கிட்ட பேச சொல்லுங்க. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து குழந்தையும் டீச்சரும் இன்டராக்ட் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. சரி, இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து இங்க செல்ஃப் டைரக்டட் லேர்னிங் தான் இனிஷியேட் பண்ணணும், நாட் ஃபீடட் லேர்னிங். செல்ஃப் டைரக்டட்னா குழந்தைங்களே தன்னை டைரக்ட் பண்ணி கத்துக்கிற விஷயம். அதுக்குண்டான ஹெல்ப் தான் ஒரு பேரண்ட் பண்ணுமே தவிர நீங்க வாங்கி அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தயவு செய்து இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்டர்ஃபியர் பண்ணாதீங்க டீச்சர்ஸ் கிளாஸ்ல. அவங்க இன்கேஸ் ஏதாவது இன்கேஸ் ராங்கான ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்ததுன்னா கூட ப்ளீஸ் அட்ரஸ் டு தம் பர்சனலி. திஸ் இஸ் a humble request I place it to all the parents, right? Okay, next thing. அப்போ என்ன மேம், அப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறான், நான் பக்கத்துல உட்கார்ந்தா தானே அவங்க கவனிக்கிறாங்களா இல்லையா, இல்ல மேம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு நான் என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கு நீங்க ஒரு வேலை பண்ணலாம். நீங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது இல்ல, நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸிட் கார்டு மாதிரி வேணா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு கேட்கலாம். டீச்சர்ஸ், திஸ் இஸ் ஃபார் யூ. வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர் an exit card and send it to the parent. அதாவது after completing a session, what all things you have handled in the session, if you can just send it to the parent, they will have a clear idea that these are the concepts that has been discussed. Okay, you don't have to give the explanation, just the things that you have done in the class. So in case if there is a lapse, they can always come back to you and ask, ma'am, what does this mean? Okay, so on the exit card irundaduna parents ku vandu it will be greatly helpful. So please make a note of this. ஓகே டீச்சர்ஸ், நீங்க சாரி பேரண்ட்ஸ், நீங்க வந்துட்டு இதை மட்டும் கூட ஃபாலோ பண்ணா போதும், உங்களால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் நல்லபடியா பாத்துக்க முடியும். நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா, நீங்க பாத்துக்கலாம் சின்ன வயசுல நீங்க நடந்து குழந்தைக்கு நடக்க கத்து கொடுக்கல. மேக்ஸிமம் நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா வாடா 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 வாடான்னு கை தட்டிருப்பீங்க, அவ்வளவுதானே, இப்படி காட்டியிருப்பீங்க. நம்ம யாரும் வந்து பாரு இப்படிதான் நடக்கணும்னு இடுப்புல கை வச்சுட்டோ இல்ல வந்துட்டு ரஜினி மாதிரி நடந்து காட்டியோ நம்ம பண்ணது கிடையாது. நம்ம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதை பார்த்துதான் ஒரு குழந்தை கத்துக்குது இல்லையா? அது டெவலப்மெண்டல் ஃபேஸ்ல அவங்களுக்கு தானா நடக்கக்கூடிய விஷயம். கொஞ்சம் ஏஜ் அதிகம் ஆக டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியா போகும். சோ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை நம்ம கம்மி பண்ணிட்டாலே போதும், அவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து கத்துப்பாங்க. சோ இங்க நம்மளை பார்த்து கத்துப்பாங்கன்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். அதனாலதான் நான் சொல்றேன், செக்லிஸ்ட் போடுங்க, ஆர்கனைஸ்டா இருங்க, நீங்க மாடல் பண்ணுங்க, நீங்க கத்து கொடுங்க அப்படின்றது. ஏன்னா அவங்க அதிகமா உங்களை பார்த்துதான் கத்துக்கிறாங்க. ஸ்கூலுக்கு வரும்போது டீச்சர்ஸை பார்த்து கத்துட்டு இருந்தாங்க, இன்னைக்கு அந்த ப்ராக்சிமிட்டி இல்லாதனால அதிக நேரம் உங்களோட செலவு பண்றதுனால உங்களை பார்த்து தான் கத்துக்கிறாங்க. இப்ப நீங்க சொல்லலாம், மேம் நான் வந்து ஒர்க்கிங் பேரண்ட், என்னால எப்படி வந்துட்டு பண்ண முடியும், நான் வந்து மேக்சிமம் ஆஃபீஸ்ல தான் இருக்கேன், தனியா குழந்தைய வந்துட்டு ஆன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. நீங்க வந்து உங்க ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு மேக்சிமம் 15 minutes, ஏன்னா 3 செஷன்ஸ் தான் ஒரு நாளைக்கு இருக்கும், பிரைமரிக்கு 2 செஷன் ஆர் 3 செஷன் சம்டைம்ஸ், ரைட்? அந்த ஒரு 3 டீச்சர்ஸ் கிட்டயும் நீங்க பேசினா போதும். இல்லையா கிளாஸ் டீச்சர் அப்டேட் பண்றாங்கன்னா அந்த கிளாஸ் டீச்சர் கிட்ட ஒரு 5 to 10 minutes, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, சோ அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு மேம் இன்னைக்கு என்ன நடந்தது மேம், ஏதாவது நான் வந்து பார்க்கணுமா அப்படின்றத நீங்க கேட்டீங்கன்னா the teacher will be very much happy to tell you. அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு டீச்சர்ஸ் எதுவுமே சொல்றது இல்லைங்க, டீச்சர்ஸ் வந்து எதுவும் அப்டேட் பண்றது இல்லைங்க, ஏன்னா டீச்சருக்கு தெரியாது எக்ஸாக்டா நீங்க இன்னைக்கு வீட்டுல இருக்கீங்களா, லீவ் போட்டிருக்கீங்களா, ஆபீஸ்க்கு போறீங்களா அப்படின்றது அவங்களால எப்பவுமே மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. சோ நீங்க இப்படி சொன்னீங்கன்னா, இல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மேம் கொஞ்சம் தயவு செய்து எனக்கு ஒரு மெசேஜா போட்டுடுங்க மேம், நான் கொஞ்சம் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா டீச்சர்ஸ் வில் கிவ் மோர் தென் 100%, பிகாஸ் தேர் ஆல்வேஸ் த லேடர்ஸ். டீச்சர்ஸ் ஒருத்தங்க தான் தன்னை மீறி குழந்தைங்க போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. வேற எந்த ப்ரொஃபஷனும் இந்த வேர்ல்டுல வந்து வேற எந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறவங்களும் அப்படி நினைச்சது கிடையாது. இப்போ ஒரு மேனேஜரல் போஸ்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவருக்கு சபார்டினேட் அவரை விட நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா ஒரு சின்ன ஜெலஸாவது இருக்கும்.
சைக்கலாஜிக்கலி கண்டிப்பா இருக்கும். ஓ இவனுக்கு கொஞ்சம் பாராட்டு கிடைக்குது, நம்ம கொஞ்சம் பாத்துக்கணும். இல்லன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நான் ட்ரெயின் பண்ணதுனாலதான் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, அந்த கிரெடிட் ஆவது வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் எடுப்போம். இது மனித இயல்பு. ஆனா டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் தன்னை விட தன்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன்னும் வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணும் அப்படின்றது. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, அப்துல் கலாம்ஜியோட கனவு என்ன? every student will have to do something achievable, right? அவர் என்னைக்குமே என்ன தாண்டி யாரும் போக கூடாதுன்ற மாதிரி பேசுறதும் கிடையாது. எல்லாருமே அதிகமா பண்ணணும்னு தான் பேசியிருக்காரு இல்லையா? because he is a teacher, though he is a scientist, basically he is a teacher. So like when every teacher has this inbuilt thought in them, only thing is we need to help them out to make it much more successful, right? Parents, okay, coming back to our routine, நம்ம next thing வந்துட்டு பண்ண வேண்டியது, இந்த ஆர்கனைஸ்டா எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து நம்ம கிளாஸ்ல இன்டர்ஃபியர் ஆகாம எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபாலோ அப் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். சரி, ஃபாலோ அப் எப்படி பார்க்கலாம், ஃபாலோ அப் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் மேம். இது வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து நீங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், if you are there along with your parents, kindly make a note of this. Never matter whether you are in primary or secondary or senior secondary, this is something what everyone will have to follow. முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, படிக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு இப்போ ஒரு கான்செப்ட் நீங்க படிக்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க மைண்ட்ல ஏத்தி கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எல்லாமே செல்ஃப் டைரக்டட் லேர்னிங்கா இருக்கணும். அதாவது இன்னொருத்தவங்களோட ஹெல்ப் வந்து நான் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக வாங்கிட்டு என்னோட நாலேஜ் வந்து டீச்சர் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க, இப்படிதான் இருக்கும், இதுதான் கான்செப்ட்னு. சோ அதை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னோட வேலை, டீச்சர்ஸோட வேலை கிடையாது. டீச்சர்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, புரியுற அளவுக்கு எனக்கு எல்லா இதுவும் புரியல அப்படின்னா நான் டவுட் கேட்கலாம். ஆனா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னோட இது அப்படின்றது குழந்தைங்க எல்லாருமே புரியணும். அது சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது வந்து பேரண்ட்ஸோட முதலாய கடமை. சோ டீச்சர் சொல்லி தரது புரியல அப்படின்னா நீ திருப்பி கேளுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்குண்டான அந்த வழிகாட்டுதல் வந்து உனக்குள்ள இருந்து வரணும், உனக்குள்ள இருந்து நீயே வந்துட்டு உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்றத நீங்க அவங்களோட மைண்ட்ஸ்ல இன்ஸ்டில் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முதல் விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும், ஒரு 6 ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா, ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு கிளாஸ்ல சொல்லி தராங்க அப்படின்னா அத கண்டினியூஸா படிக்க கூடாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவிங் திங்ஸ் பத்தி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லிவிங் திங்ஸ் பத்தி கண்டினியூஸா படிச்சுட்டே இருக்க கூடாது. அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிரேக் விட்டு தான் படிக்கணும். சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அட் அ ஸ்ட்ரெச்சா 2 hours அப்படியே படி, 3 hours படி, இது ஸ்டடி டைம் அப்படி போடாதீங்க. நீங்க இனிஷியலா ஒரு half an hour பிரேக் விட்டு பண்ற மாதிரி வந்துட்டு சொல்லி கொடுங்க. இது வந்து நாட் ஃபார் தி எமர்ஜென்சி ரீடிங். அதாவது சில குழந்தைங்க பண்ணுவாங்க, எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி தான் எல்லாமே படிப்பாங்க, அப்போ வந்து இது செட் ஆகாது. பட் டெய்லி பேசிஸ்ல படிக்கும் போது வந்துட்டு half an hour மட்டும் அவங்க ஒரு விஷயத்த பார்த்தா போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்க 1 hour கூட பிரேக் கொடுத்து வேற ஏதாவது ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம். பட் டோட்டலி டிஸ்ட்ராக்டிவான ஒர்க் கொடுக்க வேணாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அந்த கான்செப்டை வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ற மாதிரி பார்க்கணும். ஓகே, செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு அவங்கள கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வைங்க. இப்ப லிவிங் திங்ஸ் பத்தி மேம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா உனக்கு என்ன கண்ணா தோணுது அப்படின்றத நீ யோசி, இல்ல அம்மா கிட்ட கேளு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின் இது நீங்க கிச்சன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு சொல்லலாம், கூட்டிட்டு இருக்கும் போது சொல்லலாம். நீங்க ஜஸ்ட் கேட்கலாம், குட்டிமா இந்த தொடப்பம் வந்து லிவிங் திங்கா நான் லிவிங் திங்கா, மேம் மூவ் பண்ணது சொன்னாங்கம்மா, சோ இது லிவிங் திங்னு குழந்தை சொல்லணும், நீங்க அங்க சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்றது உங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட்ல கொண்டு வரலாம். பிகாஸ் லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர். இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப் தான் வேணும்ன்றது இல்ல. எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுக்கு நீங்க எதுல இருந்து வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது லிவிங் திங்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க மெட்டாபிசிக்ஸ் எடுத்தீங்கனாலும் அது வீட்ல இருந்தே நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். சோ அந்த விதத்துல நம்ம பிளெஸ்டா இருக்கோம் இன்னைக்கு. ஏன்னா எல்லா எக்ஸாம்பிளுமே நீங்க உட்கார்ந்து இருந்த இடத்துல இருந்தே நீங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுக்க முடியும். ஈவன் டீச்சர்ஸ் கேன் ஆல்சோ கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ், லைக் ஹவு தே கேன் கனெக்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ் டாட். In that exit card you can mention that also, right? Okay, next thing வந்துட்டு, so that is called as asking questions. Why this na அந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கிற மாதிரி வந்து குழந்தைங்கள questions prepare பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, மூணாவது விஷயம் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. இப்போ கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி இது இதனால இருந்தா எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றத கனெக்ட் பண்ணும். பிளஸ் ப்ரீவியஸ் லேர்னிங்கோட கனெக்ட் பண்ணும். இதுக்கு முன்னாடி உனக்கு என்ன தெரியும் அதோட வந்து கனெக்ட் பண்றது, அப்ப இதுக்கு மேல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்துட்டு அவங்கள கேட்க சொல்லுங்க. ஏதுன்னா அந்த கியூரியாசிட்டி அப்பதான் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். So this is a question to everyone. அட்டென்டிவா நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா என்ன தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க?
நம்ம ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப அட்டென்ஷனோட இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன முக்கியமா தேவை? நீங்க சாட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். Or if you're allowed to unmute, chat box இருக்குல்ல, concentration, environmental, very good. இங்க சிலர் ஆன்சர்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Parents, you can also type in. Zoomல கனெக்டடா இருக்கிறவங்க, you can type in your answers. Silence, okay. Interest, good. First, no distractions. அப்புறம் interest. நிறைய பேர் interest போட்டிருக்கீங்க, very good. வேற என்ன? நான் ரொம்ப அட்டென்ஷனோட இருக்கணும்னா முக்கியமா தேவையான விஷயம் எதுவா இருக்கும்? Peace, okay. Interest. Involvement, very good. Concentration. Peace. Brain, okay. Encourage. Oh, that's nice. We need to love that first. Exactly. Then focused. Interest. Okay, great. Clear mind, less noise. Focused, okay. Involvement. Thanks for the comments in between. There someone said it, Gopika. So Gopika ma'am has told it correctly. Curiosity. Curiosity is the mother of attention அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. கியூரியாசிட்டிக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது எனக்குள்ளானது, ஆனா கியூரியாசிட்டி அப்படின்றது நான் அடுத்தவங்களுக்குள்ள தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயம். இப்போ ரொம்ப ஜென்ரலா பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, வெரி குட் வெரி குட். ரொம்ப ஜென்ரலா பாத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சுத்தமா இன்வால்வ்மெண்டே இல்லாத ஒரு விஷயத்துல கூட கொஞ்சம் கியூரியாசிட்டி கலந்து விட்டுட்டா நம்ம என்ன அப்படின்றத கவனிப்போம். ஒரு சிம்பிளா சொல்லலாம், இப்ப நம்ம ரொம்ப வேகமா ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒரு 4 பேர் சூழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு செகண்டாவது கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போம் இல்லையா? என்ன நடந்திருக்கு? ஐயோ, ஏதோ யாருக்கும் அடிபட்டிருக்கு போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் நடக்குது வந்து நம்மக்குள்ள இருக்கிற கியூரியாசிட்டியை தூண்டுறதுனால நம்ம உடனே அட்டென்ஷன் அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்றோம். இதுதாங்க எல்லாத்துக்குமே தேவை. இதுதான் ஒரு பேசிக் திங் நம்ம வந்துட்டு கத்துக்க வேண்டியது. ஆஸ் அ பேரண்டாவும் சரி, ஆஸ் அ டீச்சராவும் சரி, ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டாவும் சரி, கியூரியாசிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது. ஸோ சில விஷயத்துல வந்து கியூரியாசிட்டி டீச்சர்ஸே டெவலப் பண்ணி விடுவாங்க. சில விஷயத்துல ஒரு சில டைம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா பேரண்டாவும் நம்ம வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இது ஏன் அவங்க லைஃபுக்கு தேவை, இதை ஏன் படிக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்துட்டோம்னா போதும், குழந்தைங்க வந்து அதை ரொம்ப அழகா எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க நம்மள மாடல் பண்ணி தான் வளர்றாங்க. அவங்க தானா வெளியில இருந்து கத்துக்கிட்டு வளர்றது வந்துட்டு அதிகமா இருக்கிறத விட வீட்டுக்குள்ள கத்துக்கிட்டு வளர்றது தான் நிறைய இருக்குது. அதனாலதான் சொல்றோம், குழந்தை முன்னாடி சண்டை போடாதீங்க, குழந்தை முன்னாடி வந்துட்டு சத்தமா பேசாதீங்க. வார்த்தைகள் யூஸ் சத்தமா பேசுறதுக்கும் கத்துறதுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன் கத்திட்டே இருக்கிற நீ இப்படி அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும், எதுக்கு இப்படி சத்தமா பேசுற அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் அவங்க கிளாஸ்ல வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசும்போது வரும். சும்மா சும்மா கத்திட்டா இருக்கா மேம் அப்படின்னு சொல்றது, மேம் சும்மா சும்மா சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கா மேம்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட டோனே வந்து லோவர் ஆயிடுது. சோ வீட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ கைண்ட்லி டூ மேக் a note of that. Okay, and your talks to the children should be in such a way that you enhance curiosity in the child. எதுக்காக படிக்கணும்? இப்போ இத பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நான் சொல்லலாம். Yeah, someone of you have asked how to concentrate on studies. I will tell you that also slowly. Okay. Yeah, coming back to what we were discussing about curiosity. See, நிறைய பேரண்ட்ஸ் உடைய கொஸ்டின், ஹிந்தி எடுக்கிறாங்க மேம், எனக்கு ஏபிசிடி தெரியாது, ஹிந்தியை பத்தி எதுவுமே தெரியாது, நான் எப்படி குழந்தைக்கு வந்துட்டு சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்றது நீங்க கேட்கலாம் இல்லையா? ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம், நீங்க கத்துக்கோங்க அவங்க கிட்ட இருந்து. அதுதான் நீங்க அங்க பெஸ்டா பண்ணக்கூடிய விஷயம். நீங்க தெரியாத பாஷைய சொல்லி கொடுக்க வேணாம். கண்ணா அம்மாக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாதுப்பா, நீ கொஞ்சம் கத்து தரியா அப்படின்னு கேட்டா போதும், அந்த குழந்தை சூப்பரா கத்துக்குங்க. Because a learner becomes more learned when you try to teach to others. This is philosophically right and logically also correct. நம்ம ஒரு விஷயத்த இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லி கொடுக்கும் போது நம்ம அந்த விஷயத்தை பத்தி அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா சொல்லி கொடுக்கும் போது வந்துட்டு அது அவங்களுக்கு எப்படி புரியுமோ அந்த வேலை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும், அதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நம்ம ரொம்பவே அதை பத்தி ஸ்டடி பண்ணுவோம், அனலைஸ் பண்ணுவோம். சோ அம்மாக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஆல்பாபெட் நான் வந்து கத்துக்கணும் அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த குழந்தையோட மைண்ட்ல வந்து நல்லா இம்ப்ரிண்ட் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். Your Hindi learning also happens. Additional or language katukreenga. See, I have not been telling you this just by listening to the experts or reading from an article or updating myself
the knowledge. I do everything by experiencing it. My daughter, little one, is learning Japanese now, and I'm learning Japanese from her. அவ ஜாப்பனீஸ்ல ஒரு லெட்டர்ஸ்மே எனக்கு சொல்லி தரா. அம்மா குட் மார்னிங்னா இப்படிதாம்மா பேசணும், அது இன்னும் எனக்கு கரெக்டா வரல. சி ஐ எம் a poor learner in that way because I'm not spending the much time. So இங்க வந்துட்டு நம்ம கியூரியாசிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ற மாதிரி நம்மளோட பேச்சுக்கள் தான் இருக்கணும். ஆனா எனக்கு இப்போ கரெக்டா நான் ஆ போட ஆரம்பிச்சுட்டு இது கரெக்டா, இந்த சவுண்ட் கரெக்டா, நீங்க கேட்க கேட்க குழந்தை வந்து தன்னை இன்னும் அதிகமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சோ இது நீங்க ஹிந்தி மட்டும் தான் இல்ல, நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட்ல வேணாலும் கேட்கலாம், தப்பே கிடையாது. ஓகே, நீங்க கேளுங்க. அவங்க நீங்க கேட்க கேட்க அவங்க வந்து பாருங்க எவ்வளவு அழகா வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது. இப்ப நம்ம சின்ன வயசுல சொல்லுவோம் இல்லையா, அத்த கண்ணா அம்மாக்கு தெரியாதுடா, ப்ளீஸ் தாங்க சொல்லு ஒரு தடவை, A4 என்ன சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம A4 ஆப்பிள் டீச் பண்ணும்போது நம்ம சொல்லியிருப்போம். அன்னைக்கு நம்ம பண்ணது ஏன் நம்ம குழந்தை ஒரு 8வது வரும்போது நம்ம பண்றதுக்கு தயங்குறோம்? This is something that we need to ask ourselves. We think that children have grown. அவங்க வந்து இப்ப கேட்டா நம்மள கேலியும் கிண்டலுமா பார்க்க மாட்டாங்களா அப்படின்றது எப்படிங்க? அவங்க உங்களில் ஒரு பாகம் இல்லையா? சோ நீங்க அவங்கள வளர்த்துனது அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனால உங்க மேல நம்பிக்கை வைங்க. அதனால குழந்தைகிட்ட தெரியல அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்கு தயவு செய்து வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு வெக்கப்பட தேவையே இல்ல. You can definitely ask, and the child will feel that how much confidence the parent is having on him. Okay, instead of shouting or yelling at the child, you can do this. But at the same time, I would also like to reinforce on one thing. Fear is the beginning of wisdom. So எவ்வளவு தூரம் நான் கியூரியாசிட்டி பத்தி சொல்றேனோ அதே அளவுக்கு வந்து ஃபியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பேர் மறந்து போன ஒரு விஷயம். பிகாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இன்டெப்தா பேசணும் அப்படின்னா, கார்போரல் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் வந்து டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டீச்சர்ஸால வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இட்ஸ் லைக் we can't even be a little more strict with the child. ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் கொண்டு வந்தது. ஏன்னா சிலர் வந்து அது வேற ஒரு லெவல்ல கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றதுனால வந்த விஷயம். ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஒரு மேஜரான விஷயம் இல்லாதனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிகமா அந்த ஃபியர் அப்படின்றது என்னன்றதே தெரியாம போயிடுச்சு. சோ அப்போ நிறைய பேரண்டிங்ல சொல்லுவாங்க வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க வேணாம், அடிக்க வேணாம், திட்ட வேணாம் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் நான் சொல்றேன், ஒரு சின்ன percentage of fear will always do a great difference. Cruelா பண்ணக்கூடாது. Okay, there is a difference between creating little bit of fear and creating cruel fear. Cruelty வந்து இருக்கக்கூடாது. அதாவது நீங்க வந்து சின்ன ஒரு பயத்தை கொண்டு வரலாம். ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம், ஏன் ஹெல்மெட் போட்டு போறோம்? Why are we here wearing helmet? அட ஹெல்மெட் கூட வேணாங்க, ஏன் ஒழுங்கா வண்டி ஓட்டுறோம்? ஏன் பிரேக் பிடிக்கிறோம்? இல்லன்னா நம்ம போய் எங்கேயாவது இடிச்சு விழுந்துரும். அந்த பயம் இருக்கனாலதான். இல்லன்னா பிரேக் பிடிக்கலன்னா அப்பா கேட்பாங்க, பிரேக் பிடிக்கலன்னா அம்மா கேட்பாங்கன்ற பயம் கிடையாது. இட்ஸ் அவர் லைஃப், நம்மளோட லைஃப்னோட ஓன் பயம். ஃபார் த சேஃப்டி. சேஃப்டி எதனால? இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியர் தட் something might happen to me, right? To be safe, to protect ourselves. So it is all these things are because of the fear that we are having, right? சோ அதே மாதிரி சின்ன ஃபியர் அவங்களுக்கு இருக்கணும். அந்த ஃபியரை வந்து கொஞ்சமா நீங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணி ஆகணும். மேம் கேட்பாங்க, நீ ஒர்க் முடிக்கலன்னா டீச்சர்ஸ் வில் ஆஸ்க், டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஆஸ்க். ஏன்னா அந்த செக்லிஸ்ட்ல வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸும் போட்டுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சின்னதான ஒரு ஃபியரை வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் சில்ட்ரன் வில் ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் okay, I have to do this, there is no other go அப்படின்றது. ஆனா cruelா இத வந்துட்டு பண்ணாதீங்க. டீச்சர் parents, some of you are saying that you have some doubt, please make a note of it. எழுதி வெச்சுக்கோங்க. டவுட் கிளியரிங் செஷன் வரும்போது நீங்க வந்து உங்க क्वेश्चंस கேட்கலாம். ஓகே ரைட். இப்போ வந்து நம்ம ஃபியர் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். பிகாஸ் ஃபியர் அப்படின்றது வேற ஒரு விஷயமும் இல்லைங்க, நம்ம கரெக்டா பண்ண வைக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஃபியர். இப்போ ஒரு விஷயத்த சப்மிட் பண்ணல ஆன் டைம்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு உண்டான ப்ரொமோஷன் வராது அப்படின்றது நம்மளோட ஃபியர். அந்த விஷயம் தான் நம்மள ட்ரிகர் பண்ணி மூவ் பண்ணும் வைக்கும். சம்பாதிக்கல அப்படின்னா என்னோட லைஃப் வந்துட்டு நான் நினைச்ச மாதிரியான ஒரு லெவல்ல வந்துட்டு கொண்டு போக முடியாது அப்படின்றதுனால நான் நல்லா சம்பாதிக்கிறதுக்குண்டான எஃபர்ட் போடுவேன், நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன், என்னென்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் எல்லாம் அதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், எப்படி அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்ன்ற எல்லா விஷயமே அதுலதான் வந்துட்டு இருக்குது. So protect ourselves is important. One of the parent has put here. Yes, absolutely true. The protection comes only because of fear. If we don't have fear, we will not protect ourselves also. We fear because of the pain that it causes. We fear because of some of the bereavement that might cause. So all these things, basic thing is fear.
ஸோ அதையும் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதனால அந்த ஃபியரை வந்து கொஞ்சமா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் எவ்ரி பேரண்ட். கைண்ட்லி டூ டெல் தட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் fear, not about cruelty, and not yelling also. அதிகமா கத்துறது is not going to work out. We already told. இதே மாதிரி டீச்சர்ஸ்க்கும் சொல்லுவோம், கிளாஸ்ல வந்து நீங்க ரொம்ப குழந்தைக்கு மேல சத்தம் போட்டீங்க அப்படின்னா that shows your inability, because the child thinks that I am dominating the teacher, and that is why she's trying to scream on top of me and trying to pacify me. That will not help. So some of you have asked, ma'am, how to keep calm அப்படின்றது. So அந்த keeping calm அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு just be quiet. You be quiet and you keep mum. Children will come to their level, to your level itself. When you start yelling at them, it is only going to trigger their emotions. அவங்களோட emotions வந்து நீங்க டச் பண்ணி ட்ரிகர் பண்ணி விடுவீங்களே தவிர அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு பதில் கிடைக்கவே கிடைக்காது. குழந்தை பண்ற ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு காரணம் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அந்த காரணம் அறியக்கூடிய நிலைமையில நம்ம இருக்க மாட்டோம். இவ்வளவுதான். உங்களை நீங்க பிளேம் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல. அந்த நிலைமை, அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்க மாட்டோம். சோ நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நீங்க உங்க குழந்தைக்கு புரிய வைக்கணும். அம்மா இஸ் கிவிங் யூ சோ மெனி திங்ஸ் கண்ணா, இது நீங்க கவனிக்கிறது இல்ல. சோ இந்த டைம்ல என்னால இது பண்ண முடியாது, இப்ப நீ வந்து கேட்டுட்டு இருக்கியே, இது கரெக்டா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட வந்து பேசுங்க. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் மாதிரி வந்து பண்ணிக்கோங்களேன். ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்றது ஏஜ் லெவலுக்கு உண்டான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கணும். நாட் லைக் ஹவ் வி ஹேவ் வித் தி அடல்ட்ஸ். இட் ஷுட் பி அவங்களோட ஏஜுக்கு புரியுற மாதிரியான லெவல்ல நீங்க இறங்கி வந்து பேசணும். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி. பேரண்ட்ஸ், யூ ஆர் சென்டிங் த கொஸ்டின், ஸோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி கீப் இட் அசைட் ஸோ தட் ஐ கேன் கோ வித் த ஃப்ளோ. கண்டிப்பா செஷன் முடியும் போது நான் வந்து இது எல்லாமே அட்ரஸ் பண்றேன். ஸோ டோன்ட் வரி. Okay, so we will go back to how we can help our students in the online learning. So where we stopped was we were focusing on curiosity. So அந்த curiosity வந்து நீங்க அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணணும். டே பார்க்கலாம்ப்பா, நாளைக்கு மேம் என்ன சொல்லி தர போறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரி, ஓகே, நம்ம 2 பேரும் உட்காந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிரெயின் ஃப்ரீஸ் வந்துட்டு ஒரு கேம் விளையாடலாமா? இதெல்லாம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஏன்னா மொனோட்டானஸா வந்துட்டு ஒரே விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்ப ஸ்கிரீன் டைம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஐ வில் கம் பேக் டு தி ஸ்கிரீன் டைம். Okay, we'll talk about that also. பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்க சின்ன சின்ன brain freeze exercise பண்ணலாம். Maybe even now we can also do that. So I think everyone can see me, right? So just try doing this exercise. Idu kuda one of the brain gym activity where your left and the right brain coordination works out very well. Teachers நிறைய இந்த மாதிரி கிளாஸஸ்ல வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பேரண்ட்ஸும் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான். நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை விட குழந்தைங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்றாங்கன்னு. ஏங்க அவங்க மைண்ட்ல வந்து கிளாரிட்டி அதிகம், நம்ம மைண்ட் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும். அந்த கன்ஃபியூஷனை தான் நம்ம திருப்பி அவங்களுக்குள்ள இம்போஸ் பண்ணி அவங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுறோம். So please try to understand from their perspective. Okay, so we are going to do an activity now. Imagine you have a board in front of you. Okay, or blackboard mari irukku nu vechukonga, and we are going to draw some strokes on the board. Left hand use panna porom. Okay, with the left hand. Children, all of you can try this. Parents, you can also try this one. With the left hand, draw a line, a stroke on the board. Ibdi 1 2 1 2 1 2 இந்த மாதிரி strokes வந்து நீங்க போடணும். Okay, with the left hand. Can you all try that? Madhav, I can see you. I don't know whether it's your name. Can you please try it, dear? Just draw some strokes. 1 2. Your smile is so good. Can you try like how I am doing? Just nod your head. தெரியுதா? நான் பண்ற மாதிரி பண்ணுங்க. 1 2 1 2. Very good. 1. Say the number. Say the number. 1 2. Very good. 1 2 1 2. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட்டிருக்கோம். இப்போ ரைட் ஹேண்ட்ல என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பண்ண போறோம். வெரி சிம்பிள். சின்ன குழந்தைங்க பண்றதா இருந்தா ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன், ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன், ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன், அவ்வளவுதான். ஓகே, இத ரைட் ஹேண்ட்ல பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல. ரெடி மாதவ்? 1 2 3. Okay, 1 2 3. Say the number. Number சொல்லிக்கோங்க வாயில. 1 2 3.
ட்ரையாங்கிளே ஸ்ட்ரெயிட் லைனா போகுது, ஸ்லீப்பிங் லைனா போகுது, அப்புறம் ஸ்லாண்டிங் லைனா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்து ரைட்ல பண்ணோம், லெஃப்ட்ல வந்து நம்ம வெறும் ஸ்ட்ரோக்ஸ் மட்டும் பண்ணோம். சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா 2 கையிலயுமே நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த விஷயத்த வந்து பண்ண போறோம். ஓகே, கவுண்ட் மட்டும் முதல்ல எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோமோ கடைசியில அங்க வந்து முடியற மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்றோம். நான் ஒரு தடவை சொல்றேன், நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க பார்த்து. ஓகே, 1 2 3 4 5 6. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட லெஃப்ட்ல நான் வெறும் லைன்ஸ் தான் போட்டுட்டே இருந்தேன், ரைட்ல வந்து நான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போட்டேன். ஸோ முதல்ல எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேனோ அங்க திருப்பி வந்து எண்ட் ஆன பாயிண்ட் வந்து 6வது கவுண்ட்ல தான் வந்து எண்ட் ஆச்சு. இது ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ். ஓகே, நீங்க எல்லாரும் வீட்ல எப்பெல்லாம் லெத்தார்ஜிக்கா இருக்கோ, ஒரு மாதிரி டவுனா ஃபீல் பண்றீங்க, இல்ல வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்க உடனே இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்கு, நீங்க வந்து யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கூட இருக்கும். பேரண்ட்ஸ், இஸ் a humble request to you, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் உங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க. ஏன்னா இப்போ அவங்க நிறைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இன்வால்வ் ஆகாம இருக்காங்க. ஸோ பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே வந்து ப்ராப்பரா இருக்காது, ப்ராப்பர் காம்பினேஷன்ல இருக்காது. ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே இனிஷியேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் இது. ஒன்ஸ் அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ, with the left you will have to draw just the strokes, and with the right you have to draw the right angle triangle. ஓகே, இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஹிந்து மித்தாலஜில பாத்தீங்கன்னா மணி ஆட்டிட்டு இந்த தீபாராதனை காட்டணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இது கூட ஒன் ஆஃப் த பிரெயின் ஜிம் எக்ஸசைஸ் தான். அதே மாதிரி இப்படி காத்துல வந்து 6 கையில போடணும், கால்ல வந்து 9 தரையில போடணும். ஓகே, அது வந்து சைமல்டேனியஸா பண்ற வேலை எல்லாமே சைமல்டேனியஸா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த பிரெயின் இன்னும் நல்லா ஆக்டிவா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நீங்க கிளாஸ் நடுவுல குழந்தை கொஞ்சம் ஸ்லீப்பியா ஃபீல் பண்றாங்க, இல்ல கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நீங்க டக்குன்னு சொல்லலாம். ஈவன் த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ ஆர் டூயிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேம்ஸ் இன் த கிளாஸஸ், பட் ஆஸ் அ பேரண்டா யூ கேன் ஆல்சோ டீச் தெம். ஓகே, so do these things. I hope that Madhav enjoyed this. I can see him. Yes, good. Okay, so moving forward. So after that எல்லா கிளாஸஸும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஈவினிங் வந்து எப்படி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ, தயவு செய்து டீச்சர்ஸ் அனுப்புற ஹோம்ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அன்னன்னைக்கே வந்து முடிச்சுட்டு நீங்க என்ன பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுல அப்லோட் பண்ண பாருங்க. இதை ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பா வந்து பேரண்ட்ஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா ஃபாலோ அப் இல்லை அப்படின்னா நீங்க பண்ண கஷ்டம், காலையில இருந்து நீங்க படுற கஷ்டம் எல்லாமே வேஸ்டா போயிடும். ஸோ ஃபாலோ அப் வந்து கண்டிப்பா வந்துட்டு எசென்ஷியல். நீங்க வந்துட்டு ஒரு 6 o'clock ஸ்டடி டைமா வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த 6 o'clock ensure that children come and sit there in the designated place and do their work. This is very mandatory. ஏன்னா எப்படி ஸ்கூலுக்கும் நம்ம திருப்பி போதான் போறோம், அநேகமா வந்து ஜான்ல இருந்து பிரைமரி கிளாஸஸும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். இப்போ வந்து we are going to start with the higher classes எல்லாம் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து திருப்பி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து அவங்க விளையாடலாம் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட்ல தான் இருப்பாங்க. நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு ரொட்டீனை நீங்க வந்துட்டு உருவாக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ரொட்டீன்ல இருந்து வந்துட்டு சீக்கிரத்துல உங்க பாடியோ உங்க மைண்டோ வந்து விட்டு போவாது. அதனால கொஞ்ச நாள் கஷ்டமா இருக்கும், குழந்தை உட்கார மாட்டாங்க, அது பண்ண மாட்டாங்க, இது பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹேப்பன். சரி, ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்க. கொஞ்ச நாள் பின்னாடி ஆனா இன்னைக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவங்களே அந்த டைம் எடுத்துட்டு அவங்களே கரெக்டா பிரஷ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அது எல்லாமே ரொட்டீன் தான். ஒரு விஷயமே ரொட்டீன் தான். சாப்பிட்டா தண்ணி குடிக்கணும்ன்றது இட் இஸ் a ரொட்டீன் தான். அது வந்துரும். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே தண்ணி குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. அதை மாத்தக்கூடியது வந்து பேரண்ட் கையில தான் இருக்கு. சோ இது எல்லாமே நம்ம ஒரு ரொட்டீனா கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா உங்க லைஃப் ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டா இல்லாதனாலதான் நம்மளுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு. இந்த எப்படி அவங்களை காம் பண்றது, எப்படி ஆங்கிரினஸ் குறைக்கிறதுன்றது எல்லா டவுட்ஸுமே நம்மளுக்கு வர்றது ஆர்கனைஸ்டா பிளான்டா நம்ம இல்லாதனாலதான். Okay, now next thing, after making the child to complete the homework, don't worry, correction part is left to the teacher. நீங்க உட்கார்ந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க.
ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு தடவை பாருங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, கண்ணா கரெக்டா நீ செக் பண்ணிக்கோமா, எல்லாமே கரெக்டா பண்ணியிருக்கியான்னு நீ செக் பண்ணிக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க. தயவு செய்து நீங்க உட்கார்ந்து கரெக்ட் பண்ணாதீங்க. லீவ் இட் டு த டீச்சர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா அப்பதான் டீச்சருக்கு தெரியும் குழந்தை எந்த இடத்துல தப்பு பண்றாங்க, எங்க நான் அவங்கள வந்து கரெக்டா வந்துட்டு அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நீங்க இங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஹோம்வொர்க் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா டீச்சருக்கு தெரியாது குழந்தை எங்க லேக் ஆகுறாங்க. அவங்க பார்க்கும்போது கரெக்டா இருக்குதே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கடைசியில அசஸ்மெண்ட், அதாவது ஒரு டெஸ்ட் வைக்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எஃபெக்டிவா இல்ல அப்படின்னுவோம். சோ இதுக்குண்டான சில காரணமும் நம்மளாவே தான் அமையிறோம். ஓகே, சோ நீங்க கரெக்ட் பண்ணாதீங்க, அவங்க கிட்ட ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க. கரெக்டா செக் பண்ணிக்கோக்கனா, நீங்க எல்லா ஸ்டெப்பும் கரெக்டா போட்டிருக்கீங்களாமா அப்படின்னு மட்டும் நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கோங்க. உட்கார்ந்து பக்கத்துலயே தலையில கொட்டி இது என்னடா இது என்னடா அப்படி எல்லாம் பண்ண வேணாம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் மிஸ்டேக் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் அத வந்துட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு நீங்க உங்க டீச்சருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இன்கேஸ் வந்து மேம் இதுலயே அவன் மிஸ்டேக் பண்றான் அப்படின்றத தயவு செய்து உங்க டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த டீச்சருக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க குழந்தைய நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு. நீங்க அப்பா என் பையன் நல்லா தான் பண்றான்ற ஒரு பிக்சரை வந்து உருவாக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவனோட உண்மையான அப்லிஃப்ட்மெண்ட்க்கு டீச்சரால எதுவும் பண்ண முடியாது. சோ கைண்ட்லி நீங்க ஏதாவது சொல்லி கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அத அந்த டீச்சருக்கு வந்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. தயவு செய்து இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க. அப்பதான் அவங்களோட லைஃப் வில் ஆல்சோ பி ஸ்மூத். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அதே மாதிரி ரிவர்சல். இப்போ ஹோம்வொர்க் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு செக் பாத்துக்கோங்க. கரெக்ஷன் பண்ணி மேம் அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா உங்க குழந்தைகிட்ட அது என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்க சொல்லுங்க. இதுவுமே நீங்க வந்து கொஞ்சம் இன்சிஸ்ட் பண்ண வேண்டியது. டீச்சர்ஸ் நான் இங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு வந்து சாரி பேரண்ட்ஸ், நான் இங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே டீச்சர்ஸ் வந்து கிளாஸ் டைம்ல சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஹோம்வொர்க் இந்த டைம் பண்ணிடுங்க, செக் பண்ணுங்க, அனுப்புங்கன்னு எல்லாமே. ஆனா ஆஸ் எ பேரண்டா நீங்க மாடல் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, பிகாஸ் நீங்க தான் வீட்ல இருக்கிற ஆளு, அவங்க கூட அதிகமா இப்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற ஆள். சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க பாத்துருங்க. முக்கியமா வொர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் அ டிப் ஃபார் யூ, ரிமைண்டர் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ரிமைண்டர்ஸ் போடலனா வொர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் வந்து பண்ண மாட்டோம். அதனால எல்லார்கிட்டயுமே ஆண்ட்ராய்டு போன் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஆண்ட்ராய்டு போன்ல வந்து ரிமைண்டர் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இல்ல ஆண்ட்ராய்டு இல்ல என்கிட்ட பையன் கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு கொடுத்துட்டேன் மேம், நான் நார்மல் மொபைல் தான் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னா கூட அலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5:30 மணிக்கு வந்துட்டு 6 மணிக்கு அவனை உட்கார வைக்கணும் அப்படின்ற அலாம் வந்துட்டு இருக்கணும். ஏன்னா நம்மள செல்ஃப் டியூன் பண்ணிட்டா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியும். ரைட்? சோ நம்ம வந்துட்டு கரெக்ட்டா அந்த டைம்க்கு இது சொல்லணும், இந்த டைம்க்கு இது பண்ணணும், இந்த டைம்க்கு இது கேட்கணும், நான் இத பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு இதா அலாம் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க. ரிமைண்டர் போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா நம்ம டெக்னாலஜிய வைஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாமே. டிக்டாக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா நம்மள எப்படி ப்ரொடக்டிவா மாத்திக்கிறது, நம்ம குழந்தைகளை எப்படி இன்னும் ஒரு பெரிய ஆளா வரதுக்கான வழி வகுத்து கொடுக்கிறது. நீங்க பண்ண வேணாம். நீங்க ஜஸ்ட் யூ ஆர் லேயிங் த பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் them. That is more than enough. Okay, set reminders for everything. Right? Okay, the next thing is இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், உங்க குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஒரு ரோல் மாடலா நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்துட்டு எவ்ரி டே பிஃபோர் யூ கோ டு த பெட் டேக் அ புக் அண்ட் ரீட். பெட்டுக்கு போறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கேட்ஜெட்டை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வேற வழி இல்ல, we are leaving with the gadget. நிறைய டீச்சர்ஸ் சொல்ற இது, நானும் என்னோட டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, நீங்க வந்து 10 மணிக்கு படுக்க போனா 9 மணிக்கு மேல டச் பண்ணாதீங்க மொபைல் போனை. எந்த ஒர்க்கா வேணும்னா இருக்கட்டும் 9 மணிக்கு மேல டச் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் உங்க வீட்டுல ஒரு குழந்தை உங்களை பார்த்து வளருது. நீங்க 9 மணிக்கு எடுத்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுவும் 9 மணிக்கு எடுத்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். தயவு செய்து கொஞ்சம் பாருங்க, இந்த விஷயத்த பண்ணாதீங்க. 11 மணிக்கு தான் தூங்குறீங்க, which is not of course healthy, but some because of their family constraints. 11 மணிக்கு போனீங்கன்னா 10 மணிக்கு எடுக்க கூடாது. 11 மணிக்குன்றது உங்களது மட்டும் இல்லைங்க, குழந்தை தூங்க வேண்டிய டைம் நான் சொல்றேன். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் 8 o'clock எல்லாம் வந்து டின்னர் முடிச்சிட்டு ஒரு 1 hour வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து டைம் கொடுத்து அவங்கள படுக்க வைக்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு கேட்ஜெட்டை டச்சே பண்ணக்கூடாது. பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்துட்டு புக். ஓகே, இது வந்து இன்னைக்கு நிறைய வீட்டுல நடக்காத ஒரு விஷயம், புக் ரீடிங் ஹேபிட். தயவு செய்து புக் எடுங்க. குமுதம் கல்கண்டு கிடையாது. ஏதாவது ஒரு சின்ன நாவல் எடுத்தா கூட தப்பே இல்லை. இன்னும் லைக் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ் இன்னைக்கு நிறையவே வருது. அமேசான்ல சேல் போட்டிருந்த போதெல்லாம் வெறும் 50 rupeesக்கெல்லாம் நிறைய புக்ஸ் வந்திருந்தது. அதெல்லாம் இல்லையா, எனக்கு புக் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு 2 பேஜ் வந்து பிடிஎஃப் வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு 2 பேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் போடுங்க போதும். ஒரு பேரா ஒரு நாளைக்காவது படிக்க வச்சீங்கன்னா போதும். ரைட்?
ஸோ சின்ன சின்ன புக்ஸ், குழந்தைங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா ஒரு காமிக் புக் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெரியவங்களா இருந்தா நீங்க உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட கூட கேட்கலாம். மேம் என்னோட குழந்தைக்கு நீங்க என்ன புக் சஜெஸ்ட் பண்றீங்க? ஒரு 10 இயர் ஓல்டு சைல்டுக்கு வந்து என்ன புக் சஜெஸ்ட் பண்ணலாம்? அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க கேளுங்க. நிறைய பாசிட்டிவிட்டி இருக்கிற மாரியான கதைகள், வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கிற மாரியான கதைகள் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்க அட்லீஸ்ட் படிச்சு காட்டலாம். கிண்டர்கார்டன்ல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த பிக்சர் புக்ஸ் வரும். நிறைய பிக்சர் இருக்கும். ஒரு 2 வார்த்தை இல்ல ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் கீழ இருக்கிற மாரி இருக்கும். அந்த மாரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்க. சோ இல்ல மேடம் எனக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்ல என்னோட பினான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னால என்னால வாங்க முடியலன்னா, அழகான ஸ்டோரி டெல்லர் அம்மா. அப்பா கூட தாங்க ரொம்பவே அழகானவர் அப்பா. அம்மா எந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களோ, அதே மாரி அப்பாவுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஏன்னா மேபி அம்மாக்கு கிச்சன்ல வொர்க் இருக்குன்னா, அப்பா கிட்ட மாடல் பண்ண சொல்லுங்க. அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு கதை. கதை அப்படின்றது நம்ம எங்கேயும் தேடிட்டு போ வேணாங்க. நம்ம லைஃப்ல தினமும் நடக்கிற விஷயத்தையே நீங்க கொஞ்சம் திரிச்சு அவங்களுக்கு அழகா சொல்லிக் குடுத்தீங்கன்னா மட்டும் போதும். சின்ன சின்ன கதை. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு கதை. இதுலருந்து கண்ணா உனக்கு என்ன புரியுது? இந்த மாரியா நடந்துச்சு நான் என்ன பண்ணலாம்? அப்படின்ற மாரி நீங்க ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். தே வில் ஃபீல் மோர் க்ளூட் டூ யூ, மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டூ யூ. இது நீங்க பண்ணும்போது உங்ககிட்ட அவங்க சண்டை போடுறதோ, இந்த அடமென்சி காட்டுறது இல்லையா? எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாகும். நம்ம நெறைய என்ன கேட்போம்னா, பேரண்டிங் இதுல எல்லாம் அடம் பிடிக்கிறத எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? அந்த இடத்துல எப்படி நடக்கிறது? சோ ஒரு 5 ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவோம், 5 டிப்ஸ் சொல்லுவோம். அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. முதல்ல நீங்களும் உங்க குழந்தைங்களும் எந்த அளவுக்கு வந்து பேசிக்கிறீங்கன்றதுல தான் அந்த விஷயமே இருக்குது. ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து இனிஷியேட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம அத பத்தி பேசலாம். சோ சின்ன சின்ன கதைகளா வந்துட்டு நீங்க அவங்களுக்கு ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்லலாம். ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்லும்போது, அதுலயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஒரு ஊர்ல ஒரு நரி இருந்துச்சாம். அந்த நரி வந்து வடைய தூக்கிட்டு போச்சாம். இப்படி சொல்லாம, சரி இப்ப அதே நரி கதை மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, அந்த நரிய மாடர்ன் நரியா மாத்துங்க. ஓகே. அந்த நரிக்கு பதிலா வேற யாரையாவது போடுங்க அங்க. இல்ல ஒரு ஒரு ஆள கூட போடலாம். நீங்க எது வேணா பண்ணலாம். ஆனா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு கொண்டு வர மாரி. இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லப்போனா, ஒரு லைட்டா ஒரு சவுண்ட் மாத்துனீங்கன்னா கூட போதும். அதாவது, "அந்த நரி என்ன சொல்லுச்சு தெரியுமா?" அப்படின்னு சின்ன குட்டி குழந்தைங்களுக்கு சொல்றதா இருந்தா, "ஏய்! யார் அது அங்க?" அப்படின்னு பேசுச்சு. இப்படின்னு நீங்க ஒரே ஒரு சவுண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கேரக்டர்னுடைய சவுண்ட் மாத்தி குடுத்தீங்கன்னா, குழந்தை உங்களையே கவனிக்குங்க. அதே மாரி அந்த கதையும் என்ன அப்படின்றத நல்லா உள்வாங்கிக்குவாங்க. ஓகே. சோ அந்த ஒரு சின்ன சின்ன வேலை பண்ணலாம். இல்லன்னா சும்மா குழந்தை கூட எப்படி அந்த காக்கா கத்துச்சாம்? கா கா அப்படி கத்துச்சாளாம். அப்படி கத்துச்சாம். எப்படி உங்களுக்கு வருதோ அந்த மாரி யூ கேன் ஆல்வேஸ் மேக் தி சில்ட்ரன் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது எல்லாமே கியூரியாசிட்டி. நான் முதல்ல சொன்ன மாரி, நீங்க பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்த குழந்தை கவனிக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க அதுல கியூரியாசிட்டி கலந்து குடுக்கணும். சொன்னாங்க, செய்ய சொன்னாங்க அப்படின்னு கடமையே அப்படின்றத செய்யாதீங்க. கடமைய செய்தா கூட, அதுக்குண்டான பலன் நல்லபடியா வரணும் அப்டின்னா, அந்த கடமைய சிறப்பா செய்ய வேண்டியது உங்களோட வேல. ஓகே. சோ, அந்த மாரி ஸ்டோரி சொல்லும்போது இந்த மாரி பண்ணுங்க. அடுத்தது ஸ்டோரி டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா, அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா குழந்தைங்க வந்து அந்த தூக்கத்து நிலைக்குள்ள வந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே. சோ, அப்ப நீங்க பண்ண வேண்டியது என்ன அப்டின்னா, காலையில இருந்து என்ன நடந்துச்சு நம்ம 2 பேரும் சொல்லிக்கலாமா? அப்டின்னு வந்துட்டு கேளுங்க. 2 பேருனா 3 பேர். இதே சிப்லிங்ஸ் இருக்காங்கன்னா, நீங்க அவங்க 2 பேர கூட இத எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி சொல்ல வைக்கலாம். ஒரு மூத்த குழந்தை இப்ப எங்க வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, பெரிய பொண்ணு வந்து 12th படிக்கிறா. சின்னவ வந்து 4த்தா படிக்கிறா. சோ பெரியவ கிட்ட வந்துட்டு சின்னவ என்னென்ன பண்ணா அப்படின்றது அவ கேட்டுப்பா. சின்னவ வந்துட்டு அக்கா என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க. சோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எப்படி உருவாயிட்டு இருக்குன்னா, சின்ன வயசுல இருந்தே. அவ சின்னவ வந்து கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிற இது ஆன உடனே நான் வந்து பெரியவள வந்து ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். சின்னவ கிட்ட வந்துட்டு எப்படி பேசணும், என்ன நடந்துச்சு சொல்லணும்ன்றது. அண்ட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெத்தட் டு என்ஹான்ஸ் யுவர் மெமரி. காலையில இருந்து நடந்த விஷயங்கள நம்ம திருப்பி நினைவுபடுத்தி சொல்லும்போது, மெமரி வந்து அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகுங்க. நம்ம நெறைய மெமரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம், புக்ஸ் படிக்கிறோம். ஹவ் டு இன்டியூஸ் அவர் மெமரி. பட் நம்ம பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் இதுதான். இத டெய்லி நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்டின்னா, நம்ம மைண்ட்ல இருந்து எந்த விஷயமும் சீக்கிரத்துல மறந்து போக மாட்டோம். இன்னொரு விஷயம், 25 மணி நேரம் நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து திருப்பி திருப்பி ரீஇட்டரேட் பண்ற மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்டின்னா, அது மறக்கவே மறக்காது. 25 ஹார்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ற மாதிரி அதனால தான் ஹோம் ஒர்க்ஸ் கூட குடுக்குறாங்க. தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. 25 ஹார்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம அடிக்கடி பேசுறோம், இல்ல அடிக்கடி சொல்றோம் அப்டின்னா, அந்த விஷயம் அந்த குழந்தை மனசுல இருந்து மாயாது.
அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா லாங் டர்ம் மெமரிக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கும். ஸோ எப்ப வேணாலும் குழந்தை ரிட்ரீவ் பண்ணி அப்ளை பண்ற மாதிரியான ஒரு நிலைமையில வரும். ஓகே, ஸோ அத வந்து நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த மார்னிங் டு ஈவினிங் what all happened. For example, you can start like this: morning I woke up by 6 o'clock, and after that I brushed my teeth. While brushing, I saw that one of my tooth was shaking. இது கூட குழந்தை சொன்னா, அதாவது பல் ஆடிட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்னா, ஏதோ ஒரு விஷயம் குழந்தை நம்ம கிட்ட சொல்ல வந்தது நம்ம கேட்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருந்திருப்போம் அப்போ. சோ இந்த ஈவினிங் நம்ம கிட்ட வந்து அவங்க சொல்லும் போது நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஓகே அப்படியா கண்ணா, அடடா அம்மா சாரிடா அந்த டைம்ல இது மாதிரி இருந்தது, சரி சரி ஓகே ஓகே பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க வந்துட்டு நீங்க பேசும்போது இப்போ அந்த குழந்தை ஒரு நீங்க வந்து அவசர அவசரமா ஆபீஸ் கிளம்பிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு 8:30 மணிக்கு வந்து அம்மா அம்மா இங்க பாருமா பல்லாடுது அம்மா அம்மா அப்படின்னு இது பண்ணும்போது நீங்க பார்த்து கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க. அப்ப நீங்க வந்து உங்களோட இது சொல்லும் போது 8:30 மணிக்கு நீ வந்து 9 பண்ணிட்டு இருந்தியா, அம்மாவால டைம் ஆச்சு ஆபீஸ்க்கு கிளம்புறதுக்கு, அதனால அம்மாவால கவனிக்கவே முடியலடா கண்ணா. சோ நான் போனதுக்கு அப்புறமா அச்சச்சோ தம்பி சொன்னது நான் கேட்கவே இல்லையே, சரி சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு கேட்கணும்னு நினைச்சேன்னா அப்புறம் திருப்பி மறந்துட்டேன், நல்ல வேலை நீ இப்ப சொல்லிட்ட. சோ இத இந்த உங்களுடைய மார்னிங் டு ஈவினிங் ரொட்டீன்ல என்ன இருக்கோ அது வந்து சொல்லுங்க. பேரண்ட்ஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் சிலர் வீட்ல வந்துட்டு 11:30 மணிக்கு கூட வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா படுக்கிற ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க. ஆனா இந்த 10 நிமிஷம் மட்டுமாவது கொஞ்சம் உங்க குழந்தையோட ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு வந்துட்டு தயவு செய்து நீங்க வந்துட்டு யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் டு தட். ஏன்னா இந்த 10 minutes is something which is very very valuable that you are going to give for the child's life. உங்க குழந்தையோட ஃபியூச்சரை நீங்க கிரியேட் பண்றதுக்கு உண்டான இந்த 10 minutes டைம் எப்படியாவது நீங்க வந்துட்டு அதுல இன்கார்பரேட் பண்ண பாத்துக்கோங்க. Right, and that's it, your day is done. So this is how things have to go on right from the morning to the night for a parent, right? So I think I have covered enough for the parents. Parents, you can keep your questions ready. And now few more things that I would like to ensure to you all. We have spoken about why online learning is very essential also, because it is the evolution of how things are developing. So we ourselves will have to get ready for that. குழந்தைங்களையும் அதுக்கு வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வைக்க வேண்டியது நம்மளோட முதலாய கடமை. இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம எப்படி வந்துட்டு இந்த ஸ்கிரீன் டைம் அப்படின்றது வந்து அதிகமாயிட்டே போகுது. நம்ம இவ்வளவு நாள் போன வருஷம் வரைக்கும் மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்ல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. இன்னைக்கு கேட்ஜெட் கொடுங்க, இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்னு எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு மொபைல் போன்ஸ் மூலமா தான் பண்ண வேண்டியதா இருக்குது. சோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றது மேம்? எப்படி வந்துட்டு என்னோட குழந்தையோட ஆரோக்கியத்தை நான் வந்து பாத்துக்கிறது? நான் முதல்ல செக்லிஸ்ட்ல சொன்ன மாதிரி ஃபுட்ல இருந்து வந்து ஆரம்பிக்கணும். சோ ஆல்ரெடி ஃபுட் பத்தி பேசிட்டதுனால நம்ம ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து வாட்டர் வந்து நீங்க குடிக்கணும். இன்கேஸ் நான் கூட வந்து இப்ப சிப் பண்ணிருக்க வேண்டிய நேரம், பட் இட்ஸ் ஓகே. நீங்க வந்து தண்ணி குழந்தைக்கு வந்து அடிக்கடி ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்க குடிக்க சொல்லணும். இது வந்து டீச்சர்ஸும் நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட கிளாஸஸ்லயே ரிமைண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. பட் ஆஸ் அ பேரண்டா நீங்களும் வந்து ஒரு இப்ப 9 o'clock கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு 9:30க்கு வந்துட்டு கண்ணா ஒரு கப் தண்ணி எடுத்து குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் இஃப் they drink water only, அவங்களுக்கு வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாம இருக்கும். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்போ நம்மளோட இந்த ஐபால்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் டைம் அதிகமா எடுக்க கண்ணு வந்து ஒரு மாதிரி அந்த மாய்ஸ்சர் வந்து கம்மியாகும். அதுக்காக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிளிங்க் பண்ணிட்டே இருக்க சொல்லுவாங்க. ஒன்னும் இல்ல, ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸசைஸ். இப்படி கண்ணு சிமிட்டிட்டே இருந்தா போதும். அடிக்கடி கண்ணை சிமிட்ட சொல்லுங்க. இதை ஞாபகப்படுத்த சொல்லுங்க. வாலண்டரியா வந்து குழந்தைங்கள பண்ண சொல்லுங்க. இன்வாலண்டரியா நம்ம வந்து கண்ணை சிமிட்டிட்டு தான் இருப்போம். பட் வாலண்டரியா லித்திகா, can you see me? Can you just blink your eyes? கண் இப்படி மூடி திறங்க கண்ணா. Very good, Litika. That's amazing. Okay, so you can just blink your eyes so that eyes will get moistened. So அந்த moisture ஆவற மாதிரி நம்ம பாடிக்கு வந்துட்டு தண்ணி அதிகமாவே தேவைப்படுது. So kindly keep that in mind. So some of the teachers have put, parent, I think online class was somewhat comfortable as we think we are live class. Can you ask teachers to do more interactive and make tests and papers, not in Google form, please? Okay. So one parent has given or asked a question. Definitely I'll address to that, ma'am. Let me complete this one. Okay. Next thing is about the body posture. அடுத்தது வந்து பாடி போஸ்டர், ஸ்லாப்பியான போஸ்டர்ல உட்காரக்கூடாது. இப்போ லித்திகா வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டான போஸ்டர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. நானும் ஓரளவு கரெக்டான போஸ்டர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். நம்ம இது எதனால பாசிபிள் அப்படின்னா, கேட்ஜெட் வந்து நம்ம கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ என்னோட லேப்டாப் வந்து என் லெவலுக்கு கரெக்டா இருக்கு. இப்போ என் லேப்டாப் வந்து கீழே இருக்கு, இல்லைன்னா என்னோட மொபைல் வந்து கீழே இருக்கு அப்படின்னா நான் வந்து இப்படி
பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா cervical spondylitis வந்து வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அதாவது இந்த முதுகு தண்டு இந்த இடத்துல நெக்னோட இது இருக்கு இல்லையா, இங்க அதிகமான பெயின் ஸ்ட்ரெயின் வந்துரும். நிறைய பேர் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது மெசேஜஸ் பார்க்கறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம மொபைல் ஃபோன் இப்படிதான் வியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ரொம்பவே தப்பான விஷயம். இப்படிதான் பார்க்க வேண்டியது. Okay, many people laugh at me when I'm doing this at times, and most of the time what I do is டெஸ்க் வந்துட்டு கொஞ்சம் நான் ஒரு 2 செட் ஆஃப் ஸ்டூல்ஸ் நான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவேங்க. இப்போ மொபைல் வியூ பண்றேன் அப்படின்னா நம்ம தெரியாம நம்ம வந்து இப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அதனால கொஞ்சம் ஹையா இருக்கிற ஒரு டேபிள் மேல வந்துட்டு மொபைல் போனை வச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் சின்ன ஸ்டூல் மேல போட்டேன்னா அதனோட ஐ லெவலுக்கு வந்து வந்துருது. ஸோ எனக்கு வந்து ஈஸியா வரும். இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்ணலாம். எப்பவுமே தயவு செய்து மொபைல் போன்ஸை கையில வச்சுக்கிட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ற பழக்கத்தை வந்துட்டு உருவாக்காதீங்க. அதுக்குண்டான சின்ன சின்ன ஹெல்ப் எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் தான் பண்ணி கொடுக்கணும். அவங்க கரெக்டா கேட்ஜெட் வைக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை. ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஓகே, அதே மாதிரி சிட்டிங் போஸ்டர். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இன்டர்வல் பிட்வீன் த கிளாஸஸ். யுவர் ஸ்கூல் இஸ் கிவிங் யூ ஆம்பிள் டைம், இன்டர்வல் டைம். சோ அந்த இன்டர்வெல்ல மறுபடியும் உட்கார்ந்து அவங்க கொடுத்த ஒர்க்கை வந்துட்டு கேட்ஜெட்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகுது எந்திரிச்சு வாக் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுங்க. இந்த சென்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணுங்க அப்படின்ற. அதுவும் முதல் விஷயம் என்ன பண்ணும்னா இந்த டோஸ், உங்களோட கால் இருக்கு இல்லையா, அந்த டோஸ்ல காலினுடைய விரல்கள் இருக்குல்ல, அது நல்லா கிரவுண்ட்ல வந்து அழுத்தி, உங்களோட வீட்டினுடைய கிரவுண்ட்ல வந்து அழுத்தி கை ரெண்டையும் நல்லா மேல ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நிக்க சொல்லுங்க. அதாவது டோட்டல் பாடி வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும். பேலே டான்சர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பாருங்க, இப்படி நிக்கிற மாதிரி. நான் சொல்றது விரலோட டிப்ல வச்சு நிக்க சொல்லல, இப்படி அழுத்தி நிக்க சொல்றேன். அப்படி நின்னுட்டு கை மேல தூக்கி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணாங்கன்னா நம்ம டோட்டல் பிசிக்கல் பாடியுமே வந்துட்டு நல்லா எனர்ஜைஸ் ஆகும். டாப் டு பாட்டம் வந்து பிளட் ஃப்ளோ ஆகும். இன்னும் பெஸ்டா சொல்லணும்னா நடுவுல ஒரு 10 தோப்புக்கரணை மட்டும் போட சொன்னீங்கன்னா அதை விட பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வேற எதுவும் இல்லைங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 10 சிட்அப்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை போட சொல்லுங்க. போடும்போது இந்த இந்த இயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை புடிச்சிட்டு தான் போடணும். சும்மா ஸ்டைலா இப்படி பண்றது வந்து இட் இஸ் நாட் சோ அட்வைசபிள். பிகாஸ் இந்த காதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நர்வ்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் எபிலிட்டியை பில்ட் பண்றதுக்கு வந்து இட் வில் ஹெல்ப். சயின்டிபிக்கலா போடணும், இன்னும் நிறைய பேசலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் இட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிராஸ் பண்ணி, பிகாஸ் நம்மளோட லெஃப்ட் சைட கண்ட்ரோல் அதாவது பாடியினுடைய லெஃப்ட் சைட கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ரைட் பிரெயின், ரைட் சைட கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து லெஃப்ட் பிரெயின். சோ இங்க நம்ம வந்து இன்டியூஸ் பண்றோம் இப்படி டச் பண்ணி. சோ இங்க இது பண்ணும்போது இந்த சைடு வந்துட்டு நல்லா இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே, இத டச் பண்ணி பண்ணும்போது இந்த சைடுனுடைய ஒர்க் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கும். ஓகே, சோ இப்படி நல்லா புடிச்சிட்டு சும்மா இங்க பின்னா புடிச்சு இப்படி தொங்க கூடாது. நல்லா இப்படி டச் பண்ணி இப்படி பிரஷர் கொடுத்து புடிச்சு. வெரி குட் லித்திகா, தட்ஸ் சோ நைஸ் லித்திகா. சோ இப்படி ஜஸ்ட் இப்படி புடிச்சு இது பண்ணா போதும். ரொம்ப புடிச்சு அழுத்தி இது பண்ணலாம் தேவையில்ல. சும்மா ரொம்ப லைட்டான ஒரு பிரஷர் தான் கொடுக்கணும், ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது. ஓகே, லைட்டான ஒரு பிரஷர் கொடுத்து சிட்அப்ஸ் போட்டா போதும். நீங்க நல்லா இன்னும் நல்லா கான்சென்ட்ரேட்டடா வந்துட்டு நீங்க கவனிக்க முடியும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் தி பேரண்ட்ஸ் டு இனிஷியேட் தட் இன் தி கிளாஸஸ். ஓகே, so next thing what you can do is, so நம்ம வந்துட்டு கண்ணு ரிலேட்டடான நிறைய எக்ஸசைசஸ் இன்னைக்கு யூடியூப் வீடியோஸ்ல இருக்கு. ஐ திங்க் ஸ்கூலுமே வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொட்டேட்டரி மூவ்மெண்ட்ஸ், அப்புறம் ஒரு பென் எடுத்துட்டு இந்த எண்ட்ல இருந்து அந்த எண்ட் வரைக்கும் அந்த பெண்ணை பாக்குறது, இந்த மாதிரியான எக்ஸசைசஸ் பண்ணா போதும். உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் டைம்னால பெருசா எந்த பாதிப்பும் வராது. ஏன்னா முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு இது வந்துட்டு ஸ்கிரீனையே பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு எந்த டீச்சருமே சொல்றது இல்லை. ஓகே, ஏதாவது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்போது நீங்க ஸ்கிரீன் பார்க்க சொன்னா போதும் உங்க குழந்தைகிட்ட. அது வரைக்குமே கூட அவங்க ஜஸ்ட் கீழே பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இல்ல அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் ஐ ரெஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டு இது பண்ணலாம். கண்ணை மூடி கூட உட்காந்துக்கலாம். அது இன்னும் ரொம்ப நல்ல விஷயங்க. ஏன்னா கண்ணை மூடி நம்ம வந்துட்டு ஒரு டாஸ்க கவனிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அது ரொம்ப அழகா பிரெயின்குள்ள போகும். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் எல்லாருக்கும், கண்ணை மூடிட்டு நீங்க வந்துட்டு உங்க சுத்துல என்னென்ன சவுண்ட் வருதுன்னு கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு சாட் பாக்ஸ்ல போட முடியுமா? கண்ண க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் அப்சர்வ் தி சவுண்ட்ஸ் தட் யூ ஹியர். என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேக்குதுன்னு பார்த்துட்டு சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. வெரி குட். நான் சொல்லும் போது கண் திறந்தா போதும், அதுவரை கண்ணை மூடிட்டு இருங்க. ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். நாட் இமீடியட்லி, ஒரு செகண்ட்ல சொல்ல. கண்ணை மூடிட்டு இருங்க, நான் சொல்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க.
Very good. Now open your eyes and put in the chat box. Fan rotating, fan, vessel sound, air sound. Okay. The flow of air. Clock. Very nice. Okay. Door closing, child playing. Okay. Your dad. Okay. Fridge, lovebirds. Amazing. Okay. சரி, இந்த ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு இந்த few seconds நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பத்தி யோசனை இருந்துச்சா? உண்மைய மட்டும் பேசலாமே. ஐயையோ! நான் வந்துட்டு அடுத்தது இங்க போணும், அங்க போணும் அந்த மாரி ஏதாவது யோசனை வந்துச்சா? இல்ல நீங்க சவுண்ட மட்டும் கவனிச்சீங்களா? எந்த யோசனையும் வரல. வெரி குட். நோ மேம், நோ மேம். எஸ். இதுதான் டாஸ்க். கண்ண மூடிட்டு ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்றோம், அதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் அப்டின்னா, நம்மளுக்கு சீக்கிரத்துல வேற எதுவும் வராது. சோ எந்த இது நீங்க வந்துட்டு நெறைய பேர் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணா நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவோம், பீஸ்ஃபுல் ஆயிடுவோம்லாம் சொல்றாங்க. கண்ண மூடிட்டு நம்ம சும்மா இருந்தோம் அப்டின்னா, கண்டிப்பா நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு டாஸ்க் ரிலேட்டடா இருக்கணும். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் மெடிடேஷன்ல சொல்வாங்க, நீங்க ஒருநிலைப்படுத்துங்க உங்க மனச. ஒரு பூவ பாருங்க. அந்த பூல வந்து என்னென்ன அழகா இருக்கு, எப்படி அந்த பூ இருக்கு, அந்த பூல என்ன கலர் வருது, அப்டின்ற மாரியான வந்து இத வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்வாங்க. ஏன்னா, அதுதான் அங்க டாஸ்க். அந்த மாரி நம்ம எதுவுமே இல்லாம இருந்தோம் அப்டின்னா, நம்மளோட எண்ண அலைகளே திருப்பி திருப்பி நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். முன்னாடி நடந்த விஷயம் அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு திரும்பி ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே. சோ ஒரு டாஸ்க் ரிலேட்டடா வந்துட்டு வச்சுட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருங்க. ஓகே. சோ கண்ண மூடிட்டு கூட டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்றத வந்துட்டு நீங்க கவனிக்க சொல்லுங்க. அப்ப அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா அதுல இருக்கும். அண்ட் கண் எரியறதோ இல்ல வந்து ஐ ரிலேட்டட் எலிமெண்ட்ஸோ வந்துட்டு வராது. வெரி நைஸ் பேரண்ட்ஸ், யூ ஹவ் ஷேர்ட் சோ மெனி திங்ஸ் வாட் யூ ஹவ் லிசன்ட். வெரி குட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு ஃபார் தி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐஸ் பத்தி பார்த்தோம், ஜெனரல் பாடி இது பார்த்தோம், போஸ்டர் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி நம்மளோட இதை வந்துட்டு இது பண்ணலாம், அப்புறம் ஸ்கிரீன் டைம் எப்படி கம்மி பண்ணலாம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு டிவி டைமை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. தயவு செய்து குழந்தைங்களுடைய டிவி டைம் வந்து நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இல்லன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லாட் போட்டு கொடுக்கலாம். நான் மறுபடியும் கவனிச்சுக்கோங்க, ரெடியூஸ் தான் பண்ண சொல்றேன். இப்போ வந்து அவாய்ட் பண்றதெல்லாம் முடியவே முடியாது. தயவு செய்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவாய்ட் பண்றது வந்து முடியாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா குழந்தைங்க வந்துட்டு டெக்னாலஜிக்கு வந்து நேட்டிவ்ஸ், அதாவது அவங்க பிறந்திருக்கிறது இந்த டெக்னாலஜிக்கல் எரா. சோ கேட்ஜெட்ஸ் அவங்க கையில இருந்து வாங்கி வைக்கிறதோ, டேப் எந்த விதமான இதோ இல்ல டிவியோ வந்துட்டு அவங்க கிட்ட டோட்டலா அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா அவங்க பியூரோட பேசிட்டு இருக்கும் போதே நான் இது பார்த்தேன், நீ அது பாத்தியான்ற டிஸ்கஷன் எல்லாம் இருக்கும். சோ அந்த டைம்ல வந்து அவங்க தான் வந்து ஏதோ ரொம்ப டிகிரேடட் லெவல்ல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபீல் வந்து அவங்களுக்கு வந்துரும். சோ அதனால நம்ம டிப்ரைவ் பண்ண முடியாது. நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து எப்படி அதை பெஸ்டா யூஸ் பண்ணலாம். சோ நீங்க அதையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க எப்படி வந்து ஹோம்வொர்க் ஒரு டைம் கொடுக்குறீங்களோ, டிவிக்குன்னு அவங்களுக்குன்னு ரிமோட் அவங்க கையில கொடுத்து ஒரு டைம் கொடுத்துருங்க. லெட் தெம் என்ஜாய் தட் டைம். ஓகே. சோ அது மாதிரியும் நீங்க வந்துட்டு பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ரிமெம்பர் வி ஆர் மைக்ரன்ட்ஸ். நம்ம வந்து இதுக்கு மைக்ரேட் ஆகி வந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து டெக்னாலஜிக்கு நேட்டிவ்லாம் இல்லைங்க. நம்ம வந்து மைக்ரேட் தான் ஆகி வந்துட்டு இருக்கோம். அந்த விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சோ அத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களால வந்து பெஸ்டான ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும். அப்பதான் நீங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு உங்களால பெஸ்டான விஷயத்த ஆஃபர் பண்ண முடியும். ஏன்னா உங்களை விட ரொம்ப அழகா குழந்தைங்க கத்துப்பாங்க. ரொம்ப ஈஸியாவும் குழந்தைங்க கத்துப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க நேட்டிவ். இன்னைக்கு நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் இங்கிலீஷ் பேசுற மாதிரி என்னதான் இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தாலுமே நம்மளோட ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து அந்த ஆக்சென்ட் வரதுக்கு நம்ம ட்ரெயின் ஆயிக்கணும். கரெக்ட்டா? அதே மாரி தான். அவங்க நேட்டிவ்ஸ். அவங்க வந்து டெக்னாலஜிக்கலி ஹைலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாவும், எக்ஸ்பர்டீஸ்டாவும் இருப்பாங்கன்றத நம்ம நம்பணும். நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டு அவங்க லெவலுக்கு போ வேண்டியது இருக்கு. ஓகே? சோ we need to upgrade ourselves. Right? Your voice is not clear. Ma'am, I think I'm audible for the others. Kindly check your connectivity. Okay. Yeah, one of the parent has sent a message privately. That's what I addressed. Right. Yes, ma'am, you're audible, ma'am. Thank you so much, Priyadarshini, ma'am. Right. So moving forward, these are certain things that we need to ensure for the health of the child. Okay. Next thing what we can do is how to make the child to focus on to the learning aspects. நான் முதல்ல சொல்லியிருந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் எதுவும் மிஸ் பண்ணிட கூடாதுன்றதுனால ஐ ஆல்வேஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். இந்த விஷயம் பேரண்ட்டுக்குமே இருக்கணும். நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே மனுஷங்க தான். நம்ம எதுலயுமே நம்ம வந்து எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்றது எப்பவுமே என்னன்னா நம்மள மீறின எக்ஸ்பர்ட் எப்பவுமே இருப்பாங்க. அந்த ஒரு இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ
என்ன பண்ண வேண்டிய விஷயம்னா, எது பேசுறதா இருந்தாலும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. தப்பே இல்ல. நான் இத எங்க பார்ப்பேன் அப்டின்னா, பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டுக்கு வரும்போது மட்டும் நெறைய பேரண்ட்ஸ் இப்ப பண்ற விஷயம். இந்த மேம் இப்டி பண்றாங்க, அந்த மேம் அப்டி பண்றாங்க, இந்த மேம் இது சொல்ல, அந்த மேம் இது சொல்லன்றத மட்டும் அழகா எழுதி வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம திருப்பி கேட்கும்போது, என்ன மேம் அந்த அந்த மேம் பண்ணாங்க? எக்ஸாக்ட்டா சொல்லுங்க. அது எதனால பண்ணாங்கன்னு கேட்கும்போது வந்து, அத கிளாரிட்டி குடுக்கறதுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியறதில்ல. ஏன்னா நெறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் நடக்குது. நான் பேரண்ட்ட ப்ளேம் பண்றதில்ல. அகைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், I am a parent as well as an educator. So how a parent feels, I can very well empathize. Okay, so kindly please note down everything. என்னென்ன நீங்க வந்துட்டு டிஃபிகல்ட்டிஸா ஃபீல் பண்றீங்க நோட் பண்ணி இத சால்வ் பண்றதுக்கு என்னால முடியும். என்னால மீன்ஸ் உங்களால முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வச்சுட்டு பாருங்க. You will get to see a very good way of solving it. Right? So first thing what we need to we were talking about the answer method. அத நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல. அதனால I'm coming back to this. முதல்ல வந்து ஸ்பேஸ்டு பிராக்டிஸ் கண்டினியூஸா போகாம அவங்களுக்கு டைம் விட்டு வந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு உண்டான அலோகேஷன்ஸ் நீங்க பண்ணும். திஸ் இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் போத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், போத் 9th to 12th இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இது. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்விட்சிங் அப்படின்னு சொல்வோம், ஆர் இன்டர்லிங்கிங் ஆர் இன்டர்லீவிங் அப்படின்னு சொல்வோம். ஒரு கண்டென்ட்ல இருந்து இன்னொரு கண்டென்ட்க்கு ஸ்விட்ச் பண்றது. ஆனா மேக் ஷூர் தட் டோட்டலா வெரிடான கண்டென்ட் போனா அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்காது. ஓகே, சோ ஒரு கண்டென்ட்ல இருந்து இன்னொரு கண்டென்ட்க்கு வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணி படிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து ரெண்டையுமே வந்து ஞாபகப்படுத்திக்க முடியும். ஓகே, சோ அது வந்து செகண்ட் ஒன்னா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எலாபரேட் பண்ணும். ஒரு விஷயத்தை வந்து எலாபரேட் பண்ணி வந்துட்டு கத்துக்கணும். ஏன் எதுக்கு அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுட்டே நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த கத்துக்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகே, சோ எலாபரேட், ஆஸ்க், ஆன்சர், ரிப்பீட், ஆஸ்க், ஆன்சர், ரிப்பீட், ஆஸ்க், ஆன்சர், ரிப்பீட். ஓகே, திஸ் ஷுட் பி டன். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வாட் டு சே, கான்கிரீட்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ ஒரு விஷயம் மேம் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப ஈஸியா சொல்லணும். இப்போ ஸ்கேர்சிட்டி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்கேர்சிட்டினா என்ன? பற்றாக்குறை. நம்மளுக்கு தமிழ்ல ஒத்த வார்த்தையில சொன்னா பற்றாக்குறை. இது குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரணும்னா, இப்போ ஏதாவது ஒரு தேவையான இது வந்து போதாம இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். அதுக்கு பதிலா டீச்சர்ஸ், திஸ் இஸ் ஃபார் யூ ஆல்சோ, kindly follow it up. You need to give a concrete example for the child. இப்போ இதே ஸ்கேர்சிட்டிக்கு அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப சிம்பிளா புரியணும்னா, இப்போ ஒரு படம் பார்க்கணும், ஒரு கார்ட்டூன் பிலிம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியேட்டருக்கு போகணும்னா அந்த பிலிம் இந்த டேல வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு போட போறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்லைன் புக்கிங் முதல்லயே ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? சோ இப்போ நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், இப்போ ஒரு 3 days புக்கிங் ஓப்பனா இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேவே நிறைய பேர் வந்து புக் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்த நாள்ல வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். சோ 3வது நாள் நான் கடைசி நிமிஷத்துல போய் புக் பண்றேன் அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி இருக்காது. சோ தட் கம்ஸ் டு ஸ்கேர்சிட்டி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும், நம்ம முதல்லயே வந்துட்டு புக் பண்ணி வச்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கான்கிரீட்டான எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும். ஏன்னா இருக்கு, ஆனா அத யூசேஜ்ல போயிட்டே இருக்கறனால அதுக்கப்புறம் ஸ்கேர்சிட்டி. இப்போ நீங்க வெங்காயத்தை பத்தி கூட வந்துட்டு சொல்லலாம். பிகாஸ் இத ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, நியூஸ் வீட்ல பேரண்ட்ஸ் பார்க்கும்போதோ இல்ல அக்கம் பக்கத்துல பேசிட்டு இருக்கும் போதோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து தட்டுப்பாடு அப்படின்ற விஷயம் அவங்க கேட்கிற மாதிரி இருக்கும், ஸ்கேர்சிட்டின்ற விஷயம் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ இது எல்லாமே நீங்க வந்துட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்களா வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான். அவங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அவங்க எல்லாமே கத்துக்கக்கூடியதுதான். அவங்களோட காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு 6 வயசுல இருந்து 8 வயசுக்குள்ள வந்துட்டு அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் பயங்கரமா இருக்கும். அதாவது 2 வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நான் சொல்றேன். சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு அவங்க கிட்ட பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பயங்கர இதா வளருவாங்க. இன்னொரு விஷயம் பேரண்ட்ஸ், நிறைய பேரண்ட்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன், பிகினிங்ல வந்துட்டு அதாவது குழந்தை பிறந்து ஒரு 2 வயசுல இருந்து அப்படியே ரொம்ப எஜுகேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எல்லா கண்ட்ரீஸோட கேபிட்டல் சொல்ல வைக்கிறது, பிளாக் ஐடென்டிஃபை பண்ண வைக்கிறது, கலர்ஸ், ஸ்லோகம், திருக்குறள், அத வேற வாட்ஸ்அப்ல போட்டு எல்லாருக்கும் இது பண்ணி வெல் அண்ட் குட். பட் இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு 6 வயசுக்கு அப்புறம் பண்றதே இல்ல. 6 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எல்லா ட்ரைனிங்கும் வந்து உட்கார வச்சு கொடுத்துட்டே இருப்போம். அப்புறம் என்ன ஆகும், 8 வயசுலயும் அந்த குழந்தை அதே ட்ரைனிங் எதிர்பார்க்கும், 12 வயசுலயும் அதே ட்ரைனிங் எதிர்பார்க்கும். சோ இது தப்பு. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, குழந்தையா கத்துக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுங்க. இப்ப நிறைய இப்போ சில சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த சூழ்நிலை எப்படி உருவாக்குறதுன்னு பாத்துட்டு இருக்காங்க. அத கொடுங்க. அப்பதான் குழந்தை செல்ஃப் டைரக்டடா வளரும். நீங்க ஃபீட் பண்ணி வளராது. செல்ஃப் டைரக்டடா வரும். முதல்ல நம்ம இப்போ வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இந்த டைம்ல வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்.
isn't it? Because this is something very very essential for us. As I was stating that சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுக்கிறது அப்படின்னும் போது நான் இதை பத்தி பேசி ஆகணும். ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை வந்து எப்படி உருவாக்கி கொடுக்கிறது? அந்த காலத்துல வந்துட்டு அந்த சூழ்நிலைகள் வந்து வீட்டுல நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்களால வந்து தானாவே வரும் குழந்தைங்களுக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருந்திருப்போம். சோ அண்ணா கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது, இல்ல வந்துட்டு தம்பி கூட விளையாடிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றது இன்பில்ட்டாவே குழந்தைக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் தான். ஒன்னும் இல்ல, நம்மளே எடுத்துக்கலாமே. நம்ம குரூப்பா விளையாடிட்டு இருப்போம். இப்போ ஒரு காலனில வந்துட்டு ஒரு 4-5 பேர் விளையாடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, யாரோ ஒருத்தன் இடிச்சு கீழே வந்துட்டானா, டே அம்மா கிட்ட சொல்லாத, நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம், அழுதனா நாளைக்கு விளையாட விட மாட்டாங்க. இப்படி எல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு இல்லையா? we will try to see to that. அப்போ பெயின் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லாம இருக்கும். இன்னைக்கு என்னாச்சு, விளையாடுறது அந்த ஒரு குழந்தை தனியா. சோ என்ன ஆகும், எங்கேயாவது இடிச்சுட்டு விழுந்த உடனே ஆஹா எல்லாரும் ஓடிவாங்க நான் விழுந்துட்டேன் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு அழுவ ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த அட்டென்ஷன் தான் இப்ப தேவை. முதல்ல என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, நாளைக்கு அம்மா விட மாட்டாங்க விளையாடுறதுக்கு அப்படின்ற அந்த பயம் இருந்ததுனால அதை எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கே இருந்தது. ஒரு பெயினை வந்து டாலரேட் பண்றதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து அந்த மைண்ட் செட் இல்ல. சோ இந்த மைண்ட் செட்டை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்குறது ஒரு பேரண்ட் கையில தான் இருக்கு. நீங்க சொல்லலாம், மேம் அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறோம், எல்லாரையும் எப்படி வந்துட்டு குழந்தைங்களை வந்துட்டு அங்க இங்க எல்லாம் விடுறது, வெல் அண்ட் குட். அப்ப நீங்களே உருவாக்குங்க உள்ள. ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க குழந்தை கூட உட்கார்ந்தெல்லாம் விளையாடவே வேணாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு பேச்சு கொடுங்க. இல்லன்னா அவங்களுக்கு ஒரு காட்டன் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு கூட நீங்க வந்துட்டு சொல்லலாம். இதெல்லாம் இந்த காட்டன் பாக்ஸ் பார்த்தா உனக்கு என்ன தெரியுது? அந்த குழந்தை சொல்ல, டப்பா மாதிரி இருக்குமா? அப்படியா, எனக்கு ஒரு டிவி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. இப்போ உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டு பாருங்க. அப்ப குழந்தை சொல்லும், அப்படியாமா இது மேல இப்படி வச்சா ஒரு வீடு மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு. அடுத்தது நீங்க ஒண்ணு சொல்லுங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது அதனுடைய வித்தியாசமான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் தெரியும். சோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயே வந்துட்டு அந்த குழந்தை வந்து இன்னும் அதிகமா லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் எல்லா விஷயத்திலயும். அப்போ உங்ககிட்ட வந்து அதிகமா கேட்கறது வந்து கம்மியாகி செல்ஃபா லேர்ன் பண்ணிக்க கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும். அதே மாதிரி சின்ன சின்ன சினாரியோ சொல்லலாம். ஓகே, வீட்ல வந்து நீங்க ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது நீங்க வந்து இப்படி ஸ்கெடியூல் பண்ணிக்கோங்களேன். நான் வந்துட்டு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி டிராமா மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயே பண்ணிக்கிறீங்க. என்னன்னா, கண்ணா நீ வந்து ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆயிட்ட, இப்ப பஸ் ஏற போகணும், இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கு, போய் ஷூ போட போற, அப்ப பார்த்தா சாக்ஸ காணோம், என்ன கண்ணா பண்ணுவ இப்போ, எங்க நடிச்சு காட்டு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப குழந்தை என்ன பண்ணும், சாக்ஸ். லித்திகா நீங்க பண்ணுவீங்களா? எஸ், கேன் ஒன் ஆஃப் யூ அன்மியூட் ஹர்? Okay, if it's not possible, yes ma'am, we have given the rights. Okay, thank you so much. Litika, am I audible? கேக்குதா கண்ணா? கேக்குது மேம். வெரி குட், வெரி குட். கண்ணா, இப்போ நீங்க ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டீங்க, சாக்ஸ் போடுறதுக்கு போய் பார்க்கும்போது சாக்ஸ் இல்ல, என்ன பண்ணுவீங்க? அம்மா சொல்ல வேணாம், அவங்களே பண்ணுவாங்க, அவங்களே சொல்லுவாங்க. she is a good girl. தங்க நீங்க சொல்லுங்க, ஆன்ட்டி கிட்ட சொல்லுங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? சாக்ஸ் காணும், யார்கிட்ட போய் கேப்பீங்க? தெக்க வந்துருச்சு, அம்மா கிட்டயா? வெரி குட். ஓகே, அம்மா என்ன பண்ணுவீங்க? அம்மா பக்கத்துல இருக்கீங்களா? எஸ் மேம். என்ன பண்ணுவீங்க மேம்? இப்போ குழந்தை வந்து சாக்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அம்மா பார்த்து எடுத்து தரேன், அழுகாதடா செல்லம்னு சொல்லுவேன் மேடம். அழுகாதடா செல்லம், அம்மா பார்த்து எடுத்து தரேன். ஓகே, நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, கண்ணா நீ நேத்து சாக்ஸ் எங்கடா தங்க போட்டீங்க? அம்மா நான் கழட்டி ஷூலயே வச்சுட்டேன் அப்படின்னு லித்திகா சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லையா லித்திகா? நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தோம்னா கழட்டி வச்சிடுவோம் இல்லையா? அப்ப அம்மா சொல்லுவாங்க, அச்சச்சோ நான் மறந்தே போயிட்டேன், ஒண்ணு பண்றீங்களா, இனிமேட்டு சாக்ஸ கழட்டிட்டு அம்மா துவைக்கிறதுல போட்டுட்டீங்கன்னா அம்மா துவைச்சு கரெக்டா வச்சிடுவேன். சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து ஒரு லைஃப்ல ரொட்டீனா நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் என்னுடைய பொருளை இப்போ வாஷ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல நான் இல்லாதனால அதுக்கு உண்டான ஹெல்ப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்துட்டு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே மேம்? எஸ் மேம். தேங்க்யூ சோ மச் லித்திகா. தேங்க்யூ சோ மச் டியர். வெரி குட். அந்த வெக்கப்படாம நீங்க பண்ணும், நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன், நீங்க சொன்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. வெரி குட், வெரி குட். So likewise, Bhavisha, all of you are doing it very good. Thank you, Litika. You can mute. Very good. So please ensure that you give the option for your child to do it by themselves. அதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து
கரெக்டா சாக்ஸ கொண்டு வந்து அங்க போடுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ செட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சமா குழந்தை புரிஞ்சுப்பாங்க. சிலர் ஒரு தடவையிலே புரிஞ்சுப்பாங்க. சிலர் வந்து அதே விஷயத்த ஒரு 2-3 தடவை நம்ம மாடல் பண்ணோம்னா புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே. அதுக்கு பதிலா ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது, ஏன்னா இப்ப இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடக்கிற டைம்ல நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கு அவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு. சோ இது எல்லாமே நீங்க அதுக்காக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சோ இந்த டைம்ல வந்துட்டு நீங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ரெகுலர் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே அவங்க வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. உங்களோட பர்டனும் வந்துட்டு குறையும். அவங்கள நீங்க இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருப்பீங்க. ஐ ஹோப் தட் எவ்ரி பேரண்ட் வில் டூ அண்ட் ஐ எம் ப்ராபப்லி கமிங் டு த டைம் what I have been allotted. So one last thing to just patch it up. Again about this மாற்றம், இந்த சேஞ்ச் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்து யோசிச்சு பாருங்க. அன்னைக்கு வந்துட்டு இப்ப நம்ம சமையல் எடுத்துக்கலாம். அன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே நம்ம பேரண்ட்ஸை பார்த்திருக்கோம். ரேடியோல வந்துட்டு ஒரு பாட்டுக்காகவோ இல்ல ஒரு சமையல் குறிப்புக்காகவோ வந்து வெயிட் பண்ணி கேட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. யார் ஒருத்தருமே டைரக்டா வந்து பண்ணது கிடையாது. எல்லாருமே வந்து யாரையாவது ஒருத்தங்களை வந்து ஐடியலா வந்துட்டு வச்சுதான் நம்ம வந்துட்டு அதை we have always got into that இல்லையா? நம்ம யாரையாவது ஒருத்தங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு மாடல் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு உள்ள வந்திருக்கோம். சோ இங்க மாடல் அப்படின்றது வந்து டீச்சர்ஸ் as well as parents. சோ பேரண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு டீச்சர்ஸ் கூட நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். அதே மாதிரி முதல் விஷயம் டீச்சர்ஸ குருவா மதிக்கணும். டீச்சர்ஸ் குரு அதை வந்து தயவு செய்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி குருவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தட்சணையும் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளுடைய லைஃப், நம்ம குழந்தைங்களோட லைஃபுமே வந்துட்டு நல்லா இருக்கும். இது நான் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ ஃபார்ம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ரெப்யூட்டட் ஸ்கூல். ஸோ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ எங்களால வந்து இந்த டைம்ல வந்துட்டு ஃபீஸ் பே பண்ண முடியல. கண்டிப்பா நாங்க ஒத்துக்குறோங்க, உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா எனக்குமே தெரியுது, ஒரு பேரண்டா இருக்கும்போது நானுமே என்னோட 2 குழந்தைங்களையும் படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஃபீ பே பண்றது அப்படின்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கஷ்டமான விஷயம். நம்மளுக்கு இப்ப கிடைச்சிட்டு இருக்க 50% இல்ல 30% வச்சு ஓட்டுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா குருவுக்கு தட்சிணை கொடுக்காம நம்ம பண்ற எந்த விஷயமே வந்து நிலைக்காதுங்க. இது வந்து நீங்க எந்த ரிலிஜன்ல வேணாலும் எடுத்து பாருங்க. ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப ஹிந்து ரிலிஜன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, கோவிலுக்கு வந்து நீங்க போறீங்க அப்படின்னா அர்ச்சனை தட்டு இல்லாம கூட போலாம் இல்லையா? நீங்க வந்துட்டு கடவுளுக்கு காணிக்கை செலுத்தாம கூட வந்துட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா கடவுளை வந்துட்டு பாக்குறது எப்படி வேணா பாத்துக்கோங்க அப்படின்றது வந்து கடவுள் கொடுத்த இது. ஆனா ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு ஒருத்தர் உங்களுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பேமெண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் அதுக்கு உண்டான கரெக்டான ஒரு நம்மளுக்கு கொடுத்த ஹெல்ப்புக்கு உண்டான ஒரு பிரதி உதவி அப்படின்றது அந்த ஃபார்ம்ல தான் நம்ம வந்துட்டு கொடுக்குறோம். ஏன் நான் இதை இன்சிஸ்ட் பண்றேன்னா, இந்த டீச்சர்ஸ் எவ்வளவோ எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரியுது லாக்டவுனால நம்ம எவ்வளவு சிரமத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்றது. சோ ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்க சுத்தமா ட்ரெயின் ஆகாத ஒரு விஷயம். அதுக்கு தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு தன்னோட பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுது. அவங்களோட பர்சனல் டைம்ல இருந்து நிறையவே, ஏன்னா எனக்கே தெரியுதுங்க, என்னோட வீட்டுல நான் பர்சனல் டைம் அப்படின்றது என் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப கம்மியா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ பர்சனல் டைம்ல இருந்து எடுத்துதான் நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனலுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வேறஸ் அதுவுமே இப்போ வந்து அவங்களும் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் கம்மியான ஒரு இதுதான். சோ அந்த டைம்ல அந்த விஷயமும் அவங்களுக்கு வந்து சேலரியா போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா ஆஸ் அ பேரண்டா நம்ம குடுக்குற அந்த ஃபீஸ்ல மட்டும்தாங்க வந்துட்டு கொடுக்க முடியும் மேனேஜ்மெண்டால. ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம கேட்கலாம், பஸ் ஃபீஸ் கிடையாது, ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கிடையாது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்றது இல்ல நீங்க, இப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் கரெக்ட் தாங்க. சோ அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணலனாலுமே அத பண்ணிட்டு இருக்கிற குருவுக்கு உண்டான தட்சணையை வந்துட்டு ஸ்கூல் அட் எனி காஸ்ட் கொடுத்துதான் ஆகணும். நீங்க ஃபீஸ் பே பண்றீங்கனாலும் இல்லைனாலும் the school has to give that. அவங்களுக்கு கொடுத்தாதான் அவங்க மனசு நிறைவா இருந்து குளிர்ந்து இருந்தாதான் அவங்களாலையும் பெஸ்டா பண்ண முடியும். சோ பேரண்டா நம்மளால சின்ன சின்ன செலவுகளை எல்லாம் வந்து வேணா கூட நம்மளால வந்துட்டு கரெக்டான ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம். ஆனா நம்ம குழந்தையோட ஒரு லைஃபையே வந்துட்டு உருவாக்குற அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு உண்டான ரெஸ்பெக்ட வந்து நம்ம பே பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த ஒரு விதத்திலயும் தாங்க. சோ அதையும் வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சோ இது வந்து ஒரு yeah, someone has put here
We have never stopped. Yeah, that's very nice. Main maintenance is staff salary, which they have not put. That absolutely wonderful. So எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் அவங்களுக்கு வந்து உண்டான salary வந்து தடையில்லாம இன்னைக்கு வரைக்கும் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பா உங்க மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்டா இருக்கிறதுனால தான். ஏன்னா நான் இன்னைக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து க்ளோசிங் டவுனா இருக்கிறத நான் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன். நிறைய வந்து சேல்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் cannot afford. So நீங்க இதுவரைக்கும் உங்க குழந்தைங்களுக்கு நல்ல விஷயத்த தான் அவங்க குடுத்திருக்காங்கன்றத நம்புனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து அவங்களுக்கு உண்டான மரியாதையை வந்துட்டு செலுத்துவீங்க அப்படின்றத நான் நம்புறேன். ஸோ கைண்ட்லி டூ கீப் தட் இன் மைண்ட் ஆல்சோ. குருவுக்கு உண்டான தட்சணையை வந்து கொடுக்காதவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த கர்மா இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். பி இட் கர்மா ஆர் பி இட் த காஸ்மிக் எஃபெக்ட் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். என்ன ஸ்பிரிச்சுவலா பேசினாலும் சரி இல்ல சயின்ஸா பேசினாலும் சரி, வாட் யூ கிவ் இஸ் வாட் யூ கெட். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க கொடுக்கறது தான் உங்களுக்கு வரும். நீங்க பாசிட்டிவா ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறீங்க, பாசிட்டிவா ஒரு விஷயத்த நம்புறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி வரும். ஏன்னா குருவை வந்துட்டு நம்ம என்னைக்குமே மதிக்கிறது. இன்னைக்கும் நானா இருந்தாலும் சரி இல்ல சுத்தமா இப்போ நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு பெரிய ஆள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது அவங்க வந்து ஒரு அன்ஸ்டாப்பபிள் பர்சன். அவர் சொல்றதுதான் சட்டம், அவர் சொல்றதுதான் எல்லாமே நடக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு ஆளும் இருக்காரு. அவர் வந்து ஸ்கூல்ல வந்துட்டு பெருசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னாலுமே அந்த மனுஷன் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட குருவை எங்கேயாவது பார்த்தா உடனே ஒரு நிமிஷம் நின்று, ஐயா என்ன ஞாபகம் இருக்குதா, நான் தான் இந்த பையன் உங்களோட இந்த கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதை வந்துட்டு நான் கண்கூடாவே கூட பார்த்திருக்கேன். நான் ஜஸ்ட் இது ஒரு வார்த்தைக்காக சொல்லல. சோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு குருவுக்கு உண்டான பிளேஸ் வந்து எப்பவுமே இருந்திருக்கு. சோ அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கக்கூடிய இதையும் வந்துட்டு நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து மாடல் பண்ணி கொடுக்கணும். சோ தயவு செய்து டீச்சர்ஸை பத்தி உங்க குழந்தைங்க முன்னாடி வந்துட்டு இல்ட்ரீட் பண்ணி பேசுறதோ, அவங்க என்ன எடுக்கிறாங்க இவங்க என்ன எடுக்கிறாங்கன்றதோ வந்து பேசாதீங்க. அவங்க தவறு இழுத்திருந்தால் தயவு செய்து அவங்கள கால் பண்ணி இல்லையோ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியோ வந்துட்டு உங்களுடைய குவெரிஸை வந்துட்டு சொல்லுங்க. குழந்தைகள் முன்னாடி பேசாதீங்க. ஏன்னா நீங்க இன்னைக்கு பேசுறது ஒரு டீச்சரை பத்தி இருக்கலாம், ஆனா அவங்க மைண்ட்ல வர எண்ணம் எல்லார பத்தியுமா இருக்கும். சோ அந்த ஒரு விஷயத்தை நல்லாவே நோட் பண்ணிக்கோங்க பேரண்ட்ஸ். டோன்ட் டாக். அண்ட் அட் த சேம் டைம் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ எந்த ஒரு பேரண்ட்டை பத்தியுமே உங்களுக்குள்ளேயும் வந்துட்டு அதிகமான டாக்ஸ் வச்சுக்காதீங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டயும் வந்துட்டு சொல்லாதீங்க. எதுவா இருந்தாலும் கைண்ட்லி கம்யூனிகேட் வித் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் டு த பேரண்ட்ஸ் பர்சனலி, ரைட்? ப்ளீஸ் டோன்ட் டாக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட் இஸ் not ethical as well, right? So with that short note, I think Priyadarshini ma'am, please correct me. I think I have come to the end of the time slot given to me. Okay, thank you so much. So can we just move on to the question hour? Yes, ma'am. Sure, Like sure. parents, yes, Radha. Yeah, yes, ma'am. yes, Parents can ask questions, so we can spend 10 minutes for them. Like, yeah, sure. Dear parents, you can ask your questions now. You can use the raise hand option or else you can use the chat box. Parents, please use the raise hand option. Parents, நீங்க raise hand option யூஸ் பண்ணி உங்களோட questions கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா chat boxல உங்களோட questions வந்து கேட்கலாம். Adila Fatima. Yes. So we have some students. Hello, ma'am. Ma'am. Yes, Sadhna. Adila. Ma'am? Yes, Adila. Yes, ma'am. மேம் நான் கிளாஸ் நடக்கும்போது எப்பயாச்சும் குட்டி ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிடலாம் மேம். அது அம்மா சொல்றாங்க நீ வந்து கிளாஸ் நடக்கும் போது ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டா அதுல தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஆனா கிளாஸ் நடக்கும் போது நடுவில் ஏதாச்சும் ஃப்ரூட்ஸ் மாதிரி ஒரு எனர்ஜிக்காக சாப்பிடலாமா மேம்? கண்ணா கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது வந்து உங்களை எல்லாரும் பார்ப்பாங்க இல்லையா? சோ Yes, நீங்க ma'am. அப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இப்போ இன்னொருத்தவங்க வீட்ல வந்து அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியல இல்ல கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி கில்ட்டி ஃபீலிங்கா இருக்கும்ல அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் ma'am. அவங்களுக்கும். சோ அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனாவும் வரும். இதுவும் இன்னொரு பாயிண்ட். அதனால பிரேக் கொடுக்குற டைம்ல நீங்க சாப்பிடுங்க. பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அம்மா சொன்னது உண்மை. நீங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து அது இன்னொரு ப்ராசஸ் பண்ணுது நம்ம பிரெயின். ஓகே, சோ Yes, ஒரு ma'am. ப்ராசஸ்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு மாறும்போது அந்த ப்ராசஸ்ல தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் வரும். சரியாடா? Yes, ma'am. சோ சாப்பிடுறதுக்கு கிளாஸுக்கு நடுவுல வந்து சாப்பிடாதீங்க. பிரேக் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சாப்பிடணுமோ அதுவும் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸாவோ Fruits only, ma'am. வெரி குட் ஃப்ரூட்ஸ் Yes, ஆர் ma'am. எல்ஸ் புரோட்டீன் தரக்கூடிய இந்த சன்னா டால் ஆர் சம்திங் லைக் தட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடலாம். ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ஜங்க் ஃபுட் ஆல்சோ ரொம்ப கம்மியா ஒன்ஸ் இன் அ வைல் நீங்க சாப்பிட்டுக்கோங்க. ma'am. தப்பு இல்லை. ஓகே, சோ ஒன்லி டூரிங் த பிரேக் யூ கேன் ஹேவ், பட் ட்ரிங்க் Okay, வாட்டர். ma'am. இப்போ இன் கேஸ் Yes, யூ ஆர் ma'am. ஹேவிங் தட் அர்ஜ், எனக்கு சாப்பிடணும் போல ஒரு மாதிரி வயிறுல அப்படியே குட்டி குட்டி எலியெல்லாம் ஓடுற மாதிரி ஃபீல் இருக்கும். சோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணலாம்னா டக்குன்னு வாட்டர் எடுத்து குடிச்சுக்கோங்க. ஓகே, Yes, ma'am. தப்பே இல்லை. லைக் தட் யூ கேன் கண்ட்ரோல். Yes, Good ma'am. question. Thank you, ma'am. Welcome, dear. Thank you, Adila Fatima.
Okay, so how to control my feelings? Feelings of what, Sadhana? Can you be specific? I received a question. Um, Sadhana, if you can unmute yourself and talk, it would be angry. Okay. Are you a student or a mother? Parenta இல்ல ஸ்டூடெண்டா நீங்க சாதனா? ஸ்டூடெண்ட் ஓகே வெரி குட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கோவம் வருதா? கோவம் வருதுன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ணலாம்னா, எதனால கோவம் வருதுன்னு நீங்க முதல்ல யோசிக்கணும். ஏன்னா காரணம் இல்லாம உங்களுக்கு கோவம் வராது. அது எங்களுக்கும் தெரியும். அந்த காரணம் என்ன அப்படின்றத யோசிச்சுட்டு, அந்த காரணத்துக்கு அந்த கோவம் கரெக்டான்னு நீங்களே யோசிங்க. அப்படியுமே வந்துட்டு மேம் காரணம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா எனக்கு டக்குன்னு கோவம் வந்தது. என்னால இது பண்ண முடியல அப்படின்னா, எப்போ கோவம் வந்தாலும் ரிவர்ஸ் கவுண்டிங் பண்ணுங்க. அதுவும் ரிவர்ஸ் கவுண்டிங் எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னா 50, 49, 48 அப்படி பண்ணாம 2 லாங்குவேஜ்ல பைலிங்குவல் கவுண்டிங்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு. 2 லாங்குவேஜ்ல கவுண்டிங் பண்ணலாம். அதாவது 50 49, 48 47, 46 45 இப்படி நீங்க வந்து மைண்ட்ல சொல்லிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு அந்த கோபத்துல நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த வந்துட்டு உங்களுக்கு டோட்டலா கண்ட்ரோல் ஆயிடும். இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, இது எவ்ரி ஒன் கேன் டூ. சிலர் சொல்லுவாங்க சாண்ட் த நேம் ஆஃப் காட் அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது ஃபீசிபிளா இருக்கோ நீங்க வந்து பண்ணலாம். பட் இந்த ஒரு மெத்தடாலஜி வந்துட்டு நானுமே வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் ஐ டீச் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மை சில்ட்ரன் அண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. யூ கேன் டூ தட். Can we have some interactive session? Okay. ஓகே. சோ இன்டராக்டிவ் செஷனா கொஞ்சம் எடுக்க முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா டீச்சர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. இருந்தாலும் நான் டீச்சர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் சஜஷன் சொல்றேன். அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவான செஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக. இன்னொரு விஷயம், நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இருக்கும். நம்மளும் அதை யோசிச்சுக்கணும். சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு வீடியோ காட்டலாம்னு இருந்திருப்பாங்க. ஆனா வீடியோல வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூனால சவுண்ட் வராம இருந்திருக்கலாம். அதனால நீங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கலாம். சோ அதுவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, டீச்சர்ஸ் அவங்களால முடிஞ்சதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னுமே பண்றதுக்கு கூட அவங்க இனிஷியேட்டிவ் ஒவ்வொரு நாளுமே அவங்க எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, சோ கண்டிப்பா ஐ ஹோப் தட் பிரியதர்ஷினி மேம் யூ கேன் டேக் இட் டு தி அதர் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் யூ கேன் டூ மச் மோர் வண்டர்ஃபுல் ஜாப். அண்ட் they have added neighbor kids came means we ran away ma'am, what can we do? கண்டிப்பா எனக்குமே அப்படிதான் இருக்கும். ஐயோ எல்லாரும் நம்மள விட்டு இப்ப வெளியில பேசிட்டு இருக்காங்களே, சண்டே வேற, நான் போய் இன்னும் குக் பண்ணும், வெளியில ஏதோ குழந்தைங்க சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க, இந்த வாய்ஸ்ல எனக்கு கேக்குது. சோ இது எல்லாமே நார்மலா ஒரு மனுஷனுக்கு நடக்கக்கூடிய இயல்பு தான். ஆனா நம்ம ஓடி போறதுனால இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற ஃபன் எலிமெண்ட் எல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே சொல்லிடுங்க, அடடடடா நான் இப்ப போயிட்டேன்னா மேம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி எடுக்க போறாங்க, அப்புறம் எனக்கு தான், நான் தான் லூஸ் அவுட் ஆயிடுவேன் அப்படின்றத நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருங்க. ஏன்னா அவங்க ஜூம் யூஸ் பண்றதா இருந்தா பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. உங்க ஃப்ரெண்டோட பேசக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் இருக்கலாம். சோ எப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அர்ஜு வருதோ உடனே வந்து மேம் கேன் யூ ஹெல்ப் மீ அவுட்னு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க, இல்ல ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் போடுங்க. தயவு செய்து அன்மியூட் பண்ணி பேசாதீங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆன்லைன் கிளாஸோட எத்திக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால நான் திருப்பியும் இது ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஸ்டேட் மட்டும் பண்ணிட்டு விட்டுறேன். மேம் கிட்ட வந்துட்டு ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு சோ அவங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்றத அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு வந்துட்டு பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகிட்ட விளையாடிக்கலாம். ஆனா உங்களோட கிளாஸ்ல நடக்க போற ஃபன்னை வந்து கண்டிப்பா நம்ம லூஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, சோ அதனால அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே போரிங்கா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட்ல வைக்காம, அட இன்னைக்கு half an hour நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து கிளாஸ் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு உங்க மைண்ட வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருங்க கண்ணா. சோ உங்களால வந்துட்டு இன்னும் ஃபோக்கஸ்டா உங்க கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். உங்களோட பெஸ்ட் நீங்க தான் கொடுப்பீங்க. அண்ட் யூ ஆர் த பெஸ்ட். Always believe that you are the best. Okay, so you keep trying on how best can I be. Specific students only, unmute option. Okay, so one of the parent or student has stated it. Raise hand option கொடுத்தாலுமே ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு சைல்ட தான் டீச்சர் சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நாங்க வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஒரு பெரிய ரிக்வெஸ்ட் கேட்டுக்கிறோம். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே நீங்க தயவு செய்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க. அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ ப்ளீஸ் டூ மெயின்டைன் அ செக்லிஸ்ட் on an everyday basics that how many of the children are using the raise hand option, how many of them you have given the opportunity to talk. And if none of the child has spoken to in that particular class, ensure that you call and talk to them. Okay, no child should be left unattended even if they are not voluntarily participating. You must pick up the child. You must pick out the child and ask to the child, what do you feel about this? How was the class today? What do you like the dress that I am wearing today? இப்படி கூட கேட்கலாம்.
நடுவுல ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொடுக்க கனெக்ஷனும் ஈஸியா நடக்கும். மொனோட்டனஸா போயிட்டே இருந்ததுன்னா ஒரு குழந்தையினுடைய ஆவரேஜ் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அப்படின்றது இப்போ ஒரு 10 வயசு ஒரு குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தையால மேக்ஸிமம் அட்டென்டிவா இருக்கக்கூடியது வந்து அவங்க ஏஜ்ல இருந்து +3 நிமிஷம் மட்டும்தான், அதாவது 13 நிமிஷம். இத பேரண்ட்டும் புரிஞ்சுக்கணும், நம்மளும் புரிஞ்சுக்கணும். சோ half an hour 45 minutes 1 hour வந்து கண்டினியூஸா இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது. பேரண்ட்ஸும் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு டீச்சர்ஸும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. சோ டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் லேக் ஆனா பேரண்ட் நீங்க வந்து ஒரு இது கொடுக்கலாம். பேரண்ட் லேக் அதாவது அந்த சைட்ல இருந்து குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து சரியான இது வரலன்னா டீச்சர்ஸும் வைப்ரண்டா இருந்து அவங்கள வந்துட்டு இது கொண்டு வரணும். ஐ ப்ராப்ளம்னு ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிவிங். நான் ஐ ப்ராப்ளம்க்கு முதல்ல நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஐ ப்ராப்ளம் வராது கண்ணா. ஐ ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப க்ளோஸ்ல வச்சுட்டு பாக்குறீங்கன்னா ஐ ப்ராப்ளம் வரும். அதே மாதிரியே நீங்க வந்துட்டு கண்டினியூஸா ஸ்கிரீனை பார்த்துட்டே இருக்கீங்கனாலும் ஐ ப்ராப்ளம் வரும். வெரி குட். இங்க பாருங்க நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷனே அதிகம் போட்டிருக்காங்க. பிளிங்க் பண்ணுங்க. யூ ஆர் சென்டிங் பிரைவேட்லி, நீங்க யூ கேன் சென்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆல்சோ. பிளிங்க் பண்ணுங்க. ஒரு பென் இப்படி வச்சுட்டு லெஃப்ட் டு ரைட் அந்த பெண்ணை மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க. அதிகமா தண்ணி குடிங்க. அதிகமான வயிறு முட்டை தண்ணி குடிச்சிட்டு அடிக்கடி போயிட்டு வர மாதிரி இல்ல. இன்டர்வல்ஸ், ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்ல 1 கிளாஸ் 1/2 கிளாஸ் அந்த மாதிரி தண்ணி குடிச்சு ஹைட்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஐ ப்ராப்ளம் வராது. முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், ஐ ப்ராப்ளம் வருதுனாலும் அதுக்கு காரணம் நானே, அதாவது நீங்களே. நீங்க உங்க ஹெல்த்தை கரெக்டா பாத்துக்கலன்னு அர்த்தம். அப்ப எங்க லேக் ஆகுது அப்படின்னு பாக்கணும். ஏன்னா நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்றது போயே ஆகணும், பார்த்தே ஆகணும், கவனிச்சே ஆகணும். அதுல இருந்து வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட கம்பீட் பண்ண முடியாது. நாளைக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அதிகமா தெரிஞ்சிருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ நீங்க எப்படி உங்களுக்குள்ள பேசிப்பீங்க? கஷ்டம் இல்லையா? அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுது, நம்மளுக்கு இது தெரியல அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? அதனால நம்ம கிளாஸஸ் ஸ்கிப் பண்ணாம நம்ம வந்துட்டு பார்க்கணும். ஓகே, right. How to use mobiles, laptops and many gadgets effectively? Ma'am, there is one more question before. Children yes, get angry, you know. So there's a question on that one parent that has asked. Yes, ma'am. Thank you. So children get angry is when they are not being noticed. See, இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஜெனரலா ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகள் வந்து நம்ம கவனிக்கல அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து they will become angry. Because they feel that you're not at all listening to their words. இப்ப நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, ரொட்டீனா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும், நைட் வந்து நீங்க அவங்க கூட பேசணும் அப்படி. இந்த விஷயம் எல்லாம் பண்ணீங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆங்கிரி மோட்ல இருந்து வந்துட்டு அவங்க வந்துருவாங்க. அந்த ஆங்கிரினஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஓகே, அதே மாதிரியே இன்கேஸ் அவங்க கோவப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னாலும் உடனே நீங்க திருப்பி வந்து கத்தாதீங்க. கத்துறதுனால டிஸ்டன்ஸ் தான் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். நீங்க நிறைய நோட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். இல்லைன்னா இனிமேட்டு நோட் பண்ணுங்க. 2 பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க, வெர்பல் ஃபைட், கையால இல்ல, வெர்பல் ஃபைட், வாக்குவாதத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது சத்தமா பேசிப்பாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா? பயங்கர சத்தமா பேசிப்பாங்க, which implies that you are maintaining a distance between yourself. So கோவப்பட்டு குழந்தை கத்துறான் அப்படின்னா வயசுல அவங்க கம்மியா இருந்தாலும் மெச்சூரிட்டியில நீங்க உங்களுக்கு அதிகம். சோ நீங்க என்ன பண்ணலாம், அதனுடைய காரணத்தை ஆராயறதுக்காக பாக்கணும். இருக்கணும், இரு கத்தாத, சத்தம் போடாதீங்க, அம்மா வந்து கேக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் நீங்க பாசிவா போனீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தி சைல்ட் வில் கம். அதே மாதிரி அவங்க கோவப்படுறாங்கன்றதுக்காக அவங்க கேட்டதை சாதிச்சும் கொடுத்துடக்கூடாது. அது ரொம்பவே தப்பான விஷயம். ஒரு தடவை கூட அடமென்சி, அதாவது அடம் பிடிக்கிறாங்க, கோவப்படுறாங்க அப்படின்றதுக்காக அவங்க கேட்கிற விஷயத்த வந்து சாதிச்சு கொடுத்துடாதீங்க. ஒரு தடவை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா இப்படி பண்ணா நடக்கும் அப்படின்றது அவங்க மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். சோ தயவு செய்து அதை பண்ணிடாதீங்க. கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலே கோவம் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிடும். இன்னைக்கு இருக்கிறது வந்து நிறைய கோவப்படுறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலை உருவாறது வந்து மீடியா, சோஷியல் மீடியா, வாட்ஸ்அப்ல நிறைய நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் வந்துட்டு அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அதுல கிடைக்கிற என்ஜாய்மெண்ட்டும் என்கரேஜ்மெண்ட்டும் விட நீங்க இதுல வந்துட்டு பார்க்கலாம். சரி, நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் பாக்குறேன், கேள்விப்படுறேன், மேம் நிறைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான் வருது வாட்ஸ்அப்ல, நாங்க அதை தான் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம், நாங்க அதை தான் வந்து ஷேர் பண்றோம். பாசிட்டிவிட்டின்றது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்க.
நீங்க வெளியில இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து தூண்டினாதான் எனக்கு பாசிட்டிவிட்டி வரும் அப்படின்ற எண்ணத்தை முதல்ல எடுத்துருங்க. பாசிட்டிவிட்டி அப்படின்றது உங்களுக்குள்ள இருந்து வர வேண்டியது. ஒவ்வொரு விஷயமுமே நீங்க உங்களை அனலைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க உங்களை வந்து பாசிட்டிவா வச்சுக்கோங்க. So you don't need anything else. You can be on your own and you can be a role model to your child. ஸோ ஆங்கிரினஸ் வரதுக்கான ஒன் ஆஃப் த ரீசனுமே நீங்க அதை எக்ஸிபிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட இருக்கலாம். ஸோ நீங்க எங்க கோவப்படுறீங்கன்றதையும் நீங்க கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்ற விஷயங்கள் வந்து உடனே இனிஷியேட் பண்றதுன்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம், அதையுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா கண்டிப்பா இனிஷியேட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஐ மை செல்ஃப் இஸ் அ லிவிங் எக்ஸாம்பிள். நான் இது எல்லாமே வீட்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு மார்னிங் கூட ஐ ஹேட் டு ரேஸ் மை வாய்ஸ் டு மை சைல்ட். பட் இமீடியட்லி by the third minute itself I told her, Kana, you realize it. I spoke to her just 5 points and she came and told me, Amma, I'm very sorry, I didn't think it. ஓகே, சோ இது எதனாலனா அந்த ஒரு 2 நிமிஷம் நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து அவகிட்ட என்னோட சின்ன பொண்ணு கிட்ட வந்து நான் சொன்னேன், இதுதான்மா அப்படின்னு நான் சொன்னதுனால அவளாவே வந்து அம்மா சாரி தப்பு, நான் இதை யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய பேர்கிட்ட இப்ப பெரியவங்க வீட்டுல இருக்காங்க, சத்தமா பேசிட்டானா உடனே நம்ம சொல்றது வந்து சாரி சொல்லு, நீ பண்ணது கரெக்டா, சாரி சொல்லு அப்படியே நம்ம சொல்லிடுவோம். எதுக்காக சாரி சொல்றோம் அப்படின்றது வந்து விளங்காது குழந்தைக்கு. சோ அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுங்க. சம்டைம்ஸ் இது நம்ம பண்ற விஷயத்தையே அவங்க பண்ணிருக்கலாம். நம்ம ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நம்மளோட அப்பா அம்மா தானேன்னு கூட சத்தமா பேசிருக்கலாம். அப்பா உனக்கு ஒரு வேலையே இல்லையாப்பா, நான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் தெரியலையா, சும்மா இப்ப போய் வந்துட்டு ஈவி பில் கட்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்படின்னு கூட நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பேசிருக்கலாம். அதை வந்து என்னைக்கோ ஒரு நாள் பார்த்துட்டு குழந்தை வேற விஷயத்துல நம்ம கிட்ட வந்துட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கலாம். சோ இது நம்ம இதை வந்து யோசிக்கவே மாட்டோம். சோ கைண்ட்லி டெல் them. எதிர்த்து பேசக்கூடாது. எஸ், எதிர்த்து பேசக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம மாடல் பண்ணோம். அவங்க சொல்லும் போதும் நம்ம வந்து சீக்கிரத்துல எதிர்த்து பேசாம கேட்டுட்டு பதில் பேசுங்க. கேட்டுட்டு பதில் பேசுங்க, எதிர்த்து பேசாதீங்க. அவங்களும் எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா சின்ன வயசுல நம்ம கத்து கொடுத்த விஷயத்த தான் நம்ம இப்ப வேற மாதிரி கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சின்ன வயசுல எல்லாமே அவங்கள செய்ய வச்சோம். எப்படி நாமளே பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்து நிக்கிறது நடக்கிறது எல்லா விஷயத்துலயுமே அவங்க உங்களதான் உலகமா பாத்திருக்காங்க. மீன்ஸ் பேரண்ட்ஸ். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா குழந்தை நீங்க வந்து பாத்துருக்கலாம் எங்கேயாவது போய் ஒளிஞ்சுக்கும். இந்த ஒரு 1.5 வயசு 2 வயசுல எல்லாம் வந்து பார்த்தா ஒளிஞ்சிட்டு அங்க இருந்து அம்மா அப்படின்னு வந்து கூப்பிடுறது நீங்க பாத்துக்கலாம். இது என்ன சைக்கலாஜிக்கலி இம்ப்ளை பண்ணுது அப்படின்னா அந்த உலகமே அம்மாதான் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா எங்க போனாலுமே வந்துட்டு அம்மாவோ அப்பாவோ யார் பிரைமரி கேர்டேக்கரோ அவங்களதான் வந்துட்டு அந்த குழந்தை இது பண்ணு. சோ அதிகமா வந்து பாக்குறது வந்துட்டு அவங்களதான். சோ அவங்களுடைய வே ஆஃப் லிவிங் எப்படி இருக்கோ அதை பார்த்துதான் குழந்தை வருது. நீங்க ஒன்னொன்னும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நீங்க ஒன்னொன்னும் வாழ கத்துக்கோங்க. நம்ம எப்படி வந்து சில பெரியவங்களை வந்துட்டு உதாரணமா எடுத்து வந்து வாழ்றோமோ அதே மாதிரி பெரிய பெரிய என்ன சொல்றது, the biblical things or கீதால இருக்கிறது, குரான்ல இருக்கிறது எல்லா விஷயங்களுமே என்ன அப்படின்னா மாடல் பண்ணுங்கன்ற மாதிரிதான். இப்படி இரு, இப்படி பண்ணு. இப்ப கீதையில இன்னைக்கு மார்னிங் கேட்கும் போது கூட சொல்லிட்டு இருந்தது என்னன்னா கர்ம பலத்தை பத்தி தான். எதுக்காக வந்துட்டு நீ வந்து எது மேலயும் ஆசை வைக்காதன்னு இருக்கும் போது வந்துட்டு கிருஷ்ணர் ஏன் வந்துட்டு பாண்டவர்ஸ்க்கு வந்து துணை போகிறாரு, ஏன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது வந்து ஏன்னா தட் இஸ் மை டியூட்டி. எனக்கு அது அந்த டியூட்டியில வந்து எனக்கு ஹாப்பினஸ் வருது, சேட்னஸ் வருது அப்படின்ற அந்த ஒரு அவுட்கம் நான் பாக்கிறதுக்கு பதிலா என்னோட டியூட்டியை நான் சரிவர செய்யணும்ன்றதான் நாங்க பாக்குறேன். சோ உங்க டியூட்டியை நீங்க சரிவர செஞ்சீங்கனாலே போதும், டெஃபினெட்லி child will come on to you. Okay, for me talking against parents is bad feeling. Very good. Talking against parents is bad feeling, but telling something that you want to the parent is good in a good way. Very good, children. You have understood. Thank you for speaking. And that one question on snacks. Most of friends, like, so how to control, they want snacks at the, when they are attending the class. Yeah. Okay, this is again a common thing because of the home environment. வீட்டுக்குள்ள அப்படின்ற இதுல வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ். இன்னொரு விஷயம் நிறைய வீட்டுல நான் வந்துட்டு கேள்விப்படுறதும் சம்டைம்ஸ் நான் பார்க்கவும் கூட இருக்கிறது, இந்த பேரண்ட்ஸ் டிவி பார்க்கும் போது இல்ல அவங்க அப்பதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவாங்க. குழந்தை என்ன பண்ணுனா பக்கத்துல உட்காந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும், அம்மா வந்து வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 10:30 மணிக்கு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. குழந்தை இங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த தோசையும் நெய் வாசனையும் மூக்குள்ள வரும்போது ஆப்வியஸா ஸ்நாக்கோ ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பிடணும் தான் தோணும். சோ அவங்க முன்னாடி வந்துட்டு தயவு செய்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொண்டு வராம இருந்தாலே வந்து 50% கம்மியாயிடும். பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி
வைக்காதீங்க. நான் டிமார்ட் போறேன், நான் பிக் பஜார் போறேன், நான் ஒரு தடவை போய் வாங்கி வச்சிடுறேன். அப்போ வந்து இந்த ஹோல் வீக் ஃபுல்லா வந்துட்டு ஓகேவாகும். கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுக்கோங்க. நீங்க டெய்லி ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரும்போதோ இல்ல ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரும்போதோ வந்துட்டு வேணும்னா ஹெல்த்தியான ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து வைங்க. ஸ்நாக் வீட்ல இருக்கும்போது தான் சாப்பிடறதுக்கு உண்டான அந்த இன்டென்ஷனே வருது. ஸ்நாக் வீட்ல இல்லைன்னா சாப்பிடுவோமா? கிடையாது. அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க அந்த ரொட்டீன்ல போடுற மாதிரி நீங்க பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்க. திஸ் இஸ் ஒன் மோர் சிஸ்டம் தட் ஐ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் பேரண்ட்ஸ். எந்தெந்த விஷயம் எல்லாம் உங்க குழந்தைகிட்ட நீங்க வந்துட்டு அவங்க வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க இந்த சென்ஸ் நல்லபடியா அவங்க லைஃப் ஃபார்வர்ட் ஆகிறதுக்காக அந்த விஷயத்துக்கு எல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்க. கலெக்டிவ் பாயிண்ட்ஸா. அதாவது இப்போ கேட்ஜெட் யூஸ் பண்ற டைம் வந்து இந்த டைம்ல மட்டும்தான். அதாவது ஆஃப்டர் கிளாஸ் ஹவர்ஸ் நீங்க அலாட்டட் டைம்ல மட்டும்தான் அவங்க எடுக்கிறாங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து 5 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் அக்குமுலேட் பண்ணிட்டு அந்த வீக்ல வந்துட்டு இப்போ ஒரு 50 பாயிண்ட்ஸ் அக்குமுலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 50 பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு 10 rupees இந்த மாதிரி கொடுத்து பிகி பேங்க் சேவிங். இது என்ன சொல்லி தருது அப்படின்னா மணி சேவிங்கையும் உங்களுக்கு சொல்லி தருது. அதோட வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு 50 பாயிண்ட்ஸ் எவ்ரி வீக் 50 பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லா எடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க அடிஷனலா ஒரு 10 rupees கொடுங்க, which is nothing but interest. அதுக்கு அந்த மணிக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த மாதிரியான சிஸ்டம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சேவிங்ஸ்க்கு உண்டான அந்த தாட் ப்ராசஸும் வரும். எதை அவாய்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு எது கிடைக்குது. இப்போ அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த விஷயத்த நீங்க டெய்லி அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு தெரியும் எதுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், எதுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது வந்து ஒரு பேரண்டோடைய அந்த டெய்லி நைட் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்றேன் இல்லையா, அதுலயே வந்து குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, சோ நீங்க வந்துட்டு அந்த டைம்ல வந்து நீங்க இது கூட இது பண்ணலாம். ஆனா நீ இப்போ வந்து 50 rupees சேவ் பண்ணிருக்க இல்லையா இந்த மந்த்துக்கு, சோ அதை நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, என்ன மாதிரி பண்ணலாம், நான் ஐடியா சொல்லட்டுமா, நீங்க சொல்றீங்களா, இப்படின்னு அவங்க சின்ன சின்ன விஷஸ் கூட நீங்க அங்க இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்க கூட நீங்க ஒரு நாள் வந்துட்டு அந்த ஈவினிங் டைம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு 5 o'clock நீங்க ஸ்நாக் டைம் வச்சிருக்கீங்க, இல்ல வந்து பிரேக் டைம்ல ஸ்நாக் டைம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது எவ்வளவு அவங்க கன்சியூம் பண்ணுமோ அதை மட்டுமே வைங்க. அதுக்கு மேல அவங்க அங்க வைக்காதீங்க. இது பேரண்டோட இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாம நடக்க முடியாது. சோ நீங்க வாங்கி வைக்கிறத கம்மி பண்ணிட்டாலே பாதி விஷயம் இதாயிடும். அதே மாதிரியே ஃபார் கிட்ஸ் drink water. Whenever you feel that urge to eat something, drink water. Okay, and say that I am healthy, I am fit. This is power of positivity. Kana நீங்க வந்துட்டு டெய்லி மார்னிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு ஓத் மாதிரி எடுத்துக்கணும். எதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும், எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு, இது பெரியவங்களும் பண்ணலாம், உங்களோட லைஃபே சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது நீங்க வந்து பார்க்க முடியும். கண்ணாடி முன்னாடி நின்னுட்டு ப்ளீஸ் ஸ்பீக் டு யோர் செல்ஃப் தட் I am a good girl or I am a good boy and then I'm going to do this do that. என்னென்ன இருக்குதோ அது எல்லாமே சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களுக்கு அது ஒரு லைஃபுக்கு பெரிய லெசனாவும் அமையும். நீங்க அதை ஒரு பிராக்டிஸாவும் கொண்டு போயிடுவீங்க. அண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் பேரண்ட்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு வந்து விஷன் போர்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பண்றதுக்கு கத்து கொடுங்க. திஸ் இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் சீனியர் செகண்டரி, ஹையர் கிளாஸஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். விஷன் போர்டு அப்படின்றது ஒரு 10 வருஷத்துல நீ என்னவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற அப்படின்றத பிக்சர்ஸா அது நீங்க சும்மா டிரா பண்ண சொல்லலாம். ஆனா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மேகசின்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு கட் பண்ணி வைக்க சொல்லலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை வந்து தான் வந்துட்டு ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்றது அவங்களோட இன்டென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் போட்டோ கட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்ப டாக்டர் ஆகணும்னா நீ எங்க படிக்கணும்னு விருப்பப்படுற அந்த காலேஜ்னுடைய போட்டோ கிடைச்சது, இல்லைன்னா இன்னொரு காலேஜ் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அந்த காலேஜ் இப்போ எம்எம்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எம்எம்சி அப்படின்னு போட்டு வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப நான் எம்எம்சிக்கு போனா நான் இப்ப என்ன பண்ணணும், இப்ப ப்ரிப்பரேட்டரி இது, சோ நீங்க வந்து ஒரு மெடல் வாங்குற மாதிரியான பிக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது பெரியவங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க உங்களோட லைஃப் எந்த லெவல்ல பாக்கணும் அப்படின்றத இதை நீங்க வந்து பிரைமரியில இருந்தே வந்து நீங்க இந்த விஷன் போர்ட் கிரியேஷன் இது பண்ணி, முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒட்டி வைங்க வீட்ல குழந்தைங்களுக்கு தென்படுற இடத்துல வந்து ஒட்டி வைங்க. இது சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக சொல்றதுன்னு இல்ல, நான் என்னோட லைஃப்ல பண்ண விஷயம், எனக்கு நடந்த விஷயம், கண்டிப்பா நடக்கக்கூடிய விஷயம். என்னோட டாட்டர்ஸ்க்குமே வந்துட்டு இப்போ பெரிய சின்ன 2 பேருக்குமே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் ப்ரூவிங், இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ப்ரூவிங். டெய்லி வாட் யூ see it makes you to work in that way also. சோ ஒரு விஷனா கிரியேட் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க. இதுக்கு பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப் கண்டிப்பா தேவை. ஆனா உங்க ஆசையை விஷன் போர்டா கிரியேட் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து. குழந்தைங்களை கேட்டு அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட வந்துட்டு விஷன் போர்டா கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகே, to use mobiles, ma'am, one last question. I think mobiles, laptops and gadgets effectively, I think we are using already very much effectively. Effectively அப்படின்னா நிறைய விஷயத்தை கட் டவுன் பண்ணாலே it is an effective usage. Use only for the class time,
ஓகே, அபார்ட் ஃப்ரம் தட் பேரண்ட்ஸ் தயவு செய்து குழந்தைங்களை வந்து கூகுள்ல ப்ரௌஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணாதீங்க. கிடில் அப்படின்ற ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுங்க. அதுவும் கூகுள் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்காக பண்ணது. அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜிமெயில் வந்து குழந்தைங்களுக்கும் பேரண்டல் கண்ட்ரோல்ல இருக்குது. பிலோ 18 இயர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ. ஸோ பேரண்டல் கண்ட்ரோல் வச்சு எல்லா கேட்ஜெட்ஸுமே யூஸ் பண்ண வைங்க. யூடியூப் ஆக்சஸ் கொடுக்க வேணாம். கிட்ஸ் யூடியூப்னு இருக்குது, அது வேணா ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரியான கிட்ஸுக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்கள் மட்டுமே நீங்க வந்துட்டு அலோவ் பண்ணி, அந்த எந்த ஒரு கேட்ஜெட் நீங்க கொடுத்தீங்கனாலும் அதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. பேரண்டல் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு கொடுங்க. நம்ம குழந்தைங்களை நம்பினாலுமே பல விஷயங்கள் மலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னால வந்துட்டு உள்ள வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க தனக்கு அறியாமையே நிறைய சைபர் கிரைம்குள்ள வரதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த ஒரு கேட்ஜெட் நீங்க கொடுக்கறதா இருந்தாலும் பேரண்டல் கண்ட்ரோல் போட்டு கொடுங்க. எல்லா விஷயத்தையுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு செக் பண்ணி உங்களோட அப்ரூவல்ல போற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரியே ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்றதா நினைக்க வேணாம். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து தயவு செய்து அவங்க மொபைலோ அவங்க லேப்டாப்போ எதுவா இருந்தாலும் ஒரு குயிக் ரன் த்ரூ ஒன்னு கொடுத்துட்டு எல்லாம் சேஃபா இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்பெஷலி அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்கள. ஓகே, ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க வந்து இமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி இப்ப பெருசா இருக்காது. ஸோ எல்லா விஷயங்களுமே ரொம்ப இமோஷனலா தான், அவங்க இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பயங்கரமா இருக்கும். ஆனா இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்க மாட்டாங்க. இமோஷன்ஸ் தான் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணும். ஸோ அதை வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, thank you so much, Priyadarshini ma'am. I think we are done. Yes ma'am, thank you ma'am. Thank you Sasikala ma'am. Ma'am, we have some questions from the parent side, so I'm unmuting some parents. Yeah, okay. Akhilesh ma'am, you can ask your question ma'am. Okay ma'am. Thank you ma'am. Hi ma'am, good morning ma'am. Good morning ma'am. மேம், நான் வந்து ஜாபுக்கு போயிடுறேன். 2 பசங்களுமே 2 மொபைல் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். என்னோட சிஸ்டர் தான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வாட்ச் பண்றாங்க. மிஸ்ஸுங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் கிளாஸ்லேயே வந்து மோஸ்ட்லி அட்டன் பண்ணவங்க. இப்போ வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல வந்து எல்லாரையும் அவங்கள கவர் பண்ணி வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து வாட்ச் பண்றாங்க கிளாஸை, அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு ஓடிடுறாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு சொல்லாமலே இங்க ஓடுறாங்க. அவங்கள எப்படி மேம் கண்ட்ரோல் கொண்டுட்டு வர்றது? மேம், அவங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு வருது. ஏன்னா இப்போ ஏஜ் ஆஃப் த குழந்தைங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5, 7 அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் அதிகம். ஏன்னா அக்கம் பக்கத்துல கேட்கிற சவுண்டு, இல்ல இப்போ வீட்டுல யாராவது ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கலாம், இல்ல இப்போ உங்க சிஸ்டர் வந்து டிவி போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். அவங்க போடுறாங்களான்னு தெரியல, ஜஸ்ட் சொல்றேன். இல்ல மேம், போட மாட்டாங்க. ஆப்போசிட் ஹவுஸ். ஒரு ஹவுஸ்ல இன்னொரு குழந்தை, இன்னொரு ஹவுஸ்ல ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது 2 சைடும் இப்படி மாத்தி மாத்தி வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இந்த பொண்ணுதான் இது, செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா. கொஞ்ச நேரம் வாட்ச் பண்றா, அப்புறம் எந்திரிச்சு ஓடுறது. பார்த்தா ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன் மேம் அப்படி சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி. நான் எப்பயாவதுதான் வீக் டேஸ்ல இருப்பேன். அப்ப வாட்ச் பண்ணும்போது சரி எப்போதுமே இப்படிதான் பண்றாங்க போல, எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஐயோ, என்னால முழுசா கவனிக்க முடியலையே, கிளாஸையும் இவங்க ஒழுங்கா கவனிக்கிறாங்களா அப்படின்றது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா மிஸ்ஸுங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறாங்க. நான் இருக்கும்போது அந்த ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் எல்லாம் அவ்வளவு அழகா செஞ்சு அவங்கள்ட்ட காமிக்கும் போது, அவங்க பாராட்டும் போது அவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்போம். அதனால எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு மேம். எப்படி அவங்களை கான்சென்ட்ரேஷன்ல வந்து அவங்களை எப்படி உட்கார வைக்கிறது? நான் இருந்தேன்னா ஓரளவுக்கு இது பண்ணிடலாம், இல்லாதப்போ அவங்களை எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல மேம். மேம், அது நீங்க சொல்றது அப்சல்யூட்லி ட்ரூ. இல்லாதப்போ வந்துட்டு நம்மளால இப்போ நான் டிப்ஸ் சொன்னேன் அப்படின்னா கூட அதை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களா இல்லையான்னு பாக்கிறதுக்காகவே யாராவது ஒருத்தவங்க இருக்கணும். ஸோ இல்லாதப்போ பண்றதுன்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். ஸோ பட் நீங்க வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த செக்லிஸ்ட் ஃபாலோ பண்றதுக்கு வந்து உங்க குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லலாம். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி அவங்கள என்கரேஜ் பண்றதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக அதை நோக்கி வந்து அவங்க டிராவல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதே மாதிரியே இப்போ டீச்சர்ஸ் கிட்ட எக்ஸிட் கார்டு பத்தி சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து என்ன நடத்தணும் அப்படின்றது அவங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு உங்க குழந்தைகிட்ட வந்துட்டு கேட்கலாம். அம்மா உனக்கு இது தெரியுமாமா, உனக்கு இது வந்துட்டு மேம் சொன்னது புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு. அப்போ அவங்க எங்கேயாவது லேக் ஆகுறாங்க அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து பர்சனலைஸா டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் கேர் எடுத்து உங்களுக்கு எப்ப டைம் இருக்கோ நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிளேஃபுல்லான இதுங்க. கிளாஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு வந்து என்வாயர்மெண்டே வேற. சோ அந்த மைண்ட் செட்டுமே வந்து அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். வீடு அப்படின்றது வந்து
விளையாட்டு, ஒரு கலகலப்பா இருக்கிறது, இந்த மாதிரியா இருக்கிறது. பிளஸ் வந்து பக்கம் பக்கமா வீடு இருக்கும்போது வந்து வேற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால குழந்தைங்க போறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். சோ என்ன நம்ம பண்ணாலுமே ஒரு 5%ன்றது வந்து 10% வந்துட்டு அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான். ஃபுல்லா அவங்க வந்து உட்காருவாங்க அப்படின்றது முடியாது. பட் அந்த கேப்ப ஃபில் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் இப்ப சொன்ன மெஷர்ஸ்லாம் நீங்க வீட்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒரு செக்லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒட்டி வச்சிருங்க. இப்ப பீரோ மேலயோ எது மேலயாவது ஒட்டி வச்சுட்டு குழந்தைய கண்ணா உன் பேர் என்னடாமா? வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மகீஷா. மகீஷா. அம்மா வந்துட்டு ஒரு செக்லிஸ்ட் ஒட்டி வைப்பாங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? நீங்க அதெல்லாம் பண்ணிடுறீங்களா இல்லையான்னு கரெக்டா டிக் பண்ணி வைக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். எஸ். கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாதான் தெரியும். அதே மாதிரி மேம் நீங்க வந்துட்டு சின்ன சின்ன குவிஸ், அதாவது நிறைய இப்போ குவிஸஸ் அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஆன்லைன்லயே ஃப்ரீயா இருக்கு. பேரண்ட்ஸ் கூட அக்சஸ் பண்ற மாதிரியான இதுதான். அதுல வந்து ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம். ஏன்னா அதுலயே வந்து இப்போ கிராமர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு கிராமர் தெரியல நவுன் தான் அப்படின்னா அதுலயே வந்து ஆன்சர் எல்லாம் ஃபீட் ஆயே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரியான டெஸ்ட் நீங்க வந்துட்டு குடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதுவே கரெக்ட் பண்ணி மார்க் எவ்வளோன்னு கொடுத்துரும். சோ அப்ப கண்ணா நீ வந்து 10க்கு 10 வாங்கிட்ட, சோ உனக்கு ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்றேன். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இப்படி நம்ம அதிகமா வந்து அவங்களுக்கு அந்த கேப்பை ஃபில் பண்றதுக்கு உண்டான ஒர்க் நீங்க பாத்துட்டீங்கனாலே போதும் மேம். அந்த லேர்னிங் கேப் வராது. ஓகேங்களா? சோ எனக்கு வந்துட்டு உட்கார மாட்டேன்றாங்கன்றத நினைச்சு நம்ம கஷ்டப்படுறதை விட உட்காரலையா பரவாயில்ல, அதை ஃபில் பண்றதுக்கு நான் என்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து நீங்க பாருங்க. பட் குட்டிமா, அம்மா சொல்ற மாதிரி நீங்க கேட்டுட்டு கிளாஸ்ல வந்துட்டு மேம் சொல்றது வந்துட்டு கவனிக்கணும். ஏன்னா மேம் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் கேம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே தெரியும், உங்களுக்கு தான் தெரியாம போயிடும். சரியா? சோ நீங்க வந்துட்டு அவங்க சொல்லாமலே அதுங்க கிளாஸ்னா மேம் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுட்டு போவாங்க. இவங்க சொல்லாமலே எந்திரிச்சு ஓடிடுறாங்க. அது ரொம்ப இதா இருக்கு. உங்களுக்கு நான் எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதுங்க விளையாட்டுத்தனமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்களே சொல்றீங்களா, விளையாட வேண்டிய வயசு இது. அந்த வயசுல வந்து இப்போ சிச்சுவேஷன்ஸ் என்வாயர்மெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இட் இஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப். பட் அதர் திங்ஸ் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் மேக்ஸிமம் இந்த சவுண்ட் நாய்ஸ் லெவல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு என்வாயர்மெண்டல் செட்டப். அதே மாதிரியே வந்துட்டு நீங்க வந்து இப்போ நீங்க இதை வந்து டீச்சர் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து மேபி ஒன்ஸ் இன் அ வைல் அவங்கள கூப்பிட்டு கூட வந்துட்டு ஆர் யூ தேர், இல்லனா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இன்டராக்டிவான இதுக்கு அது அடிக்கடி பண்ணிட்டே தான் மேம் இருக்காங்க. மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அத ஒரு மிஸ் கிளாஸ் எடுக்கறாங்க, இன்னொரு மிஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டே யார் என்ன பண்றா எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் மேம் இருக்காங்க. அதையும் மீறி இவங்க பண்ணிட்டு மேம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இயல்புன்னே வச்சுக்கலாமே, மனித இயல்பு தான் ஒரு இதுக்கு. ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே டிமோட்டிவேட் ஆகி போறது தான். பட் அந்த லேர்னிங் கேப்பை வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. வெல்கம் மேம். Thank you, ma'am. I will unmute Magisha's parent. Yes, please. Sir, you can ask your question, sir. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good afternoon, madam. Yeah, good afternoon, sir. Your session is very useful and very superb, ma'am. 100% எல்லாம் அந்த டாபிக் தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. Thank you, sir. இப்போ என்னன்னா, இப்போ அடுத்த ஜெனரேஷன்ல இருக்காங்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஏரியால இருக்கிறதுனால நிறையவே லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. அதே இதுல இவங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு, இவங்க நம்ம சொல்லி கொடுக்காமலே பல விஷயங்களை வந்து இவங்க அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இது ஃபியூச்சர்ல இவங்க இது எப்படி எடுத்துட்டு போனா இவங்களோட லைஃப் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, ஒரு குழந்தையோட இன்னொரு குழந்தைய வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. நாங்களும் அதை செய்யறது இல்லை. இப்ப எங்க குழந்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லபடியா திருப்தியாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டடீஸ்ல. இப்ப எப்படி செஞ்சுட்டு போனா இவங்களோட ஃபியூச்சர்ஸுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? ஓகே சார், முதல் விஷயம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி அவங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்க. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். செல்ஃப் டைரக்டட் லேர்னிங் அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களை கொண்டு போகணும் சார். அதாவது அவங்களுக்கு எந்த துறையில இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு பாருங்க. இப்போ நம்ம ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலரான ப்ரொஃபஷன் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அது ஏன் அப்படின்னா த டாமினன்ஸ் இன் தட் ப்ரொஃபஷன். இப்போ குழந்தை வந்து எல்கேஜில இருக்குன்னா நீங்க கேட்டீங்கன்னா டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா? எந்த ஒரு குழந்தைங்க கிண்டர் கார்டன் லெவல்ல இருக்கும்போது டீச்சர் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கிறது டீச்சர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு அதிகமா தெரியும். வீட்டுல அப்பா அம்மா ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு அப்புறமா வேற ப்ரொஃபஷனா எதுவும் தெரியாது. சோ அங்க பாக்கும்போது டீச்சர் தான் எல்லாமே கேள்வி கேட்கறாங்க, அவங்களுக்கு தான் எல்லா பதிலும் தெரியுது, அவங்க கிட்டதான் அப்பா அம்மாவும் எதுனாலும் கேட்கறாங்க அப்படின்றது. சோ டீச்சர் இஸ் த டாமினேட்டிங் பர்சனாலிட்டி. அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க.
ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது ஹைலி நீங்க ஒரு கிளாஸ் ஆன் ஆவரேஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா டாக்டர். ஏன்னா நீங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களை வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ற ப்ரொஃபஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உடம்பு சரியில்லைன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போதோ இல்ல வேக்சின் போடுறதுக்கோ வந்துட்டு கூட்டிட்டு போகும்போது டாக்டர் கிட்ட வந்துட்டு அப்பா அம்மா வந்து கேக்குறாங்க. டாக்டர் சொல்ற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்துட்டு அப்பா அம்மா ஓகே சார்னு சொல்றாங்க, ஓகே டாக்டர்னு சொல்றாங்க. அவரை பார்த்தா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. ஸோ அவர் வந்து அங்க டாமினேட்டட் பர்சனாலிட்டி. ஸோ நான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்றது ஒரு டாமினன்ஸ் தான். அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய குழந்தைங்க சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகும்போது. ஏன்னா உங்க கூட டிராவல் பண்ணும்போது இல்ல அதிகமா நம்ம வந்து ஒரு போலீஸ் இப்போ டிராபிக்லயே வந்து பாக்குறீங்க இல்லையா, டிராபிக் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது வந்துட்டு அங்கங்க ஹெல்மெட்காக நிறுத்துறாங்க. சோ எல்லாரும் பயந்துட்டு போய் நிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது போலீஸ் இஸ் டாமினேட்டிங் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஐபிஎஸ் ஆகணும், நான் வந்து போலீஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன் வருது. சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அடலசன்ஸ் வரைக்குமே எந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து அவங்களுக்கு ஹைலி டாமினேட்டிங்னு தெரியுதோ அந்த ப்ரொஃபஷன் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. இது வந்து நான் சொல்றது குழந்தைங்களா பர்சீவ் பண்றது. பேரண்டா நீங்க பேசிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐஏஎஸ் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும் இப்படின்ற மாதிரி நீங்க குழந்தைங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்க அது வேணா சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்றது அதுவுமே டாமினன்ஸ் தான் காட்டுது. ஸோ எல்லா ஒரு ஹியூமனுக்குமே அதிகமா என்ன இருக்குன்னா டாமினேட்டிங்கான ஒரு ஃபீல்டு என்ன அப்படின்றதா இருக்கும். அன்லஸ் அன்டில் தே ரியலி ஸ்டார்ட் லைக்கிங் அ பர்டிகுலர் ஃபீல்ட். இது நம்ம எல்லா பேரண்ட்டும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம். 10 வயசுல அவன் இது சொன்னா அப்படின்றதுக்காக அது அவங்களோட ஆம்பிஷன் ஆகாது. அடலசன்ட்ல நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா க்ளூலெஸ்ஸா இருப்பாங்க. இது ஆகணுமா அது ஆகணுமான்னு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது. அதுதான் உண்மை. அந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து அவங்க தெளிஞ்சு வரணும் அப்படின்னா செல்ஃப் டைரக்டட் லேர்னிங்ல நீங்க அவங்கள திருப்பி விடுறதுதான் கரெக்ட். நீங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஜட்ஜ்மெண்டலா ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்றதோ இல்ல வந்து இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நீங்க அவங்கள ஜஸ்ட் அப்சர்வ் மட்டும் பண்ணுங்க. இந்த குழந்தை என்ன சப்ஜெக்ட்ல அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க, எப்படி வந்து அவங்க கத்துக்கிறாங்க, அவங்க வெளியில இருக்கிறவங்களோட அதிகமா இன்டராக்ட் பண்றாங்களா, உங்ககிட்ட பேசும்போது அவனோட கம்யூனிகேஷன் வந்து கிளியரா இருக்கா, பயம் இல்லாம தயக்கம் இல்லாம பேசுறாங்களா. சோ அவங்க வந்து ஒரு பீப்புள் மேனேஜிங் ஜாபுக்குள்ள வந்துட்டு அவங்க வரலாம். அதாவது அந்த ரிலேட்டட் இதுல போலாம். இல்ல அவங்க ரொம்ப கன்சர்ன்டா அடுத்தவங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு வந்துட்டு மதிப்பு கொடுக்குறாங்களா, ஆர்குமெண்டேட்டிவா இருக்காங்களா, ஒரு விஷயத்தை அலசி ஆராய்ஞ்சு சொல்றாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க சிவில் சர்வீஸ் ஏரியாக்குள்ள வரதுக்கு உண்டான ஸ்கோப் அவங்களுக்கு இருக்கு. சோ நீங்க டைரக்ட் பண்ணாம அவங்களாவே வந்துட்டு அடுத்தவங்க கிட்ட பழகிறத மட்டும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா போதும் சார். உங்களுக்கு வந்து சில க்ளூஸ் கிடைக்கும். அந்த க்ளூஸை மட்டும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. அது எப்படி வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகும்போது வந்துட்டு அது என்ஹான்ஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. சோ யூ வில் கெட் அன் ஐடியா எந்த ஏரியால ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து அதனோட எக்ஸ்பர்ட் டாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு டெட் டாக்ஸ் மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து வாட்ச் பண்ண சொல்லுங்க. அவங்க அதுல இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க அப்படின்னா. சோ அப்ப அந்த துறை பத்தி அவங்களுக்கு மேலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்றதையும் நீங்க வந்து அங்க அனலைஸ் பண்ண முடியும். சோ இது வந்து நீங்க கொடுக்குற ஒரு சின்ன டைரக்ஷன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the child will start to analyze it and start to build on that. சோ இப்படி நம்ம பண்ணோம்னா வந்துட்டு குழந்தைக்கு அவங்களுக்கு உரிய துறையில வந்து ஷைன் ஆகிறதுக்கு உண்டான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸுமே இருக்கு. முக்கியமான விஷயம் நம்ம நம்ப வேண்டியது வந்து நம்ம குழந்தைங்கள அவங்க they are immensely talented. ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த டேலண்ட்டை சேனலைஸ் பண்றதுக்கு உண்டான அப்சர்வேஷன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஹெல்ப் கிடையாது. தயவு செய்து எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்சர்வேஷன் தான் நீங்க பண்ண வேண்டியது. நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுங்க, அனலைஸ் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக்கா உங்களுடைய ஒரு ஐடியாவா சொல்லுங்க, திணிக்க வேணாம். இப்ப நிறைய பேரண்ட் அது பண்றதும் இல்ல. அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஓரளவுக்கு வந்து குழந்தைங்களை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா அதே டைம்லயே வந்து சார் கொஞ்சம் கண்டிப்பும் வந்து இருக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு சோஷியல் மீடியா அப்படின்ற ஒரு வட்டத்துக்குள்ள போகும்போது பேரண்ட்ஸால எல்லா டைம்லயும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் முன்னாடி பேசின பேரண்ட் இருந்தாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இல்லாத நேரத்துல வந்துட்டு குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியாது. சோ அந்த கண்ட்ரோலிங் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அப்பா அம்மா அப்படின்னும் போது வந்துட்டு அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து என்னைக்குமே இருக்கணும். மேலை நாட்டு கலாச்சாரத்தோட வெஸ்டர்ன் இன்ஃபுளுன்ஸ்டா போகும்போதும் இந்தியன் கல்ச்சருக்கு வந்து எது கரெக்டோ அதை ஃபாலோ பண்ற மாதிரியான ஹோம் செட்டப் வந்து இருக்கணும். சோ அந்த ஹோம் செட்டப் வரணும் அப்படின்னா நம்ம அதை மாடல் பண்ணும். நம்ம எப்படி நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் வந்துட்டு அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கும்போது அவங்க கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு நான் வந்து எங்க மாமியார் காலில் விழுறேன், எங்க அப்பா அம்மா காலில் விடுற ஒரு நல்ல நாள் அப்படின்னும் போது அதை பார்த்து என் குழந்தைங்க விடுறாங்க. சோ நான் வந்து விழு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நான் தான் வந்துட்டு அது இது பண்ணும். இட்ஸ் a மார்க் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். இன்கேஸ் விழலையா அங்க சொல்லாதீங்க. குழந்தைங்களுக்கு அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லி கொடுங்க. அவங்களுக்கு அதை புரிய வைங்க. அப்ப அவங்களுக்குள்ளேயே அது வரும். இந்த மாதிரியான இனிஷியேஷன் மட்டும் ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும் எடுத்தோம்னாலே போதும் சார். அவங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு நல்ல லெவலுக்கு வருவாங்க.
Yes, sir. Hope I answered. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Valuable, madam. Valuable answer. Thank you, madam. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I will unmute Vishnuvardhan's parent. Hello. Yes, ma'am. Hello, ma'am. எப்படி மேம் இருக்கீங்க? என்னதானா மேம்? Thank you. ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். உங்களை தான் மேம் கேக்குறேன். Thank you, ma'am. I'm so good. Thank you so much. இல்ல மேம், நான் ஃபர்ஸ்ட் 2.5 hours நான் செஷன் டைமிங் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன். எங்களோட மார்னிங் ஸ்டார் ஸ்கூல்ல இருந்து அட்வர்டைஸ்மென்ட் வந்துச்சு. 10 to 12:13 போட்டுருந்தாங்க. 2.5 hours வந்து இவ வந்து எப்படி ரொம்ப வாஸ்டா ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பீங்க, இது எல்லா பேரண்ட்ஸும் எப்படி வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மைல்ட் டவுட் இருந்துச்சு. ஆனா வந்து இன்னும் 2.5 hours இந்த ஹோல் டே 24 hours உங்களோட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. உங்களுடைய டிப்ஸ் எல்லாமே இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் அப்ரிசியேஷன் இதுக்காக நான் மட்டும் சொல்லல. ஏன்னா நீங்க கொடுக்குற டிப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்க்கு போகாம என்ன இந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. இப்ப என்னுடைய பையனுக்கு உள்ள ஒரு சின்ன டிராபேக் என்னன்னாக்கா, வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா பேசிக்கிட்டே இருப்பான். அதாவது டாபிக் வைஸும் பேசிட்டு இருப்பான். அவனுக்கு வந்து 4.25 வயசு தான் ஆகுது, எல்கேஜி படிக்கிறான். இப்போ அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேலண்டடா இருப்பான். இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, ஃபுல்லா பேசிக்கிட்டே இருப்பான் கண்டினியூஸா. நாங்க ரொம்ப பேசாதடா, எனர்ஜி போகும்டா, இந்த மாதிரி கத்தாதடா, தொண்டை வலிக்கும் அப்படின்னு நாங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். ஆனா வெளியில பாத்தீங்கன்னா நேர் ஆப்போசிட்டா பேசவே மாட்டான். ஆனா அப்சர்வேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். வெளியில என்ன நடக்குதுங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அது அப்படியே எங்களுக்கே தெரியாது அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னா அது அவன் வந்து அப்படியே எங்கள்கிட்ட சொல்லிடுவான். அந்த அப்சர்வேஷன் பண்ணதுல எங்களுக்கு வந்து அதுவே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும். இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, நாங்க மறந்த ஒரு விஷயத்த அவனே எங்களுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துவான். ஒரு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கும், 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கும். அந்த விஷயத்த ஞாபகப்படுத்துவான். எங்களுக்கு அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கும். இப்ப எப்படின்னாக்கா, அவன் வெளியில யார்கிட்டயும் டக்குன்னு கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கிறது தான் ஒரு பேச மாட்டேன்டான். நல்லா இருக்கியா எப்படின்ட்டு. இப்ப கூட உங்களுக்கு யாருமான்னு கேட்டான். மார்னிங் ஸ்டார் ஸ்கூல் மிஸ்ன்னு சொன்னாக்கா அவன் பேச மாட்டான்னு சொல்லிட்டு, என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடா அவங்க பேசுறானா, அப்படியாம்மா அழகா இருக்காங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் காலைல வந்து எந்திரிச்சோடனே கிளாஸ்ல மிஸ்ஸை பார்த்துட்டு கேட்பான், அம்மா அம்மா இந்த ஒயிட் மிஸ் அழகா இருக்காங்க, இந்த மிஸ்ஸும் அழகா இருக்காங்கம்மா, இந்த மிஸ் சூப்பரா நடத்துறாங்கம்மான்னு சொல்லி ஒரு இது கொடுப்பான். இப்போ உங்களை பார்த்துட்டு அழகா இருக்காங்க மிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு. அதான் என்னுடைய டிராபேக். வெளியில யார்கிட்டையும் டக்குன்னு கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டேங்கிறான். ஆனா நல்லா பேச ஆரம்பிச்சுட்டா பேசிக்கிட்டே இருக்கான். வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா பேசிக்கிட்டே இருக்கான். அது வந்து அவனோட எனர்ஜி வந்து இதாகுமோன்னு எங்களுக்கு வருது. 4.5 வயசு தானே ஆகுது இல்லையா? அதாவது மேம் குழந்தை பின்னாடி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க தான் நினைக்கிறேன். ஆமா மேம். ஓகே ஓகே. ஹாய். ஓகே, see good, he's interacting. அவ்வளவுதான். அவங்க மேம் இது வந்து நார்மலா வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு. ஏன்னா இது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ் அப்படின்வாங்க. சோ இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்ல வந்து அதிகமா வீட்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அவங்களுக்கு இருக்கும். Yeah, requesting others to kindly stay on mute. Yeah, thank you. So developmental stageல வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அப்பா அம்மாவோட, அதாவது முதல்ல குழந்தை பிறந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபேன்சி ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு அம்மா யார் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்றாங்களோ அவங்களோட தான் வந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட். அதனாலதான் அம்மா கூட அட்டாச்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேர்ள் சைல்டா இருந்தா அப்பாவோட ரொம்ப அட்டாச்மெண்டா இருப்பாங்க. ஓகே, பாய் சைல்டா இருந்தா அம்மாவோட ரொம்ப அட்டாச்மெண்டா இருப்பாங்க. சோ அவங்க கிட்ட தான் அதிகமா பேசுறது. ஏன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்க தான் அவங்கள புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க போனீங்கன்னா பியர் குரூப். நீங்க இப்போ 3rd standard 4th standard போட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுறது. இப்போ நிறைய 3rd 4th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு லேக் பண்ற ஒரு விஷயம் அதுதான் பியூர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அந்த பியூர் லேர்னிங் வரும்போது வந்துட்டு இந்த விஷயம் எல்லாம் மாறிடும். எல்லார்கிட்டயும் வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து அவங்க உலகம் நீங்க தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனாலதான் அதிகமா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, அப்சர்விங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்றது, தட் இஸ் இனஃப். அதுக்கப்புறம் மெதுவா வந்துட்டு அவங்க they will start talking to others and all. சில குழந்தைங்க வந்துட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரோவர்ட்டா இருப்பாங்க, ஆனா ஹைலி அப்சர்விங்கா இருப்பாங்க. அது வந்துட்டு ஒரு 3rd standard 4th standard வர ஆரம்பிச்ச உடனே வந்துட்டு மாற ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டடீஸ்ல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு 5th standard இருக்கும்போது ஸ்டடீஸோ இல்ல ஸ்போர்ட்ஸோ இல்ல கிராஃப்டோ கிரியேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டோ இந்த மாதிரி அந்த ஒரு 6-5 டொமைன்ஸ் இருக்கும் நம்ம டெவலப்மெண்டல் டொமைன்ஸ். அதுல வந்து ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அடலசன்ட் ஏஜ்ல வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து வேற மாதிரியான மைண்ட் செட்குள்ள வந்துட்டு வர ஆரம்பிப்பாங்க. அதிகமா ஆப்போசிட் செக்ஸ் அட்ராக்ஷன் வந்துட்டு கேர்ள்ஸ்க்கு பாய்ஸ்னோட அட்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி இது வந்து ரொம்ப சாதாரணமா நம்மள ஒரு ஹியூமன் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்ல வரக்கூடிய ஒரு இதுதான் மேம். ஸோ அப்நார்மாலிட்டிஸ் எதுவும் இல்லை. இப்போ அவங்க
அன்னெசரியான விஷயம் பேசிட்டே இருக்காங்க. இப்போ ஒரே வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி சொல்றாங்க, இல்ல ஒரு சென்டென்ஸை ரிப்பீட்டடா சொல்றாங்க, என் அர்த்தமே இல்லாம சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு அது கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனுக்கு போறது வந்து நல்ல விஷயம். இது வந்து உங்களுக்காக இல்ல மேம், நீங்க இந்த மாதிரி விஷயம் கேட்டதுனால நான் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்றேன். குழந்தை வந்து ரிப்பீட்டடா ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கு, ஒரு வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி பேசுது. இப்போ வந்துட்டு அது வேணும், அது வேணும், அது 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 அந்த மாதிரி பேசுவாங்க. ஒரு மாதிரி திக்குன மாதிரி நிறுத்தி 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 திருப்பி திருப்பி பேசிட்டே இருப்பாங்க, ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி பேசுறாங்க அப்படின்னா தயவு செய்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட வந்து கூட்டிட்டு போய் காட்டுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நாம, இது வந்து உங்களோட தப்பு கிடையாது. சிலது வந்து ரொம்ப ஜெனட்டிக்கல் ரீசன்ஸ்னால கூட இருக்கலாம், சிலது வந்து என்வாயன்மெண்டல் ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம், டெலிவரி டைம்ல நம்ம பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்திருக்கிற ஏதாவது டிஃபார்மிட்டிஸ்னால இருக்கலாம், இல்ல சிலது வந்து கொஞ்சம் லேட்டா டெவலப் ஆகிற விஷயமாவும் இருக்கலாம். பட் ஒரு விஷயத்த ரூல் அவுட் பண்றதுக்காக நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ட போய் முதல்ல பாத்துறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். பட் நீங்க இங்க வந்து அவங்க ரொம்ப அர்த்தமா தான் பேசுறாங்க அப்படின்னும் போது நீங்க பயப்பட வேண்டிய எந்த இதுவும் இல்ல மேம். நீங்க ஜஸ்ட் சொல்லுங்க சொன்னதுல இருந்து மேம் ஒரே ஒரு டவுட் என்னன்னாக்கா, இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஒரே விஷயத்தையும் அவன் திருப்பி திருப்பி பேசினா அதை வந்து நீங்க பாருங்க, ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ட பாருங்கன்னு சொல்றீங்க. இப்ப அவன் என்ன சொல்றான்னா அர்த்தமா பேசுறான், ஆனா வந்து அவன் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியா ஏதாவது இன்னோவேஷனா செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அம்மா இது பாரு லைட் மாதிரி இருக்கு, இது பைலட் ஓட்டுறா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றான். அதை நாங்க வந்து திரும்பி பாருமாங்கிறான். நானும் ஒரு ட்ரிப்பு பாத்துடுறேன், பார்த்துட்டு என்னுடைய ஒர்க்ல நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன். ஆனா அவன் என்ன சொல்றான், இங்க பாரு, இங்க பாருமா, இங்க பாருமா, அதை கண்டினியூஸா சொல்லிட்டே இருக்கான். அப்ப அது நார்மலா, அது அப்நார்மலா? நம்ம அது நார்மல் தான். அவங்க வந்து உங்ககிட்ட வேற லெவல் ஆஃப் இது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. அதாவது நீங்க ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், நீங்க வந்துட்டு ஒரு இன்வால்வ்மெண்டோட சொல்லணும். அதாவது ஒரு நிமிஷம் வேலையை விட்டுட்டு வந்து, ஏன்னா சில குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அது நீங்க வந்து புரிய வைக்கலாம் குழந்தைக்கு. அதாவது கண்ணா இந்த மாதிரி அம்மா பண்ணிட்டு இருக்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு 4-5 தடவை இங்க பாத்தியா ஸ்டவ் எரியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு விளையாட்டுத்தனமா கூட நீங்க வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம். குழந்தை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவாங்க. நான் சொல்றது என்னன்னா ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்றதே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி தடுமாறி திருப்பி திருப்பி பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நீங்க அதை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா தெரியும் மேம். இப்போ உங்க செஷன்ல இருந்து மேம் நான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் நான் என்ன செல்ஃப், அதாவது என்னுடைய குழந்தைய நான் கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்றேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம். என்னன்னா ஒரு 4 விஷயம் நீங்க சொன்னீங்க. அதை வந்து என் பையன்கிட்ட வந்து நான் இவ்வளவு நாள் நான் வந்து ஓரலா பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது காலையில 8 மணிக்கு எந்திரிச்சியா, இத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்டியா, இத்தனை மணிக்கு பிரஷ் பண்ணியான்னு நான் இதெல்லாம் ஓரலா தான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஆனா நான் அதை இப்போ வந்து ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு இது ஒட்டணுங்கிறது நான் மைண்ட் தாட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இன்னும் நான் அதை செய்யல. ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னாக்கா ஸ்டோரி டெல்லிங். நீ நைட்ல வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் ஏதாவது கிட்ஸ்க்குன்னு கதையை நான் பார்த்து நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். 2வது. இன்னொன்னு வந்து என்னக்கா இந்த மார்னிங் டு ஈவினிங் வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவனை நான் டக்குன்னு டெய்லியும் கேட்க மாட்டேன். ஸோ அவனுக்கு அந்த மெமரி இருக்கா, ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்ட்டு வீக்லி ட்வைஸ் த்ரைஸ் இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது கேட்பேன் அவன்கிட்ட. இது 3. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டிங்ல வந்து அவனோட எப்பயாவது நான் வந்து அழைச்சிட்டு நான் ரெகுலராக வெளியில அழைச்சிட்டு போயிடுவேன். ஏன்னா வீட்டுக்குள்ள இருந்தானா அவனுடைய ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆயிடுவான். சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுனால இவன் ஒருத்தவன் தான், ஒரே ஒரு பையன் தான் எனக்கு. அதனால வெளியில மற்ற பசங்களோட விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு இங்க இல்லாதனால இந்த கொரோனா டைம்னால அவனை அடிக்கடி நான் வெளியில அழைச்சிட்டு போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக கொண்டு வந்து விடுவேன். அதனால அவன் என் கூடவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ஒண்ணு. இப்ப நீங்க சொன்ன செஷன்ல இருந்து நான் என்ன வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அது ஒரு முக்கியமான. இன்னொரு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் என்னன்னா எங்களுடைய மார்னிங் ஸ்டார் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல் சாருக்கு, அவங்களுடைய பையன் கணேஷ் சாருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்றேன் மேம். உங்களை வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு செஷன்ல வந்து உட்கார வச்சதுக்கு. இதனால எங்களை மட்டும் இல்லை, நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது உங்களோடது. அதாவது ரொம்ப போரிங்கா இல்லாம இன்னும் நிறைய பேசணும், உங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு ஒரு இதாக இருந்துச்சு மேம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ சார். Thank you so much, ma'am. Thank you for your feedback, ma'am. Ma'am, we have gathered some questions from the parent side. So I will ask that questions. You have answered most of the questions. So one or two questions are there. I will ask it. What is the right amount of time to spend on phone? Okay, on phone. Yes. All right. See, there are many things what experts suggest that it ranges from 2 hours to 4 hours a day. Okay, but provided if you see for grade 12 children, many things are being shared through phone only, like notes or இப்போ நிறைய வந்து they are taking assessments. ஒரு application use பண்ணி assessment எடுக்கிறாங்க. For example, நம்ம இந்த வேதாந்து, all those kind of things which is freely available, children are taking. So அப்படி பார்க்கும்போது அந்த 4 hours அப்படின்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளா வராது. So based on the necessity,
எந்த ஏஜ்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன நெசசிட்டி அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஸ்கூல் கிளாஸஸ் டைம் வந்துட்டு நீங்க வந்து கேட்ஜெட் கொடுக்கலாம், ப்ரொவைடட் தே டோன்ட் ஸ்டேர் அட் த ஸ்கிரீன் ஃபார் அ லாங்கர் டைம். இன்னொரு விஷயம், கேட்ஜெட் யூஸ் பண்றதும் கேட்ஜெட்டை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? சோ அதை பார்க்கணும். இப்போ கிளாஸ் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னும் போது டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது யுவர் வியூ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் அதர் தென் தட் யூ கேன் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். இந்த மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் வந்து இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நீங்க இப்போ 4 hours நம்ம டோட்டலா சொன்னாலுமே இந்த 4 hoursல ஒரு 2 hours தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கேட்ஜெட்னுடைய கம்ப்ளீட் யூசேஜ் இது வரும். செகண்ட் திங் வந்துட்டு நம்ம டிவி டெக்னாலஜி ஆர் சோஷியல் மீடியா இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல போறத வந்துட்டு ரொம்ப கட் டவுன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அட் த மேக்ஸிமம் வந்து நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா ஒரு 1/2 an hour மட்டும் போதும். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படின்றது இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியால இருக்குதே தவிர அது உண்மையான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் கிடையாது. சில வீட்ல வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் will not be able to help or talk with the children in such a way as what we have discussed. அவங்க வந்து they might be wanting to chat with the friends. Allow them. 6th onwards வந்து கொஞ்சம் பியூர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி நீடட். அது வந்து அவங்களை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும். எஸ்பெஷலி 9, 10, 11, 12 சில்ட்ரனுக்குலாம் வந்துட்டு அவங்க அந்த குரூப் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த பியூர் குரூப், அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தேவை. அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு 1/2 an hour அவங்களோட விளையாட விடலாம் முடிஞ்சது அப்படின்னா. இல்லைன்னா ஒரு கால், ஒரு சின்ன கால், ஒரு கால் எடுத்து பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் 10 minutes வந்துட்டு அலோவ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நீங்க அலோவ் பண்ணுங்க. நீங்க ரொம்ப மானிட்டர் பண்ற மாதிரி எப்பவும் இது பண்ண வேணாம். ஏன்னா நம்பிக்கையை நம்ம குழந்தை மேல வைக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நீங்க எக்ஸிபிட் பண்ணி தான் ஆகணும். At the max, I would say 4 hours is something, but depending on the variance that we are in. Thank you, ma'am. So next question is, what could be the challenges faced by the students after the lockdown and how to overcome it? That's a very nice question. And I think we need one entire session to talk about this. Challenges overcome pandrathu appadina, it is a routine again. That's why I've been stating that when we follow the checklist and all, no, there might not be any much challenges. Only thing is environmental adaptiveness. வீட்ல எதுனாலுமே அம்மா will be there to help out, or it's our home. So if I want to use the just leave the session and go for a while if someone is coming அப்படின்ற மாதிரியான இது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஸ்கூல்ல இருக்காது. அது ஒரு பாசிட்டிவான இது. பட் வீட்ல இருக்கிற பாசிட்டிவிட்டி, லைக் மேம் சொல்றாங்க இப்போ go and get a glass of water, we are going to do some experiment with this அப்படின்னா அந்த ஈஸியான ஆக்சஸிங் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து நம்மளுக்கு ரெகுலர் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து கட் ஆகும். இன்னும் மோர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஓரியன்டா வந்துட்டு ரெகுலர் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரியான செக்லிஸ்டையும் ரொட்டீன் ஒர்க்ஸையும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தா போதும். சேலஞ்சஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அதிகமாவே கம்மி பண்ணிக்க முடியும். அது ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுமே this is the right time to start implementing, because we hardly have some say a month or 2 months of time to get back to normal. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பேரண்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அதுவுமே நான் மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போதே நான் சொன்ன விஷயம், பக்கத்துல உட்கார்ந்து குழந்தைக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்காதீங்க, ஹோம் ஒர்க் கரெக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது. அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ரெகுலர் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது. they would look out forward for some kind of help. உட்கார சொல்றதுக்கோ இல்ல நான் பண்றது கரெக்டா தப்பா அப்படின்றதுக்கோ இல்ல ஃபோக்கஸ் யுவர் அட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் அ டீச்சர் அப்படின்ற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஏன்னா அவங்க அதுக்கு வந்து ஒரு அடிக்ட் மாதிரி ஆயிருப்பாங்க இப்போ. அந்த விஷயத்த வந்துட்டு நம்ம ஓவர் கம் பண்ண வேண்டியது. இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்லாம் தயவு செய்து கிராஜுவலா கம்மி பண்ணிடுங்க. அவங்களையே செல்ஃபா லேர்ன் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணுங்க. செல்ஃப் டைரக்டடா அவங்க போற மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எது லாக்டவுன் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி children will be able to handle. Self-directed learning focus panna podum, we can reduce the challenges. Thank you, ma'am. Last question, as we are running out of the time, I will cut short the question. Okay. How can I improve my child's social behavior? How can I improve my child's social behavior? Okay, very good. Social behavior can be improved by modeling it. You need to set up an environment for the child. First, comfortable at home. வீட்ல இருக்கிற எல்லார்கிட்டயும் முதல்ல பேசுற மாதிரியான ஒரு இது பண்ணும். ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்க நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் சொல்றேன், ஈவன் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்ல கூட இப்ப தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா தாத்தா பாட்டி கிட்ட அதிகமா பேச மாட்டாங்க. அம்மா அப்பா கிட்ட கூட வந்துட்டு அம்மா அப்பா கிட்ட மட்டும் கேட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு query, ஒரு இது அம்மா இது வேணும், அப்பா இது வேணும், அம்மா இன்னைக்கு இந்த ஃபுட், அப்படிதான் இருக்குமே தவிர பாட்டிகளா வந்து குழந்தைங்க கிட்ட வந்து உட்கார்ந்து பேசினாதான் அவங்க பேசுவாங்க. இத வந்து நீங்க பிரேக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற எல்லார்கிட்டயும் நீங்க பேசுற மாதிரி நீங்க மாடல் பண்ணீங்க அப்படின்னா the child will also ask, and you can also direct. நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்ககிட்ட கேக்குறாங்க வந்து அப்படின்னா
பாட்டி கிட்ட கேளு, அவங்க இன்னும் அதிகமா சொல்லுவாங்க. இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டடீஸ் பத்தி பேசுறாங்க, இல்ல ஒரு ஜெனரல் டாக்கே பேசுறாங்கன்னா கூட நீங்க அவங்க கிட்ட கேளு, அவங்க டைம்ல என்ன மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்றது அந்த ஒரு சின்ன கியூரியாசிட்டி வந்து நீங்க இது பண்ணும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் லெவல்ஸோட பழகிறதுக்கு உண்டான அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம். இப்போ என் வீட்ல அதுக்கு சான்சஸே இல்லை. லைக் வி ஆர் அ வெரி நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. நான் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் குழந்தை மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா, வி ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் அப்படின்ற பட்சத்துல யூ கேன் கிரியேட் சினாரியோஸ். வீட்லயே வந்துட்டு இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோன் கால் மாதிரி, கண்ணா நீ வந்துட்டு ஒரு பீட்சா ஆர்டர் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்றது நம்ம இப்போ ஆன்லைன்ல யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு பதிலா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்களே கால் பண்ண சொல்லிட்டு நீ ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு நீங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்து போறதா இருந்தா அவர்கிட்ட இது கேட்கலாம், இது இருக்குதா இல்லையான்னு நீங்க இனிஷியேட் பண்ற மாதிரி. இல்லையா அந்த சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்ணி விடுங்க. நான் அம்மா கையில வந்துட்டு போன்ல இதா இருக்குமா, கொஞ்சம் நீ கொஞ்சம் கால் பண்ணி கேட்கறியா, நீங்க ஜஸ்ட் சம்டைம்ஸ் மேக் பிலீவ் இஸ் சம்திங் வாட் வி நீட் டு டூ. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக்டிங் பண்ணுங்க, தப்பே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஆக்டர்ஸ் தான். அந்த ஆக்டிங்கோடைய என்ன சொல்றது 100% எங்க பாக்கலாம்னா பார்கெயின் பண்ணும்போது. ஒரு கத்திரிக்காய் வேணும் அப்படின்னா கூட சீக்கிரத்துல நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஒரு 2 ரூபாய் கம்மியா வரும். இன்ஃபேக்ட் என்ன சொல்லுவோம்னா பக்கத்து கடையில வந்துட்டு இவ்வளவுதான் விக்கிறாங்கன்னு கூட சும்மா நம்ம அடிச்சு விடுறதெல்லாம் உண்டு. ரைட்? சோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஆக்ட் பண்ணி நீங்க வந்துட்டு குழந்தைங்களை பிலீவ் பண்ண வைங்க. சோ யூ ஹாவ் டு மாடல் தட் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஹவுஸ், கிரியேட் தி சிச்சுவேஷன்ஸ். தென் வெளியில போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்த உடனே வெளில போயிட்டு மத்தவங்க முன்னாடி அங்கிள் கேக்குறாங்கல்ல சொல்லு, ஆண்டி கேக்குறாங்கல்ல சொல்லு, அப்படி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அங்க மறுபடியும் நீங்க ஃபோர்ஸ் தான் பண்றீங்க அந்த குழந்தைய. சோ அங்க பேசல அப்படின்னா என்னடா ஆச்சு, ஏன்டா இன்னைக்கு அந்த அங்கிள் கேட்கும்போது நீதான் வீட்டுல இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க, ஏன் அங்க சொல்லல, ஏதாவது ஒண்ணு கஷ்டமா இருக்கா, அம்மா கிட்ட சொல்லு என்னன்னு. ஏன்னா we might not know எந்த காரணத்துக்காக குழந்தை அங்க பேச மாட்டேங்குதுன்னு தெரியாது. சோ சம்டைம்ஸ் வந்து இது ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னோட கவுன்சிலிங் செஷன்ல வந்துட்டு டைரக்டா என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறது, இந்த மாதிரி நான் பேசுறதுக்கு அப்புறமா தானே நடந்து ஒரு அபியூஸே என் குழந்தைக்கு நடந்திருக்கு அவங்களால அப்படின்றது எனக்கு அங்கதான் தெரிய வந்துச்சு. சோ இது கூட நடந்திருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த விஷயத்தினால கூட வந்துட்டு அந்த குழந்தை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். சோ எங்கேயுமே வந்துட்டு அந்த குழந்தைங்களை அவங்கள டிமோட்டிவேட் பண்ற மாதிரியோ இல்ல டைரக்டா வந்துட்டு இது பண்ற மாதிரியோ வந்து பேச வேணாம். எதுவா இருந்தாலும் வந்துட்டு யூ கேன் டாக் டு தி சைல்ட் ஓப்பன்லி. நம்ம குழந்தைங்க தான். how open you are to the child, it is going to be fruitful. அப்ப சிலர் கேட்கலாம், நம்ம எல்லாம் இப்படிதான் வளர்ந்தோமா, நம்ம அப்பா அம்மா ஓப்பனா தான் டாக் வச்சுக்கிட்டாங்களா நம்ம கிட்ட அப்படின்னா, இல்ல நம்ம சூழ்நிலை வேற, என்வாயர்மெண்ட் அன்னைக்கு வேற. நம்ம வந்து ஒரு 10 பேரோட கும்பலா வளர்ந்திருப்போம், இல்லையா 10 பேர் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்க இருப்பாங்க. சோ அவங்களோட அடிதடி தகராறுலயே நம்ம பாதி விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வீட்டுல இருக்கிறது ஒரு குழந்தையோ இல்ல 2 குழந்தையோ, they are not exposed to enough scenarios. So we are the only way for them to take it forward. So kindly understand that. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. We have 2 more parents. Parents, please ask your questions short and sweet because we are running out of the time. So I will unmute Yashvira Sri's parent. Yashvira Sri. By the time she unmutes, I have a question here. My daughter is studying in 9th standard. Her father strictly says you must read each coaching book. Is it necessary or not? Please guide me. 9th standard la please see to that if your daughter is very much interested into science stream, avanga nijamalume doctor medicine படிக்கணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு கொஞ்சம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. கேட்காதீங்க, கேட்கும்போது குழந்தை உண்மை சொல்ல மாட்டாங்க. அப்பாவோட ஆசைன்றது மாதிரி கூட சில குழந்தைங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் நீங்க அவங்களை கீனா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அப்சர்வ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நீங்க ஸ்லோவா வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அதாவது நீட் ரிலேட்டட் அப்படின்னா முதல்ல பேசிக் ஸ்ட்ராங் பண்ணும். ஓகே, அந்த மாதிரியான வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் சினாரியோ செட்டப்ல வந்துட்டு நீங்க அவங்களுக்கு இது பண்ணலாம். நிறைய வந்து இன்னைக்கு ரெடிலி மார்க்கெட்ல அவைலபிளாவும் இருக்கு, ஃப்ரீயானதும் இருக்குது. நீங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரியான அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துட்டு தென் யூ கேன் சஜஸ்ட் ஹர் டு கோ ஃபார் த கோச்சிங். பட் டைரக்டா வந்துட்டு ப்ளீஸ் நெவர் ஃபோர்ஸ் த சைல்ட். ஷீ மைட் டூ மெனி மோர் வண்டர்ஃபுல் ஜாப் இன் சம் அதர் ஃபீல்ட், ஹூ நோஸ். ஷீ மைட் பிகம் அ வெரி குட் பைலட் ஆல்சோ. நாளைக்கு நாங்க ஃபிளைட்ல போகும்போது, நீங்க ஃபிளைட்ல போகும்போது அவங்க அதை ஃபிளை பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். இல்ல யாருக்கு தெரியும், அவங்க ஒரு அட்மைரல் ஜெனரலாவும் ஆகலாம். ரைட்? சோ மெடிசின் படிக்கிறதுனால தான் அப்படின்றது இல்ல, அவங்களோட இதே என்ன அப்படின்றது நீங்க அவங்களுக்கு தெரியாமே நிறைய கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. only then you can come to know that. Yes, Thank you, ma'am. I will unmute Yashvira Sri's parent. Yes, please. Ma'am, you can ask your question, ma'am. Yes, ma'am. செஷன் சூப்பரா இருந்துச்சு மேம். நல்லா மோட்டிவேஷனா இருந்தது. நிறைய Thank you. பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இருந்தது. Thank you, ma'am. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. மேம் சாரி, உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறீங்களா, இல்ல கொஞ்சம் உங்க
மைக் கொஞ்சம் பக்கமா வச்சு பேசுறீங்களா? ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ யூஸ் பண்றீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இப்படி ஓகே மேம். Ma'am, you are not audible, ma'am. Yeah. We can't hear your voice. Ma'am, it's still not clear. Yes, ma'am. Ma'am, please send your question in the chat box, ma'am. We will answer your question, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Okay, one more question I think one child has put here. I'll just address to that. Father is thinking classical music is best, other music are worst. What is your right think? Okay. See, Kanna, music is something that is a language which is universally understood, whether it is in the form of classical or Western or whatever it is. Western music, that is their style of music. Westernized people know their style of music. There is nothing worst and best in the music world. அப்பாவுக்கு வந்து கிளாசிக்கல் மியூசிக் பிடிச்சிருக்கனால அப்பா சொல்றாங்க. ஓகே, வர்ஸ்ட் அப்படின்றத அவர் மீன் பண்ணல. அவர் என்னன்னா கிளாசிக்கல் இஸ் பெட்டர் அப்படின்றத மீன் பண்றாரு. நம்ம தப்பா வந்து வர்ஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேணாம். ஓகே, சோ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், நீங்க அப்பாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கிளாசிக்கல் ஃபியூஷன் எப்படி கொண்டு வரலாம்னு கூட நீங்க பார்க்கலாம். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் வெஸ்டர்ன், ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜுகல்பந்தி கொண்டு வர மாதிரி கூட நீங்க பார்க்கலாம். எஸ். Thank you so much, ma'am. So here we come to the end of a question and answer session. Thank you so much for enlightening and encouraging our students, ma'am. It sounds absolutely great. Your years of research, your depth of knowledge and understanding, your ability to present the topic is an interesting way produced one of the most memorable morning in our school history. One of the best workshops and webinar we ever had. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Now I would like to request Dr. Radha, ma'am, to address the gathering. Thank you, Ms. Priyadarshi. Thank you. Sasikala ma'am, it was a wonderful session. So thank you very much for this enlightening session for the parents. And thank you for I would like to thank the management for arranging such a wonderful session for the parents. And I would also like to thank the parents who were patiently listening all these time, on a Sunday, that too. So that was a wonderful thing, so I understand that how much trust they have on the management of the school also. And from Oxford University Press, we would like to say a few words, parents, after you buy the books, please download the Oxford Arial app in your mobile phone. And since it's Tulips, the book that you are right now using, you can download Tulips book from the app. So I'm just showing the website alone, the app alone, which you have to download. And you can go on, as Sasikala ma'am was talking about, small tests, small activities, small animations, everything is available in the app. So you can actually make the children independent learner by using this app. So I'm just showing the app here. So it is also given in the book itself. If you get inside the book, you can see the app icon given in that and how to download. Go to Google Play Store and download this app. So I'm just showing the Google Play Store here. So hope you're able to see. This is the app that you have to download. I am actually using a laptop, so I can't download in this. Go to Google Play Store in your mobile phone and download this app. Once you download the app, you can use it. You just have to download the book. It's a one-time download. You can use it offline also. Download the book, type the book Tulips in that, and you will see the book that you are using coming in there. And after downloading it, go to each and every page. It will show the page also. Even if you look inside the book also, you can see the app icon inside the book. And wherever the icon is there, you can see that, you can download an animation, you can download a small test. It also gives a mark for the children. It gives the right answer for the child. So the child can actually, test itself. So you don't have to worry about having small tests after each and every chapter, or even grammar activity or math activity or science activity. Everything will have a test also inside. So this will also help the child to have a self-learning, engagement also. So this app, you have to use it. And other than that, if you look at it, we're also very soon we'll be coming out with the Oxford Educate. So I'm just sharing that also for you, which is again an app. We will be giving it to the school very soon. And you can also download this in your mobile phones for a teaching purpose. In fact, if you look at it, the whole book will come inside this and you can start teaching it. So the moment it gets launched, so this is the app that I'm talking about. So if you look at it, I'll just sign out here.
and I'll show you here. So this is the Educate app. You have to sign in. After you register, you have to sign in. Then you can include, you have to add content, and the ISBN number is at the back of the last cover page, if you look at it. So you can see the ISBN number, type it, and you can include it. So the moment you include it, page by page, the book will be here, available for you like this. So you can see, I'm just showing one page here. So you just have to open it, and you can start, teaching the children also through this. So you can use a ebook also for the children to learn. So apart from the hard copy book that you are using. So this is also one more thing that Oxford has launched. So we will be sharing it with you very soon, and you can start using this for your teaching purpose. So these are all the things that we support, and in fact, Oxford gives all the best support for the books. So please start talking to your teachers, get to know what are the support that you have for home learning, and you can start using it in your home. So thanks a lot. Have a nice day, teachers. Have a nice day, parents. Thank you so much, ma'am. Thank you for your suggestions. I'm sure our teachers and parents will use your suggestions. Thank you, ma'am. So we come to the end of the session. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things human can do for each other. To do that honor, I call Mrs. Esther Mary ma'am to propose a vote of thanks. Over to Esther ma'am. Thank you, Pradeshni ma'am. A warm and graceful afternoon to everyone. It's my privilege to propose a vote of thanks for this wonderful webinar. On behalf of Morningstar Matriculation School and the entire fraternity of this institution, I convey my sincere thanks to our speaker, Madam Sashikla Karthikeyan, who spared time from her busiest schedule to grace this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts on happy learning during pandemic. Really, ma'am, your thoughts have enlightened our students' minds as well as the parents. You have delivered a lot of ideas about how to manage your children during this online learning, depending upon their mental and physical health-wise. I want to specify something from this wonderful session. You have said a lot of things. Positive thinking like I can. We should keep on learning and should not give long space for learning, create routine work, checklist, how to give a food. First, we have to give fruit and then we have to get food. Very good. Next, self-directed learning, exert card, follow-up, curiosity, and fear. We have to use the fear as a trigger. It will be useful to do some work to the best. Then you have given some cute activities, avoiding gadgets while to go to the bed, reading books, recall our activities, etc., etc. You have given a lot of things. Totally, your speech was simply superb, active, live, and very useful, ma'am. And the parents as well as our teachers and I, as a parent, we got many ideas about good parenting. We thank from our deep heart. Once again, I thank you very much, ma'am. Thank you. And my heartfelt thank goes to our respected principal, sir, Mr. K.P. Arivanandam, our respected headmistress, Mrs. A. Deviha, ma'am, and our administrative officer, Mr. Ganesh Prabhu, sir, and our management for their enormous support and untiring effort and to arrange this wonderful webinar. We have been fortunate enough to work in this esteemed institution. And finally, behind every successful event, there lies the combined and dedicated efforts of our teachers and students who never let us down and always prove that our institution is the best. A special thanks to Ms. Priyadarshini and Madam Radha Babu for hosting this fruitful event. A warm thanks goes to Ms. Sindhuja to give a wonderful welcome address and Ms. Sadhika Sadda, ma'am, for introducing the chief guest with a deep sense of appreciation. And I thank our event organizers, Zoom coordinators, and other teachers for assisting this event. We value your dedication and support. Finally, I would like to thank our budding stars, our students, parents, and YouTube viewers for attending this event. I hope everyone will utilize this aspect of this program. Thank you so much. Thank you, Esther ma'am. Thank you so much. Ma'am, one last question on behalf of Jishnuka's parent, I'm asking this question. So she complains that her child was watching too much of cartoon. So she wants to reduce the timing of that. So what is your suggestion about that?
About cartoons, what age is the child? She's studying in What's the 4th child's age? standard. She's studying in 4th standard. Yes. Okay. So this is for every parent, not just of Jishnuka's parent. When a child is watching too much of TV, like maybe cartoon or might be films or songs or whatever it is, it means that the child is not being given something interesting other than that. ஸோ கார்ட்டூன் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்படி சீரியல் சிலருக்கு வந்துட்டு பார்க்கணுமோ இல்லை படம் பார்க்குற இது இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் குழந்தைங்களுக்கும் கார்ட்டூன் இஸ் அன் அர்ஜ். ஸோ த பேரண்ட் வில் ஹாவ் டு ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் வேஸ் வேர் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் ஹர் டைம் ரேதர் தென் மேக்கிங் ஹர் டு வாட்ச் கார்ட்டூன்ஸ். ஸோ அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் கொடுங்க. இப்போ அதே கார்ட்டூன் வந்து நீங்க காமிக் புக்கா வாங்கி கொடுங்க. புக் ரீடிங் ஹேபிட் வந்துட்டு அங்கே இனிஷியேட் பண்ணுங்க. இல்லையா சின்ன சின்ன இப்போ நீங்க அந்த இஃப் த பேரண்ட் இஸ் அட் ஹோம் அப்படின்னா பேரண்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி சினாரியோஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணி அவங்களோட இது பண்ணலாம். இல்ல ஒன்றும் இல்லை, நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கி நீங்க வந்துட்டு பேக் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டீங்கன்னா கூட சும்மா ஜஸ்ட் வெஜிடபிள் கொடுத்துட்டு இதுல வந்து மேனிபுலேட்டர்ஸ் மாதிரி நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு டேபிள்ஸ், இப்போ வெண்டைக்காய் இருக்குது, 1 கிலோ வெண்டைக்காய் 1/2 கிலோ வெண்டைக்காய் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வெண்டைக்காவை கட் பண்ண போறீங்க இல்ல கட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி கட் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ இது எத்தனை பீஸ் வந்து ஒரு வெண்டைக்காவா வருது இல்லையா வந்துட்டு அந்த வெண்டைக்காய் வந்து குரூப்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் வந்து நீங்க அதுல வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லலாம். தட் இஸ் ஆஸ்க் த சைல்ட் டு கிரியேட் 3 ladies finger and then how many threes are there, then you can ask her to go with the tables. அந்த மாதிரி அவங்களே அடுத்தவங்களுக்கு டீச் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு இன்டென்ஷனை வந்துட்டு கொண்டு வந்தீங்கனாலே அந்த டிவி வாட்சிங் ஹேபிட்டோ இல்ல எனி பர்டிகுலர் ஹேபிட், எந்த ஹேபிட் நீங்க வந்துட்டு அவங்க அதிகமா பண்றாங்க which is not at all essential or not advisable அப்படின்னா அதை பிரேக் பண்றதுக்கு நீங்க அதை விட ஹைலி கியூரியாசிட்டி ஃபில்டா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு டைவர்ட் பண்ணும். நீங்க ஜஸ்ட் சும்மா புக்கை வாங்கி கொடுத்துட்டு படி அப்படின்னா குழந்தை படிக்காது. பிகாஸ் நீங்க மாடல் பண்ணணும். நீங்க சீரியல் பார்த்துட்டே வந்துட்டு அவ கார்ட்டூன் பாக்குறா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, சோ இது வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தவறு. மேம் என்ன பண்றது, 7 மணி ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு அந்த அவ ஏன் அழுகுறா அவளுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாக்கலன்னா வந்து தூக்கம் வராது. நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் சோட்டா பீம் என்ன பண்ணல அப்படின்றது வந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கு பதிலா நீங்க அந்த 7 மணிக்கு வந்துட்டு குழந்தையோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ டிவியோடைய பார்க்குற டைமை நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு குழந்தை வருவாங்க. அதே மாதிரி அப்போ எனக்குன்னு பர்சனல் டைம் இல்லையா, எனக்குன்னு பர்சனல் ஸ்பேஸ் இல்லையா நீங்க கேட்கலாம். டிவி இஸ் an idiot box. Sorry for using that word, but it is so. It is an idiot box which doesn't give us something interesting or something knowledgeable. இந்த நாலேஜ் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் தான். நியூஸ் அப்படின்றது நியூஸ் பேப்பர்ல வர்றது வந்துட்டு இன்னும் நல்ல விஷயம் நீங்க படிக்கிறது டிவியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறத விட. பிகாஸ் டுடே எவ்ரி சேனல் ஆர் பீங் பொலிட்டிக்கலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட். ஸோ ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் பிராண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த சேனலுடைய நியூஸும் இருக்கும். ஸோ இந்த நியூஸ் ஆத்தென்டிக் அந்த நியூஸ் ஆத்தென்டிக் நம்ம எதுவுமே டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஈவன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கூட அப்படிதான். ஸோ ஒரு நியூஸை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே அதை அனலைஸ் பண்ணி எப்படி கரெக்டா கொண்டு வருது, கரெக்டா இருக்குமா அப்படின்றது உங்களோட இதுதான். நியூஸ் பேப்பர்ல வர நியூஸோ இல்ல டிவில வர நியூஸ்லயோ கிடையாது. அதே மாதிரி நீங்க தான் எல்லா விஷயத்துக்குமே சென்டர். நீங்க எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் உங்களை அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா definitely that will reflect in the child also. Jishnuka, you are unmuted. I think you are unmuted here. You can ask your question. If you need any clarification, you can ask it. Jishnuka, are you there? Yes, hello. Yes, Jishnuka's parent. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. இது வந்து ஸ்டடீஸ்லாம் அவெல்லாம் நல்லா பண்றா, இது பண்றா, ஆக்டிவா இருக்கிறா, எல்லாம் பண்றா மேம். பட் வந்து ரிலாக்ஸேஷனுக்காக தான் அந்த டிவியவே ஆன் பண்ணி உக்காடுறா. நான் சொல்லுவேன், ஏமா நீ அது முடிச்சிட்டீனா, அது ஒரு ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டீனா அதுல உள்ளது என்னங்கிறத பாரு, ஏன் அதுக்கப்புறம் நீ வந்து டிவி ஆன் பண்ற? அது ஒரு ரெகுலராகவே வச்சிருக்கா. இல்லை நான் டிவி வந்து நான் கட் பண்ணணுமா இல்லை அவளுக்கு நான் வேற விதமா சொல்லணுமாங்கிறது எனக்கு அது தெரியல. நல்லா நான் நிறைய சொல்லிட்டேன். அவ அதை எப்படி எடுத்துக்கிறான்னா, என்னம்மா நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் தானே வந்து பாக்குறேன், அதுக்கப்புறம் திரும்ப நான் ஹோம்ஒர்க் போய் எழுதுறேன், அதை படிக்கிறேன், திரும்ப ஆக்டிவ் அதுலயே தான் இருக்கிறா. நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா வந்து அவளுக்கு வேற என்டர்டைன்மெண்ட்டுங்கிறது அவங்க அண்ணாவோட பேசுறது பண்றதும் பண்ண கார்ட்டூனே பாக்குறா. வேற அதர் சேனல் டிஸ்கவரி எவ்வளவோ இருக்குது. ஆனா அந்த கார்ட்டூன் போயிட்டா அவ அதே சாப்பாடு அப்படியே வாயிலே வச்சது அப்படியே இருக்குது. டிவி ஆன் பண்ணா என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு ஒண்ணு சரி கொஞ்ச நேரம் பார்க்கட்டும் அப்படியே விட்டானோ அதே கண்டினியூவா தான் இருக்குது. இதை நான் எப்படி ஸ்டாப் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல மேடம். மேம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், அப்படி அவங்க வெறும் கார்ட்டூன் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க, அவங்க நாலேஜ் டெவலப் பண்ணல அப்படின்னு நீங்க அப்படி நினைச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலா கார்ட்டூன்ஸ்லயே நிறைய ஹெல்த்தி கார்ட்டூன்ஸ் இருக்குங்க.
ஸோ நீங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரியான இதை வந்துட்டு அவங்களுக்கு கார்ட்டூன் மூலமாவே புரிய வைக்கலாம். இப்போ நான் இந்த சின்சான் அண்ட் ஏதோ ஒரு சம்திங் அதர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர், அந்த மாதிரியான ஒரு கார்ட்டூன்ஸ் மட்டும் நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்க சொல்லுங்க, நீ இன்னைக்கு கார்ட்டூன் பாக்குற அப்படின்னா நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 to 5 வந்து நீங்க டிவி டைம் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா half an hour கண்டிப்பா நீ ஜாலியா கார்ட்டூன் பாத்துக்கோக்கன்னா, உனக்கு எந்த கார்ட்டூன் ரொம்ப இஷ்டமோ ப்ரொவைடட் அது அட்வைசபிளா இல்லையான்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க ஒரு தடவை. அந்த கார்ட்டூனை வந்துட்டு நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த டைம் வந்து அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணிடுங்க. ஆனா அந்த டைம் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க இந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சு இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த டைம், இல்லைன்னா ஸ்ட்ரிக்டா நோ கார்ட்டூன் நோ டிவி. சோ அவங்களோட ரிலாக்ஸேஷனையுமே அவங்க ஏர்ன் பண்ணி வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி வந்து வீட்டுல நிம்மதியா இருக்க முடியுது? இப்போ ஒரு ஹோம் மேக்கரா இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய கடமைகள் எல்லாத்தையும் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போதுதான் நீங்க வந்து உட்கார்றீங்க. இல்ல வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறவங்க ஒருத்தங்களா இருந்தாலுமே சம்பாதிக்கிறீங்க, அந்த பணம் இருக்குது நம்மளோட அடுத்த தேவையை பூர்த்தி பண்றதுக்கு அப்படின்னும் போதுதான் நீங்க வந்துட்டு ஒரு படத்துக்கு போய் ரிலாக்ஸ் பண்றதோ எல்லாமே. இதை வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைங்க. நீ ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த விஷயமும் நீ ஏர்ன் பண்ணிருக்கணும். நீ இதை முடிச்சுட்டு நீ அதை பண்ணிக்கோ. சோ அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷனே இல்லாமே நம்ம வைக்க கூடாது மேம். கண்டிப்பா வந்து கார்ட்டூன்ஸ் நீங்க பார்க்க விடுங்க. half an hour அந்த மாதிரி ஒரு டைம் லிமிட் மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுங்க. கொஞ்சம் அதுல ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருந்துக்கோங்க, தப்பே இல்லை. சோ நீ அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஏர்ன் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு see to it அப்படின்ற அந்த இன்டென்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு கொண்டு வாங்க. ரைட் மேம்? ஏன்னா நீங்களே சொல்றீங்க அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷனே இல்லை அப்படின்றதும். So that tells that this is the only thing what she has got and she is doing all her work also. அதே மாதிரி அதிகமா என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அவங்களோட பாசிட்டிவ்ஸ் மேல நீங்க வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ அவங்க ஒர்க் முடிச்சிட்டாங்கன்னா, கண்ணா நீ செம்மையா ஒர்க் முடிச்சிட்டடா, ரொம்ப நல்லா இருக்குது, மேமும் வந்துட்டு உனக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வெரி குட் வெரி குட். அப்போ நீ இவ்வளோ டைம்ல கொடுத்ததுக்கே இப்படி பண்ணாங்கன்னா, நீ முடிச்ச உடனே இது பண்ணாங்கன்னா அப்ப அவங்க இன்னும் என்ன பண்ணுவாங்க? இன்கேஸ் டீச்சர்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணலன்னா கூட டெஃபினெட்லி யூ கேன் கால் அண்ட் டெல் த டீச்சர், மேம் அவகிட்ட நான் ஐம் சீயிங் அ லாட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மேம். ஸோ உங்க சைட்ல இருந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் அப்ரிசியேஷன் வந்ததுன்னா மை டாட்டர் வில் ஃபீல் டெஃபினெட்லி வெரி மச் ப்ரிவிலேஜ். ஸோ கைண்ட்லி ப்ளீஸ் see to that if it is worth appreciating her அப்படின்னு நீங்க கூட you can put a word. So இந்த மாதிரியான encouraging factors அதிகமா போக போக we can divert the children from those unwanted routines. Okay, but allow them to watch because இன்னைக்கு நான் மறுபடியும் சொல்ற மாதிரி டிவி கண்டிப்பா பார்க்க வேணாம், கனெக்ஷனை கட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா அவங்க அடுத்தது தேட ஆரம்பிப்பாங்க வேற எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்றது. சோ அதை நம்ம தப்பா அவங்களுக்கு சொல்லி தரோம். இருக்கிற விஷயத்த எப்படி கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்க வந்துட்டு இனிஷியேட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஒரு half an hour வந்து நேஷனல் ஜியோகிராபிக் நீங்க அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்க கூட உட்காருங்க. உட்கார்ந்து சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுங்க. இப்ப மேன் வெர்சஸ் வைல்டு தான் பாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கிற பெஸ்ட் இதை பாருங்க. அண்ட் ஒரு விஷயம் வந்துட்டு குடுக்குற லாங்குவேஜ்லயே கொஞ்சம் அவங்கள பாக்குற மாதிரி பாருங்க. முக்கியமா கார்ட்டூன் வந்துட்டு அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னா தயவு செய்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ற கார்ட்டூன்ஸை வந்துட்டு பார்க்க வைக்காதீங்க. பிகாஸ் நான் பர்சனலா வாட்ச் பண்ணது, நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வாட்ச் பண்ணது, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது நிறைய அந்த லாங்குவேஜோட ஃபிளேருக்கோ இல்ல குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்றதுக்கோ தேவையில்லாத வார்த்தைகள் நிறையவே அதுல இருக்கு. சோ இப்படிதான் அவங்க யூசேஜ்ல கத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதனால வந்துட்டு லாங்குவேஜை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ற அந்த வெர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு காட்ட வேணாம். அது நீங்க கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துட்டு எது சேனல்ஸ் வந்துட்டு இப்ப இங்கிலீஷ்ல இப்ப டோரா வருது அப்படின்னா டோரா தி எக்ஸ்ப்ளோரர் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறத நீங்க காட்டுங்க. அதுல ஸ்பானிஷ் கூட அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சில விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு அங்க சொல்லி தர்றாங்க. சோ உங்க குழந்தையினுடைய லெவல் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஷோ மேம். Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your valuable comments, ma'am. Well, dear parents and students, that wraps up our morning. On behalf of Morning Star School, I thank each and every one of you for spending your valuable time. It's our pleasure to host this webinar, and I wish you all a pleasant day. We wind up the meeting now. Thank you all. Parents, you can leave the meeting now. Thank you. Thank you, parents. Thank you.